पार्थं वसिष्ठनप्तारं शक्तेः पौत्रमकल्मषं पराशरात्मजं वन्दे शुकतातन्तपोनिधिं व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः सम्यग्न्यायकलापेन महता भारतेन च उपबृंहितवेदाय नमो व्यासाय विष्णवे मुनिं स्निग्धाम्बुदाभासं वेदावासमकल्मषं वेदव्यासं सरस्वत्या वासं व्यासं नमाम्यहं नमोऽस्तु ते व्यासविशालबुद्धे फुल्लारविन्दायतपत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयप्रदीपः जडान्धबधिरोन्मत्तं तमोभूतं जगद्भवेत् यदि ज्ञानहुताशेन त्वया नोज्ज्वलितं भवेत् धर्मार्थकाममोक्षार्थैः समासव्यासकीर्तनैः त्वया भारतसूर्येण नृणां विनिहतं तमः प्रपन्नपारिजाताय वेततोत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः कृष्णं कमलपत्राक्षं पुण्यश्रवणकीर्तनं वासुदेवं जगद्योनिं नौमि नारायणं हरिं कृष्णाय यादवेन्द्राय ज्ञानमुद्राय योगिने नाथाय रुक्मिणीशाय नमो वेदान्तवेदिने सारथ्यमर्जुनस्याजौ कुर्वन् गीतामृतं ददौ लोकत्रयोपकाराय तस्मै कृष्णात्मने नमः करकमलविदर्शितात्ममुद्रः परिकलितोन्नतपरिचूडः इतरकरगृहीतवेत्रतोत्रः मम हृदि सन्निधिमातनोतु शौरिः अग्रे कृत्वा कमपि चरणम् पश्चात्पार्थं प्रणयसजुषा चक्षुषा वीक्षमाणः सव्येतोत्रं करसरसुजे दक्षिणे ज्ञानमुद्राम् आविभ्राणो रतमदिवसन् पातु नः पार्थसूतः मलनिर्मोचनं पुंसां जलस्नानं दिने दिने सकर्गीताम्बतिस्नानं संसारफलमोचनं गीता सुगीता कर्तव्या किमन्यैः शास्त्रविस्तरैः या स्वयं पद्मनाभस्य मुखपद्माद्विनिःसृतः सर्वशास्त्रमयी गीता सर्वधर्ममयो मनुः सर्वतीर्थमयी गंगा सर्वतत्त्वमयो हरिः गीता गंगा च गायत्री गोविन्देति हृदि स्थिते चतुर्गकार संयुक्ते पुनर्जन्म न विद्यते यस्मिन् प्रसाद सुमिके कवयोऽपि ते शास्त्राण्यशासुरयन्मयिमाश्रयाणि कृष्णेन येन हरिणा स्वयमेव गीतम् शास्त्रस्य तस्य सदृशं किमिहास्ति शास्त्रम् न वेदान्तात् शास्त्रम् न मधुमथनात् तत्त्वमधिकम् न तद्भक्तात् तीर्थम् न तदभिमतात् सात्विकपदम् न सत्त्वादारोग्यम् न बुधभजनात् बोधमधिकम् न मुक्ते सौख्यम् न द्वयवचनतो क्षेमकरणम् दुर्विज्ञानैः नियमघनैः दूरविश्रान्तिदेशैः बालानर्हैः बहुविरैः शोचतां न सुबन्धाः निष्पत्यूहं निजपदमसौ नेतु कामस्वभूम्ना सत्पाथेयं किमपि विदधे सर्वनेता अनुचितपदवी विश्चिन्तयित्वा प्रयातानि अलमलमतिमात्रत्रासचिन्ता विषादैः उपनिषदमुदाराम् उद्वमन् पाण्डवार्थम् शरणमुपगतान्न शायते शार्ङ्गधन्वा भीष्मद्रोणतटा जयद्रथजला गान्धारनीलोत्पला शल्यग्राहवती कृपेण महिनी कर्णेन वेलाकुला अश्वत्थामविकर्णघोरमकरा दुर्योधनावर्तिनी सोत्तीर्णा खलु पाण्डवैर्नदी कैवर्तके केशवे नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः मामकाः पाण्डवाश्चैव किमकुर्वत सञ्जय यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो भूतिः
ಧ್ರುವ ನೀತಿರ್ಮತಿರ್ಮಮ. ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಾಯ ಪರಬ್ರಹ್ಮಣೇ ನಮಃ. ತಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ವಂದನೆಗಳು. ವಿಶ್ವರೂಪದ ದರ್ಶನದ ರೋಮಾಂಚನದಲ್ಲಿ ಯಥಾಶಕ್ತಿ ನಿನ್ನೆ ನಾವು ಧನ್ಯರಾಗಿದ್ದೇವೆ. ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ ಇರುವುದನ್ನೆಲ್ಲ ತನ್ನಲ್ಲಿಯೇ ಭಗವಂತ ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ತೋರಿಸಿದ ಅದೇ ವಿಶ್ವರೂಪ. ಈ ವಿಶ್ವರೂಪದ ಮುಖ್ಯ ಅಂಶದಲ್ಲಿ ಕಾಲೋಸ್ಮಿ ಲೋಕಕ್ಷಯಕೃತ್ ಪ್ರವೃದ್ಧ. ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಂದೆ ತಳ್ಳಿ. ನಾನು ಈಗ ಕಾಲಸ್ವರೂಪನಾಗಿದ್ದೇನೆ ಅಂತ ಭಗವಂತ ಹೇಳಿದ. ಒಂದರ್ಥವನ್ನು ವಿಜ್ಞಾಪನೆ ಮಾಡಿದೆ. ಕಾಲ ಕಲು ಧಾತುವಿನಿಂದ ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ. ಈ ಧಾತುವಿಗೆ ಕಲ್ಪವೃಕ್ಷ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಬೇಕಾದ ಅರ್ಥವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೆ. ಕೂಡಿಸಿ ಹಾಕುವುದು, ಗಣಿಸುವುದು, ಗುಣಿಸುವುದು, ಎಣಿಸುವುದು, ಮುಗಿಸುವುದು, ಎಲ್ಲ ಅರ್ಥಗಳಿದೆ. ಕಾಲ ಕಲಯತಾಮಸ್ಮಿ ತೇಜಸ್ತೇಜಸ್ವಿನಾಮಹಂ. 10ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿಯೂ ಭಗವಂತ ಹೇಳಿದ, ನಮಗೆ ಕಾಲ ಅಂದರೆ ಮೃತ್ಯು ಅನ್ನುವುದಿಷ್ಟೇ ಅರ್ಥವಾಗುತ್ತೆ. ಅದು ರೂಢವಾದ ಅರ್ಥ. ಅದು ಯಾವುದರಿಂದ ಈ ಅರ್ಥ ಬಂತು ಅಂದರೆ ಎಣಿಸುವವನು ಅನ್ನೋದರಿಂದ ಬಂತು. ಏನು ಎಣಿಸ್ತಾನೆ ಭಗವಂತ? ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬನಿಗೆ ಇಷ್ಟಿಷ್ಟ ಆಯುಷ್ಯ ಅಂತ ಅವನವನ ಕರ್ಮವಶದಿಂದ ಕೊಟ್ಟ. ಅದನ್ನು ಎಣಿಸ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ. 1 ವರ್ಷ ಆಯಿತು, 2 ವರ್ಷ ಆಯಿತು, 3 ವರ್ಷ ಆಯಿತು, ಗೀತೆ ಓದಲಿಲ್ಲ, 4 ವರ್ಷ ಆಯಿತು, ರಾಮಾಯಣ ಕಲೀಲಿಲ್ಲ, 10 ವರ್ಷವಾಯಿತು, ಒಂದು ತೀರ್ಥಯಾತ್ರೆ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ, 60 ವರ್ಷವಾಯಿತು, ಒಬ್ಬ ಗುರುಗಳ ಸೇವೆ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ, 70 ವರ್ಷವಾಯಿತು, ಆತ್ಮಶೋಧನೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ, ತಾನು ಯಾರು ಅಂತ ತಿಳಿಯುವ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನೇ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಇರೋದೇ 80 ವರ್ಷ ಆಯುಷ್ಯ. 79ನೇ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಏನೋ ಓದಬೇಕು ಅಂತ ಸದ್ಬುದ್ಧಿ ಉಂಟಾಯಿತು. 80ನೇ ವರ್ಷ ಬಂತು, ಪಟಕ್. ಹೂವು ತೋಟದಲ್ಲಿ ಹೂವು ಬೆಳೆಯೋವನು ಅದು ಹೂವು ಪಕ್ವಾಯಿತೆ ನೋಡಿ ಪಕ್ವಾಯಿತು, ಸಂತೋಷ ದೇವರಿಗೆ ಬರ್ತದೆ. ಪಕ್ವಾಗಲಿಲ್ಲ, ಕಾಯಾಗಿ ಮಗ್ಗಾಗಿಯೇ ಇತ್ತು, ಕಿತ್ತು ಹಾಕ್ತಾನೆ, ಉಪಯೋಗ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಇದು ಎಣಿಸೋದು ದೇವರು. ಆಯುಷ್ಯವನ್ನು ಎಣಿಸ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ. ಆಯುಸ್ತೆ ಹೀಯತೆ ಯಸ್ಯ ಸ್ಥಿತಸ್ಯ ಚ ಗತಸ್ಯ ಚ. ರಾಮಚಂದ್ರನ ವಾಕ್ಯ. ಭರತನಿಗೆ ಹೇಳುವಾಗ, ನೀನು ಕೂತರು ನಿಂತರು ಏನಾರು ಮಾಡಿದ್ರು ಮಾಡದೇ ಇದ್ರು ಆಯುಷ್ಯವೆಂಬುದು ನಿಲ್ಲುವುದಿಲ್ಲ, ಓಡ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತು? ನಾಳೆ ಕೈ ಇಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ. ಆದ್ದರಿಂದ ಕಾಲಪುರುಷ ಬರೀ ಮುಗಿಸ್ತಾನೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಅಷ್ಟೇ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡಿ. ಸೃಷ್ಟಿಯೂ ಉಂಟು ಅವನಲ್ಲಿ, ಸ್ಥಿತಿಯೂ ಉಂಟು, ಲಯವೂ ಉಂಟು. ತ್ರಿಮೂರ್ತಿ ತತ್ವವೆಲ್ಲ ಇದರಲ್ಲಿ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅಡಗಿದೆ. ನಾವು ಮಾತ್ರ ಭಯಪಡ್ತೇವೆ, ಅರ್ಜುನ ಭಯಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ. ಭೀತೋಸ್ಮಿ ಪ್ರವ್ಯಥಿತೋಸ್ಮಿ ಎಷ್ಟು ಸಲ ಹೇಳ್ತಾನೆ ನೋಡಿ. ಭೀತ ಪ್ರಣಮ್ಯ ಎಷ್ಟು ಕಡೆ ಬರುತ್ತೆ. ಇದು ಮುಚ್ಚಿಡೋ ವಿಷಯವಲ್ಲ. ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ಭಯವಾಯಿತು. ಭಯ ಆಗದೆ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ? ಅವರಪ್ಪ ಇದ್ರು ನೋಡಿ ಭಯಪಡಬೇಕಾದ್ದೇ ಅಲ್ಲಿ. ಭೀಷ್ಮ ದ್ರೋಣ ಸಹ ಅಸ್ಮದೀಯೈರಪಿಯೋಧ ಮುಖ್ಯೈ. ಪಾಂಡವರನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಜಗಿದು ತಿಂತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಚೂರ್ಣಿತೈ ಉತ್ತಮಾಂಗೈ. ಭಗವಂತನ ಹಲ್ಲು ಸಂಧಿಯಲ್ಲಿ ಅವರ ತಲೆಗಳೆಲ್ಲ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಇದು ಒಂದು ಮುಖ, ಅದಷ್ಟೇ ನೋಡಿ ಭಯಪಡ್ತೇವೆ. ಆದರೆ ಈ ಭಯವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಲ್ಲವರು ಯಾರು? ವಿಶ್ವರೂಪವನ್ನು ನೋಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಹೊರಗಡೆ ಚಿತ್ರ ಏನಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಭವ್ಯವಾದದ್ದು, ಅದನ್ನು ನೋಡಿ ಆನಂದ ಪಡುವುದು ನಿಮಗೆ ಆಗ್ತದೆಯೇ? ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ ಹೇಳೋ ತನಕ ಒಂದು ಉಪನ್ಯಾಸವಿಲ್ಲ. ವಿಶ್ವರೂಪವನ್ನು ನೋಡಿ ಭಯಪಡುವುದೇ ನಿಮ್ಮ ಆದ್ಯಂತ ಪುಣ್ಯಕಾಲವಾದರೆ ಮತ್ತು ಈ ವಿಶ್ವರೂಪಾಧ್ಯಾಯ ಹೇಳಿ ಭಯಪಡಿಸುವುದರಿಂದ ನನಗೇನು ಲಾಭ? ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೆ ನಾನು ತೊಂದರೆ ಉಂಟು ಮಾಡಿದ ಪಾಪ ಬರುತ್ತೆ ನನಗೆ. ವಿಶ್ವರೂಪಾಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಕೇಳಿದ್ರಿಂದ, ವಿಶ್ವರೂಪ ದರ್ಶನ ಮಾಡಿದ್ರಿಂದ
ನಿಮಗೇನಾದರೂ ಲಾಭವಿದೆಯೇ, ಲಾಭ ಆಗುವ ಸಂಭವವಿದೆಯೇ ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ನೀವು ಉತ್ತರ ಹೇಳೋ ತನಕ ನಾವು ಮುಂದೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂದೆ. ಆದರೆ ಹಾಗೆ ಈಗ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನು ಪ್ರಯೋಜನ? ಅದನ್ನು ನೋಡಿ ಭಯವಾಗಲಿಲ್ವೇ? ವಾಟ್ ಅನ್ ಎಲಿವೇಟೆಡ್ ಸೋಲ್. ಅಲ್ಲ, ಭೀಷ್ಮ ದ್ರೋಣರನ್ನು ಅಗಿದು ತಿಂದದ್ದು, ಅದರ ಹಾಗೆ ನಾವು ಅಲ್ಲೇ ಹೋಗ್ತೇವೆ ಅಂತ ತಿಳಿದು ಭಯವಾಗಲಿಲ್ಲವೇ? ಮ್ಯಾನ್ ಕ್ಯಾನ್ ಓನ್ಲಿ ಎಕ್ಸೀಡ್ ದಿ ಲಾ ಆಫ್ ಬ್ಯಾಟಲ್ ಬೈ ಡಿಸ್ಕವರಿಂಗ್ ದ ಗ್ರೇಟರ್ ಲಾ ಆಫ್ ಹಿಸ್ ಇಮ್ಮಾರ್ಟ್ಯಾಲಿಟಿ. ಅರವಿಂದರ ವಾಕ್ಯ ಇದು. ಅದು ಅಮರತ್ವದ ದಾರಿ. ಅಮರತ್ವವನ್ನು ಕೊಡುವುದಕ್ಕೆ ಕಂಕಣ ಕಟ್ಕೊಂಡು ಕೂತಿದ್ದಾನೆ. ಮರಣವೆಂಬುದು ಜೀವನದ ಅಂತ್ಯವಲ್ಲ, ಅದು ಮೋಕ್ಷಕ್ಕೆ ಮಹಾದ್ವಾರ ಅಂತ ನೋಡಿದ ದಿವಸ ನಿಮಗೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಆನಂದ ಬರ್ತದೆ. ಮ್ಯಾನ್ ಕ್ಯಾನ್ ಓನ್ಲಿ ಎಕ್ಸೀಡ್ ದಿ ಲಾ ಆಫ್ ಬ್ಯಾಟಲ್. ಇದು ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರದ ಯುದ್ಧ. ಒಳ್ಳೆಯದು ಕೆಟ್ಟದ್ದು, ಸುಖ ದುಃಖ, ಈ ದ್ವಂದ್ವಗಳ ಕುಕ್ಕಾಟ. ಇದರಲ್ಲೇ ಸಾಯ್ತೇವಲ್ಲ ಅಂತ ನೀವು ಅಷ್ಟೇ ನೋಡ್ತೀರಿ. ಅದಕ್ಕೆ ವಿಶ್ವರೂಪ ಯಾತಕ್ಕೆ ಬೇಕು? ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಹೋದ್ರೆ ಸಾಕಲ್ಲ, ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ಗೆ ಹೋದ್ರೆ ಸಾಕಲ್ಲ, ಹುಚ್ಚಾಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಹೋದ್ರೆ ಸಾಕಲ್ಲ. ಈ ದ್ವಂದ್ವಗಳ ಪ್ರಪಂಚ ಎಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸೋದಿಲ್ಲ ನಿಮಗೆ? ಎಲ್ಲಿಯೂ ಕಾಣಿಸ್ತದೆ. ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿಯೂ ಕಾಣಿಸ್ತದೆ. ಎಲ್ಲಿ? ಚಪ್ಪಲಿ ಬಿಡೋ ಜಾಗದಲ್ಲಿ. ಚಪ್ಪಲಿ ಬಿಟ್ಟು ಒಳಗೆ ಹೋಗಿರ್ತೀರಿ, ಯಾರು ತಗೊಂಡೋದ್ರು ಪುಣ್ಯಾತ್ಮರು, ವಾಪಸ್ ಬಂದು ನೋಡ್ತೀರಿ ಚಪ್ಪಲಿ ಅಲ್ಲಿರೋದಿಲ್ಲ. ಈಗೆಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಕೆಲವರು ದೇವರಿಗೆ ಎಂಟಾಣಿ ಕೊಡೋಣ ಅಂತಿದ್ರೆ ಇವನಿಗೆ ₹1 ಕೊಡಬೇಕಲ್ಲ, ಚಪ್ಪಲಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋವನಿಗೆ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿಯೂ ಲೊಟ್ಕೋವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ. ನಿಮಗೆ ದ್ವಂದ್ವ ಎಲ್ಲಿ ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ. ಒಬ್ಬರು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ, ದೇವಸ್ಥಾನಗಳು ಶೋಷಣಾ ಕೇಂದ್ರಗಳಾಗ್ತಾ ಇವೆ ಅಂತ ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಅನೇಕರಿಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇದೆ, ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯವೇನು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಜನ ಸೇರಿದ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ದುಡ್ಡೇ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಉದ್ದೇಶ ಬಂದವನಿಗೆ ಶೋಷಣೆ ಹೊರತು ಇನ್ನೊಂದು ಕಾಣಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ದುಡ್ಡು ಮಾಡೋ ಜಾಗ ಅನ್ನೋದು ಕೆಲವು ನೀಚ ಬುದ್ಧಿಯ ಅರ್ಚಕರಿಗಿರ್ಬೋದು. ಒಂದು ಕೈಲಿ ತೀರ್ಥ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಒಂದು ಕೈಲಿ ದುಡ್ಡು ಕೊಡಿ ಅಂತ ಕೇಳುವ ಸ್ಥಿತಿ ಇದು ಬರಬಾರದು, ಬಂದಿದೆ. ಅವರು ಕೆಲವರು ಅರ್ಚಕರಂತೂ ಕಾರಲ್ಲಿ ಓಡಾಡ್ತಾರೆ, ಕೋಟ್ಯಾಧೀಶರಾಗಿರ್ತಾರೆ, ದುಡ್ಡಿನ ಹಪಿ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. ಅವರನ್ನು ನೋಡಿದ ಮಾತ್ರದಿಂದ ನಿಮಗೂ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ನೆಮ್ಮದಿ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಶಾಂತಿ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಮಾದ್ರಾಕ್ಷಂ ಕ್ಷೀಣ ಪುಣ್ಯಾನ್ ಕ್ಷಣಮಪಿ ಭವತೋ ಭಕ್ತಿಹೀನಾನ್ ಪದಾಬ್ಜೆ. ಭಕ್ತಿಹೀನರು ದೇವರ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ನಿಂತದ್ರಿಂದ ನಿಮಗೆ ನೆಮ್ಮದಿ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಅವರನ್ನು ಮೊದಲು ದೂರ ತೊಲಗಿಸಬೇಕು. ಭಗವಂತನಷ್ಟೇ ಶಾಂತರಾಗಿ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಹರಿಸ್ವರೂಪರಾಗಿ ನಿಂತುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಅರ್ಚಕಸ್ಸ ಹರಿ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಕಾಣೋ ದೇವರಿದ್ದಾಗಿರಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ. ದೇವಸ್ಥಾನಗಳು ಬೇಡ ಅಂತ ನಾ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಈ ಭಾವನೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡತಕ್ಕವರು ಇದ್ದಾರೆ, ಅಪರೂಪಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಹಳ್ಳಿಗಾಡಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮುರುಕುಲ ದೇವಸ್ಥಾನ, ಅಲ್ಲೇ ಕಸ ಗುಡಿಸಿ ತೆಗೆದು ಸಣ್ಣ ದೀಪ ಹಚ್ಚಿಟ್ಟು ಸ್ವಾಮಿಯನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿಕೊಂಡು ಯಾರಾದರೂ ಒಬ್ರು ಬರ್ತಾರೆಯೇ ಭಕ್ತರು ಅಂತ ಕಾಯ್ಕೊಂಡು ಕೂತಿರ್ತಾರೆ. ಅವರನ್ನು ನೋಡಿದ್ರೆ ದೇವರು ನೋಡಿದ ಹಾಗಾಗತ್ತೆ. ಆದ್ರಿಂದ ಅಲ್ಲ, ಎಷ್ಟೋ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ನಮಗೂ ಅನುಭವ ಆಗಿದೆ. ಇಟಗಿ ಅಂತ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಹಳ್ಳಿ, ಎಲ್ಲಿ ಬೆಳಗಾಂ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ, ಅದೇನು ಭವ್ಯವಾದ ಚತುರ್ಭುಜ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣನ ಸ್ವರೂಪ. ಅದು ಕದಂಬರ ಕಾಲದ ದೇವಸ್ಥಾನ. ಅಲ್ಲಿ ಯಾವನೋ ಒಬ್ಬ ಕುಂಬಾರ, ಮಡಿಕೆ ಗಿಡಿಕೆ ಮಾಡೋವನು, ನಾವು ಯಾರು ಹೋದರೆ ಸ್ವಾಮಿ ಬನ್ನಿ ಇಲ್ಲಿ ಅಂತ ಮೇಣದ ಬತ್ತಿ ಹಚ್ಚಿ, ಏನು 8 ಅಡಿ ಎತ್ತರದ ದೇವರ ಮೂರ್ತಿ. ಅಲ್ಲೇ ಖಾನಾಪುರದ ಹತ್ರ ಇನ್ನೊಂದು ದೇವಸ್ಥಾನ, ಎಂಥ ಅದ್ಭುತ ವರಾಹ, ಚತುರ್ಭುಜ ವರಾಹ ಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನ. ಎಲ್ಲ ದರ್ಶನ ಆಗುತ್ತೆ. ದೇವಸ್ಥಾನ ಬಡವಾಗಿದ್ರೇನೆ ಒಳ್ಳೆಯದು ಅಂತ ಯಾಕಂತೀವಿ ಅಂದರೆ ಆ ದುಡ್ಡಿನ ಹಪಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ದುಡ್ಡು ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡೋ ಕೇಂದ್ರ ಆದರೆ ಹೋಟ್ಲ್ ಏನು, ದೇವಸ್ಥಾನ ಏನು, ಸಿನಿಮಾ ಥಿಯೇಟರ್ ಏನು, ಸಾರಿ ಟು ಸೇ ಬ್ರಾಥೆಲ್ ಏನು, ಕೆಟ್ಟ ಮಾತು. ದುಡ್ಡು ಸಂಪಾದನೆಗೆ ನಿಂತ ಮನುಷ್ಯ ನೀಚ ಮನುಷ್ಯ. ಅವನು ಯಾವುದನ್ನು ಉಪಯೋಗ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಹೇಳಿ. ಹಣವೆಂಬುದು ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ದಾಸನಾಗಬೇಕು, ದೇವರಿಗೆ ಏನಾದ್ರು ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕು. ಕಿರೀಟ ವಜ್ರ ಯಾತಕ್ಕೆ ಹಾಕ್ತಾರೆ? ನೋಡಿದವರಿಗೆ ಸಂತೋಷವಾಗಲಿ, ಭಗವಂತನಿಗೆ ಪರಮಾನಂದ ಸ್ವರೂಪವಿದೆ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಗಲಿ. ಒಂದು ಆರತಿ ಎತ್ತೋ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ ನೀವು ನಿಮ್ಮೊಳಕ್ಕೆ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿ ಭಗವಂತನ ದರ್ಶನ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೂ ಅವಕಾಶ ಕೊಡದೆ ದುಡ್ಡು ಕೊಡು ಅಂತ ಪೀಡಿಸೋ ಜನ, ಯಾವತ್ತಿವರಿಂದ ನಾವು ಮೋಕ್ಷವನ್ನು ಹೊಂತೇವೆಯೋ ಬಹಳ ಕಷ್ಟವಾಗುತ್ತೆ ಅದು.
ಆದ್ದರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಉದಾಹರಣೆಗೋಸ್ಕರ ಹೇಳಿದ ಮಾತು ತೀಕ್ಷ್ಣವಾಯಿತು, ನನ್ನನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸಬೇಕು. ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಮಠಗಳು ಈ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಬಂದಿವೆ. ಎಲ್ಲಿ ಹೋದರೂ ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ನೆಮ್ಮದಿ ಇಲ್ಲದೆ ಹೋದರೆ ಏನು ಪ್ರಯೋಜನ? ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಬ್ಯಾಟಲ್, ಲಾ ಆಫ್ ದಿ ಬ್ಯಾಟಲ್, ನಾ ಬದುಕಬೇಕು, ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಸಾಯಬೇಕು, ಅದು ವ್ಯಾಪಾರದಲ್ಲಿ ಅದೇ, ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಾರ ಬುದ್ಧಿ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಆ ಯುದ್ಧ ಬುದ್ಧಿ ಬಂದರೆ ಮ್ಯಾನ್ ಕ್ಯಾನ್ ಓನ್ಲಿ ಎಕ್ಸೀಡ್ ದಿಸ್ ಲಾ ಆಫ್ ಬ್ಯಾಟಲ್ ಬೈ ಡಿಸ್ಕವರಿಂಗ್ ದಿ ಗ್ರೇಟರ್ ಲಾ ಆಫ್ ಹಿಸ್ ಇಮ್ಮಾರ್ಟ್ಯಾಲಿಟಿ. ನಿಮ್ಮ ಅಮೃತತ್ವವನ್ನು, ಅನಂತತೆಯನ್ನು ಜ್ಞಾಪಿಸಿಕೊಡುವ, ಆ ಸೂತ್ರವನ್ನು ಜ್ಞಾಪಿಸಿಕೊಡುವ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆ, ಅದು ಶಾಲೆ ಇರ್ಬೋದು, ಒಬ್ಬನೇ ಹಳೆ ಮುದುಕನಾದ ಮೇಷ್ಟ್ರು ಇರ್ಬೋದು, ಏನೂ ಓದಿಲ್ಲ ಬರೆದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳುವ ಅಜ್ಞಾನಿಯಂತೆ ಕಾಣುವ ಸುಜ್ಞಾನಿ ಇರ್ಬೋದು, ಯಾರೋ ಇರ್ಬೋದು. ಅದನ್ನು ನಿಮಗೆ ಕೊಟ್ಟರೆ, ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಪರಮಹಂಸರು ಏನು ಓದಿದ್ರು, ಎಷ್ಟನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಓದಿದ್ರು ಹೇಳಿ, ಯಾವ ಡಿಗ್ರಿ ಮಾಡಿದ್ರು? ಎಲ್ಲಿ ಸಿಗದೇ ಇದ್ದ ನೆಮ್ಮದಿ ವಿವೇಕಾನಂದರಿಗೆ ಅವರಲ್ಲಿ ಯಾತಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕಿತು? ಯದ್ವಾ ತದ್ವಾ ಇದ್ದವರು ಅಲ್ಲಿಂದ ಆಚೆಗೆ ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ಮಾಡಿದರು? ಭಾರತೀಯರ ಸ್ವಾಭಿಮಾನವನ್ನು ಹೇಗೆ ಕೆರಳಿಸಿದರು? ಬಡತನವನ್ನು ಹೇಗೆ ಸಹಿಸಿದರು? ಪಶ್ಚಿಮ ದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಅವಮಾನಕ್ಕೊಳಗಾದರೂ ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿದರು. ಅವರೆಲ್ಲ ಚೈತನ್ಯ ಇಟ್ಟವರು ಯಾರು? ಅದು ಗುರು ಮಾಡುವ ಕೆಲಸ. ಗುರುವಿನ ಕೆಲಸ ಶಿಷ್ಯನ ಉದ್ಧಾರ, ಅವನ ಮನಸ್ಸಿನ ಕವಾಟವನ್ನು ತೆಗೆಯುವುದರಲ್ಲಿರಬೇಕೇ ಹೊರತು ಅವನ ಸರ್ವಸ್ವವನ್ನು ಕಿತ್ತುಕೊಳ್ಳುವುದರಲ್ಲಿರಬಾರದು. ಹಣವೆಂಬುದು ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಬೇಕು. ಯಾತಕ್ಕೆ? ಮನುಷ್ಯನ ಉದ್ಧಾರಕ್ಕಿರುವ ಸಂಸ್ಥೆಗಳೆಲ್ಲದರ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ. ಆ ಸಂಸ್ಥೆಗಳೇ ಹಣ ಗಳಿಕೆಗೆ ಕೂತರೆ ದೇವರೇ ಗತಿ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಿಮಗೆ ನಾ ಕೇಳಿದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಈಗಲಾದರೂ ಅರ್ಥ ಆಗಿರಬೇಕು. ವಿಶ್ವರೂಪದ ದರ್ಶನವನ್ನು ನೋಡಿ ಭಯ ಆಗಲಿಲ್ಲವೇ ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ, ಭಯ ಆಗುವುದು ಯಾವಾಗ? ಎಲ್ಲ ಒಂದು ದಿವಸ ಹೋಗಿಬಿಡ್ತದಲ್ಲ. ಇದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್. ಜೈನ ಬೌದ್ಧ ಮತಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಪೆಸಿಮಿಸಮ್ಗೆ ಕಾರಣ, ಈ ನಿರಾಶಾವಾದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಯಾವುದು? ಎಲ್ಲ ಒಂದು ದಿವಸ ಹೋಗಿಬಿಡ್ತದೆ. ಅಲ್ಲ, ಹೋಗೋದ್ರೊಳಗೆ ಏನಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕು? ಅಮರತ್ವವನ್ನು ಪಡೆಯಬೇಕು, ಅದನ್ನು ನೋಡು. 90 ವರ್ಷದವರೊಬ್ಬರು, ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಾಳಿ ಬದುಕಿದವರು, ಏದಲ್ಲಿ ಸುಖದಲ್ಲಿದ್ದವರು, ಪರವನ್ನು ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದವರು, ಯೋಗೀಶ್ವರರು, ಅವರು ದೇಹವನ್ನಿಟ್ಟು ಹೊರಟರು ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅಳುವುದಕ್ಕೇನಿದೆ? ವಾಟ್ ಈಸ್ ದೇರ್ ಫಾರ್ ಯು ಟು ವೀಪ್? ಹೋಗಲಿ, 10ರಿಂದ ಸಾಧನೆ ಏನು? ಸತ್ತವರಿಗಳಲೇಕೆ ತನ್ನನು ಹೆತ್ತವರು ಹೊತ್ತವರು ತಾ ಸತ್ತು ಹೋಗುವರಲ್ಲದಿಹರೇ ಮರುಗಲೇಕಿನ್ನು ಮಿತ್ತು ಬೆನ್ನಿ ನುಡಿಹುದು ಪೂರ್ವದ ತೆತ್ತಿಗನು ತಾನಿರಲು. ಪೂರ್ವ ಕರ್ಮಾನುಸಾರವಾಗಿ ಫಲವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ದೇವರಿದ್ದಾನೆ, ಅವನುಂಟು ನೀವುಂಟು, ಸಾಲ ದೇವಾದೇವಿ ಮಾಡುವಾಗ ಸತ್ತವರಿಗಳಲೇಕೆ ಹುಟ್ಟನ್ನು ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಯಾರು ದೇಹವಿಟ್ಟರು ಅಂದರೆ ಅದು ಒಂದು ಹಬ್ಬ. ಅಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಯಾರು ಸತ್ತು ಹೇಳಬೇಕು. 20-30 ವರ್ಷ ಅವನಿನ್ನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಾಳಲೇ ಇಲ್ಲ. ಈಗ ತಾನೇ ಕಲ್ತ್ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾನೆ, ವೇದಾಧ್ಯಯನ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾನೆ, ಗೀತೆ ಕಲಿತಾ ಇದ್ದಾನೆ, 4 ಜನಕ್ಕೆ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತ. ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಒಂದು ರೋಡ್ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟಲ್ಲಿ ಹೋದ, ಅವನಿಗಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕು ನೀವು. 90 ವರ್ಷವಾದರೂ ಜ್ಞಾನ ಬರದೆ ಒಬ್ಬರು ಸತ್ತರೆ ಅಯ್ಯೋ ಹೀಗೂ ಸಾಯುವುದುಂಟೆ ಅಂತ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹೇಳಬೇಕೇ ಹೊರತು ಪರಿಪೂರ್ಣತ್ವವನ್ನು ಕುರಿತು ನಾವು ಅಳ್ತಕ್ಕದ್ದಿಲ್ಲ. ಡೆತ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟೆಡ್ ಇನ್ ಎ ಬಿಫಿಟಿಂಗ್ ವೇ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಭಗವಂತ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ? ಕಾಲತ್ರಯ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ 3 ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಕಾಲತ್ರಯ, ಕಾಲಕ್ಕೆ ಕರ್ಣತ್ರಯ, ಕಾಲಕ್ಕೆ ಫಲತ್ರಯ. ಅದನ್ನು ಹೇಳಿದ್ರೆ ವಿಶ್ವರೂಪಾಧ್ಯಾಯ ಪೂರ್ತಿ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಹೋದ ಉಪನ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ ಇದೆಲ್ಲ ಹೇಳಿರಲಿಲ್ಲ. ಇವನಿಗೆ 3 ಕಾಲನಿಗೆ ಭೂತ, ವರ್ತಮಾನ, ಭವಿಷ್ಯತ್ 3 ಕಾಲ ಮೇಲೆ ನಿಂತಿದ್ದಾನೆ. ಈ 3 ಕಾಲಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಕಾಣಿಸೋದು ಒಂದು ವರ್ತಮಾನ ಮಾತ್ರ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಭೂತವೆಂಬುದು ಎಲ್ಲೋ ಮುಗಿದು ಹೋಗಿರುತ್ತೆ. ವರ್ತಮಾನದ ಕಾಲ ನಿಮಗೆ ಕಾಣಿಸೋದಿಲ್ಲ. ಇದೇ ತ್ರಿವಿಕ್ರಮನ 3 ಪಾದಗಳು. ಕರ್ಣತ್ರಯ ಯಾವುದು? ಸೃಷ್ಟಿ, ಸ್ಥಿತಿ, ಲಯ 3 ಮಾಡುತ್ತೆ ಕಾಲ. ಹೇಗೆ ಮಾಡುತ್ತೆ? ಋತುಚಕ್ರವನ್ನು ನೋಡಿ. ವಸಂತ ಗ್ರೀಷ್ಮಗಳಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗುತ್ತೆ. ಗಿಡಮರದಲ್ಲಿ ಎಲೆಗಳು ಬರೋದಿಲ್ಲವೇ? ಚೈತ್ರ ಮಾಸದಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ಹೂ ಬರೋದಿಲ್ಲವೇ? ಚೈತ್ರ ಶ್ರೀಮಾನಯಂ ಮಾಸಃ ಪುಣ್ಯ ಪುಷ್ಪಿತ ಕಾನನಃ. ರಾಮಾಯಣ. ನೀವು ರಾಮನನ್ನು ತಂದಿಟ್ಟರೆ ನಮಗೆ ಹುಚ್ಚು ಹತ್ತು ಬಿಡುತ್ತೆ. ಏನು ಮಾಡಲಿ? ಮಗು ರಾಮ, ನಾಳೆ ನಿನಗೆ ಪಟ್ಟಾಭಿಷೇಕ ಕಾಣು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆ ರಾಮನನ್ನು ತಂದುಕೊಳ್ತಾನೆ ದಶರಥ. ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೆದುರಿಗೆ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟ, ನಾಳೆ ನನ್ನ ಮಗನಿಗೆ ಪಟ್ಟಾಭಿಷೇಕ, ಊರು ಶೃಂಗಾರವಾಗಲಿ.
ಎಲ್ಲ ಶೃಂಗಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಭಜನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಬೆಳಗಾಗಲಿ ಅಂತ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಅಳುಕು, ನಡೆಯುತ್ತೋ ಇಲ್ವೋ ಈ ಪಟ್ಟಾಭಿಷೇಕ. ಅರಮನೆಗೆ ಹೋಗಿದ್ದಾನೆ, ಕಿರೀಟ ತೆಗೆದಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಕೈ ಅಂತಃಪುರ, ಅವಳೆಲ್ಲೋ ಮಲಗಿದ್ದಾಳೆ. ರಾಮನನ್ನು ಕರೆದ, ಮಗು ಸ್ವಲ್ಪ ಪಂಚಾಂಗ ನೋಡ್ತೇನೆ, ಕೂತ್ಕೋ. ಬರುವ ಪುಷ್ಯ ಯೋಗದಲ್ಲಿ, ಗುರು ಪುಷ್ಯ ಸೇರುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನೀನು ಪಟ್ಟಾಭಿಷೇಕ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ, ಅದು ಯಾವತ್ತು ಬರುತ್ತೆ ನೋಡೋಣ. ನಾಳೆಯೇ ಇದೆ, ಸೂರ್ಯೋದಯಕ್ಕಿದೆ. ಇದು ಯಾವ ತಿಂಗಳು? ಇದು ಚೈತ್ರ ಮಾಸ. ಓಹೋ, ಇದು ವಸಂತ ಋತು. ಚೈತ್ರ ಶ್ರೀಮಾನಯಂ ಮಾಸ. ಸರಿ, ಶ್ಲೋಕಿ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ. ಮಗು, ನೀನು ಜ್ಯೇಷ್ಠ ಪುತ್ರ. ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಚೈತ್ರ ಜ್ಯೇಷ್ಠ, ಋತುಗಳಲ್ಲಿ ವಸಂತ ಜ್ಯೇಷ್ಠ. ನಿನಗೆ ಮುಡಿಯಿಟ್ಟು ಪಟ್ಟಾಭಿಷೇಕ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಎಂದಾಗ ಆ ಮನಸ್ಸು ಭಾವನೆ ಬಂತೋ ಬರಲಿಲ್ವೋ? ಕಾಡಲ್ಲಿರುವ ಗಿಡ ಮರಗಳೆಲ್ಲವೂ ಹೂವಿನಿಂದ ತಲೆಯ ಮೇಲೆ ಶೃಂಗಾರ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇವೆ. ಚೈತ್ರ ಶ್ರೀಮಾನಯಂ ಮಾಸ. ಕಾಡಿಗೆ ಹೊರಟಿಯೋ ಏನೋ ಪ್ರಮಾನುಷ. ಊರಲ್ಲಿರ್ತಾನೆಯೋ ಕಾಡಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾನೆಯೋ ಡವ ಅಂತ ಹೊಡಿತಾ ಇದೆ. ಚೈತ್ರ ಶ್ರೀಮಾನಯಂ ಮಾಸ ಪುಣ್ಯ ಪುಷ್ಪಿತ ಕಾನನ. ಕಾಡಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಹೂ ಬೆಳೆಯುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ದಶರಥ, ಊರಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಲ್ಲ. ಪುಷ್ಪಿತ ಕಾನನ. ಅವನ ಬಾಯಿಗೆ ಬಂತು ನೋಡಿ, ವಿದ್ಯೆ ಆಡಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಅದು ಚೈತ್ರ ಮಾಸ ಬಹಳ ಶ್ರೇಷ್ಠ. ಈ ಪ್ರವಚನ ಮಾಲಿಕೆ ಇಟ್ಟಾಗ ಚೈತ್ರದಲ್ಲಿ ಬಂದು ರಾಮನವಮಿ ಹತ್ರ ಮುಗಿಯುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಕಲ್ಪನೆ ನಮಗಿಲ್ಲ. ಅನೇಕರು ಇವತ್ತು ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ ರಾಮನವಮಿ. ಇವತ್ತು ತಿಥಿ ಪೂರ್ಣವಾಗಿದೆ, ನಾಳೆ ಸೂರ್ಯೋದಯಕ್ಕೆ ನವಮಿ ಇದೆ, ನಾವು ನಾಳೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಶುಭ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ ಪ್ರಾತಃ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನವಮಿ ತಿಥಿ ಬೇಕು. ಅದು ಚೈತ್ರ ಮಾಸ. ಚೈತ್ರ ಮಾಸದಲ್ಲಿ ಬರುವಷ್ಟು ಹೂವುಗಳು ಬೇರೆ ಋತುಗಳಲ್ಲಿಲ್ಲ. ಬೇರೆ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ 12 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಹೂವಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಪುಷ್ಪ. ಏನು ಅಲಂಕಾರ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿಂದ ನಮಗೆ ರಾಮೋತ್ಸವ ನೋಡಿ ನೋಡಿ ನಮ್ಮೂರಿನಲ್ಲಿ ಆ ಪಲ್ಲಕ್ಕಿ ಸೇವೆ. ರಾಮ ಅಂದರೆ ಮಲ್ಲಿಗೆ, ಮಲ್ಲಿಗೆ ಅಂದರೆ ರಾಮ. ಈ ರೀತಿ ಅನುಭವ ಉಂಟಾಗಿದೆ ನಮಗೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ವಸಂತ ಗ್ರೀಷ್ಮ ಋತುಗಳಲ್ಲಿ ನವಸೃಷ್ಟಿ ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ. ಇದನ್ನು ಮಾಡೋರು ಯಾರು? ಕಾಲಪುರುಷ ಸೀಸನ್ ತಿರುಗಿಸ್ತಾನೆ, ನವಸೃಷ್ಟಿಯಾಗತ್ತೆ. ವರ್ಷ ಮತ್ತು ಶರದ್ ಋತುಗಳಲ್ಲಿ ಪೋಷಣ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಳೆಯನ್ನು ಹೊಯ್ತಾನೆ. ಹೇಮಂತ ಶಿಶಿರ ಋತುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎಲೆಯನ್ನೂ ಬಿಡದೆ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಕಿತ್ತುಕೊಂಡು ಮೃತ್ಯು ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ಗಿಡಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಶಕ್ತಿ ಇಲ್ಲವೋ ಅದನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತಾನೆ. ಶಕ್ತಿ ಇರುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸ್ತಾನೆ. ಕಾಲವೇ ದೇವರಲ್ಲವೇ? ಷಡ್ಋತುಗಳ ರೂಪದಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ. ನವಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡ್ತಾ ಭಗವಂತ. ನೆಗ್ರೋಧೋ ದುಂಬರೋ ಶ್ವತ್ಥಶ್ಚಾಣೂರಾಂಧ್ರ ನಿಷೂದನ. ಇದು 3 ಮರಗಳ ಹೆಸರು ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ ವಿಷ್ಣು ಸಹಸ್ರನಾಮದ. ನೆಗ್ರೋಧ, ಉದುಂಬರ, ಅಶ್ವತ್ಥ. ಇದು 3 ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬೆಳೆಯೋದು ಅಪರೂಪ. ನೆಗ್ರೋಧ ಅಂದರೆ ಆಲದ ಮರ, ಉದುಂಬರ ಅಂದರೆ ಅತ್ತಿಯ ಮರ, ಅಶ್ವತ್ಥ ಗೊತ್ತೇ ಇದೆ ನಿಮಗೆ. ಈ 3 ಗಿಡಗಳಲ್ಲಿ ತತ್ವವೇನು? ನೆಗ್ರೋಧವೆಂಬುದು ಸೃಜತಿ ಬ್ರಹ್ಮತತ್ವ. ಆಲದ ಮರ ಅದು ಬೇಗ ಸಾಯುವುದಿಲ್ಲ. ಒಂದು ಟೊಂಗೆ ಒಣಗಿದರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಬಿಳಿಲು ಕೆಳಗೆ ಹೋಗಿರುತ್ತದೆ. ಪಂಚವಟಿಯಲ್ಲಿದ್ದ ಹಾಗೆ ಟೊಂಗೆಗಳು ಕೆಳಗಿಳಿದು ಹೊಸ ಬೇರುಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹಳೆ ಭಾಗಗಳು ಹೋಗ್ತಾ ಹೊಸದಾಗಿ ಬೆಳೀತಾ ಬರುತ್ತೆ. ಇದು ಸೃಷ್ಟಿ, ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಬ್ರಹ್ಮತತ್ವ. 3 ದೇವತಾ ರೂಪ ಇದ್ದರೂ ಪ್ರಧಾನವಾಗಿ ಸೃಜತಿ ನೆಗ್ರೋಧ, ಪಾತಿ ಅಶ್ವತ್ಥ. ಇದು ವಿಷ್ಣು ರೂಪ. ಅದರ ಮೂಲತೋ ಬ್ರಹ್ಮರೂಪಾಯ ಮಧ್ಯತಃ ಶಿವರೂಪಿಣೆ, ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ವಿಷ್ಣು ರೂಪಾಯ ವೃಕ್ಷರಾಜಾಯತೆ ನಮಃ. ಏನಷ್ಟು ವಿಶೇಷ ಅಶ್ವತ್ಥ ವೃಕ್ಷದಲ್ಲಿ? ಯಜ್ಞಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದದ್ದು ಸಮಿತ್ತು. ಆ ಸಮಿತ್ತು, ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮುಖ್ಯವಾದ ಸಮಿತ್ತು ಅರಳಿ ಸಮಿತ್ತು. ಅದಕ್ಕೆ ಯಾಕೆ ಅಶ್ವತ್ಥ ಅಂತ ಹೆಸರಾಯಿತು? ಅಗ್ನಿರ್ದೇವೇಭ್ಯೋ ನಿಲಾಯತ. ಅಶ್ವೋ, ಇದು ವೇದ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿಯೂ ಕವಲು ಹೋಗುತ್ತೆ ಹತ್ತಿದ್ರೆ. ನಿಮ್ಮ ಪ್ರವಚನವನ್ನು ನೋಟ್ಸ್ ಮಾಡುವುದು ಬಹಳ ಕಷ್ಟ ಅಂತ ಶಪಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರು ಒಬ್ರು ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ. ಒಂದು ವಿಷಯ ತೆಗಿತೀರಿ, ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಹೋಗ್ತೀರಿ, ಯಾತಕ್ಕೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ, ಅಲ್ಲೇ ತಂದು ಸೇರಿಸ್ತೀರಿ. ಇದು ಯಾಕೆ ಅಂತ ವಿಚಾರ ಮಾಡುವಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಹೊರಟಿರ್ತೀರಿ. ನಿಮ್ಗೆ ಯಾರು ಹೇಳ್ಕೊಟ್ರು ಈ ಮೆಥಡ್ ಅಂದರು? ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಇದು ಅಶ್ವತ್ಥ ವೃಕ್ಷ. ಅದರಲ್ಲಿ ಅಗ್ನಿ 1 ವರ್ಷ ವಾಸ ಮಾಡಿದ್ನಂತೆ. ಅಗ್ನಿರ್ದೇವೇಭ್ಯೋ ನಿಲಾಯತ. ನಿತ್ಯ ಹೋಮ ಹವನ ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರು ಕೃತಿಯುಗ. ಎಲ್ಲರೂ ಆಹುತಿ ಕೊಡ್ತಲೇ ಇದ್ದಾರೆ. ಎಷ್ಟಂತ ಜೀರ್ಣಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನಾ ಸತ್ತು ಹೋಗ್ತೇನೆ ಅಂತ ಭಯವಾಯಿತು ಅಗ್ನಿಗೆ. ಕೇಳದೆ ಓಡ್ಬಿಟ್ಟ. ದೇವತೆಗಳು ನೋಡಿದ್ರು
ಆಹುತಿ ಮನುಷ್ಯರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ನಮ್ಗೆ ಓಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಅಗ್ನಿನೇ ಇಲ್ದಿದ್ರೆ ಏನು ಕೆಲಸ? ನೋಡಿದ್ರೆ ಅಶ್ವತ್ಥ ಮರದೊಳಗೆ ಬಚ್ಕೊಂಡು ಕೂತಿದ್ದಾನೆ ಅಗ್ನಿ. ಸೋಶ್ವತ್ಥೋ ರೂಪಂ ಕೃತ್ವ, ಕುದುರೆ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಓಡಿ ಬಂದು ಇದರಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂಡಂತೆ ಅಗ್ನಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಅಶ್ವತ್ಥಸ್ಯ ಅಶ್ವತ್ಥತ್ವಂ ಅಂತ ಹೀಗೆ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಇದು ವೇದದ ಕಥೆ. ಇದರ ಇನ್ನೊಂದು ಲೌಕಿಕ ಅರ್ಥ. ಅಶ್ವತ್ಥ ಮರದ ಕೆಳಗಡೆ ಹಗಲಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೋಬೇಕು, ಗರ್ಭಿಣಿಯರು ಪ್ರದಕ್ಷಿಣೆ ಮಾಡಬೇಕು, ರಾತ್ರಿ 6 ಗಂಟೆ ಮೇಲೆ ದಯಮಾಡಿ ಅದರ ಕೆಳಗಡೆ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಬೇಡಿ, ಬ್ರಹ್ಮರಾಕ್ಷಸ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೆದರಿಸ್ತಿದ್ರು ಪೂರ್ವಿಕರು. ಕೇಳಿದಿರೋ ಇಲ್ವೋ? ಇದರ ತತ್ವ ಏನು ಅಂದರೆ, ಅಲ್ಲ, ಇಷ್ಟು ಸೃಷ್ಟಿ, ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ಸೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಭಗವಂತ ಅರಳಿ ಎಲೆಗೇನು ಶಕ್ತಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಅಂದರೆ, ಹಗಲಿನಲ್ಲಿ ಆ ಫೋಟೋಸಿಂಥಸಿಸ್, ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕನ್ನು ಹೀರಿಕೊಂಡು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಹೊರಗೆ ಬಿಡುವಂತೆ ಏಕಮೇವ ವೃಕ್ಷ ಅಶ್ವತ್ಥ ವೃಕ್ಷ. ಅದರ ಕೆಳಗಡೆ ಕೂತ್ರೆ ಗಲ 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 ಶಬ್ದ ಮಾಡುತ್ತೆ ಎಲೆಗಳ, ಕೇಳೋದೇ ಒಂದು ಆನಂದ. ಅದು ಹಾರ್ಟ್ ಪೇಷಂಟ್ ಇದ್ದ, ಅಥವಾ ಅವನಿಗೆ ಟ್ಯೂಬರ್ಕ್ಯುಲೋಸಿಸ್ ಇತ್ತು, ಮತ್ತೊಂದು ರೋಗವಿತ್ತು, ದಿವಸ ಅಶ್ವತ್ಥ ಕಟ್ಟೆ ಮೇಲೆ ಆ ಮರದ ಕೆಳಗಡೆ 1-2 ಗಂಟೆ ಕಾಲ ಕೂಡುವ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿದರೆ ಎಷ್ಟು ಆರೋಗ್ಯವಂತನಾಗ್ತಾನೆ ಮನುಷ್ಯ. ಮಾಡಿ ನೋಡಿ. ಇದು ಸ್ಥಿತಿ ತತ್ವ. ಪಾಲಕ ವಿಷ್ಣು ಮಾಡುವ ಕೆಲಸ. 6 ಗಂಟೆ ಆದಮೇಲೆ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಇದೇ ಮರ ಅಂದರೆ, ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಎಲ್ಲ ಹೀರಿಕೊಂಡು ಬರೀ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಮನುಷ್ಯ ಅದರಿಂದ ಬೇಗ ಸಾಯ್ತಾನೆ, ಉಸಿರು ಕಳ್ಕೊಳ್ತಾನೆ. ಅದರ ಕೆಳಗೆ ಕೂಡಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಋಷಿಗಳು ಮುನಿಗಳು ಅಶ್ವತ್ಥ ಕಟ್ಟೆ ಮೇಲೆ ಕೂತು ತಪಸ್ಸು ಮಾಡ್ತಿದ್ರು, ಪ್ರವಚನಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಿದ್ರು. ಇದು ವಿಷ್ಣು ರೂಪ. ಉದುಂಬರ, ಇದು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕೆ ಅತ್ತಿ ಮರ ಅಂತ ಹೆಸರು. ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ ಅತ್ತಿ ಅಂದರೆ ತಿನ್ನುತ್ತೆ ಅಂತ. ಇದು ರೂಪ. ಇದು ಸೃಜತಿ ಪಾತಿ ಅತ್ತಿ ನೆಗ್ರೋಧೋ ಉದುಂಬರೋ ಅಶ್ವತ್ಥ. ಇದು 3 ಮರಗಳು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬೆಳೆದಿರುವ ಒಂದು ಸನ್ನಿವೇಶ ಅಂತ ನಮಗೆ ಧಾರವಾಡದ ಬೇಂದ್ರೆ ಅವರ ಮನೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿದೆ 3 ಮರ. ಬೇಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ನೋಡೋದು ಪರಮಾಶ್ಚರ್ಯ. ಅದಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ಮನೆ ಅಂಗಳದಲ್ಲಿ ಯಾರು ಬೆಳೆಯೋಕೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ ಈ ಗಿಡನ. ಬಿದ್ದದ್ದು ತಾನಾಗಿ ಬೆಳೆದದನ್ನು ಕಿತ್ತು ಹಾಕಬಾರ್ದು ಅಂತಾರೆ ಈ ಮುರಣ್ಣ. ಅತ್ತಿ ಮರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇರಬಾರದು ಅಂತಾರೆ. ಯಾರಾದರೂ ಸತ್ತರೆ ಆ ಶವವನ್ನು ಒಯ್ಯುವಾಗ ಮಾಡತಕ್ಕ ಪ್ರೇತಾಗ್ನಿ, ಆ ಅಗ್ನಿಹೋತ್ರ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಅತ್ತಿ ಎಲೆಯಿಂದ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿಂದ 10ನೇ ದಿವಸದ ತನಕ ಕೆಲಸ ಎಲ್ಲ ಅತ್ತಿ ಎಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದು ಅತ್ರಿ ಅಂತ ಒಂದರ್ಥ. ದತ್ತಾತ್ರೇಯ ತತ್ವ 3 ಕೂತಿದೆ ನೋಡಿ ಇದರಲ್ಲಿ. ಸೃಜತಿ ಪಾತಿ ಅತ್ತಿ ನೆಗ್ರೋಧ ಉದುಂಬರ ಅಶ್ವತ್ಥ. ಒಂದು ಬ್ರಹ್ಮಮುಖ, ಒಂದು ರುದ್ರಮುಖ, ಒಂದು ವಿಷ್ಣುಮುಖ. ಬೇಂದ್ರೆಯವರು ನಾನು ದತ್ತಾತ್ರೇಯ ಅಂತ ಅವರ ಅಮ್ಮ ಇಟ್ಟ ಹೆಸರು. ಅಂಬಿಕಾತನಯ ದತ್ತ. ನಾನು ದತ್ತ ಅಂತ ತೋರಿಸೋದಕ್ಕೆ ದೇವರು ಈ 3 ವೃಕ್ಷಗಳ ರೂಪದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ ನೋಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು. ವೀರಪ್ಪ ಮೊಯ್ಲಿ ಇವರು ಮೊದಲುಗೊಂಡು ಎಲ್ಲರೂ ಹೋಗಿ ನೋಡಿ ಆಶ್ಚರ್ಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈಗಲೂ ಆ ಮರಗಳಿವೆ, ತಾವು ಹೋಗಿ ನೋಡಬಹುದು. ಇದು ಕಾಲತ್ರಯಕ್ಕೆ ಸೂಚಕ. ಕಾಲ ಹೇಗೆ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡುತ್ತೆಯೋ, ಲಯ ಮಾಡುತ್ತೆಯೋ, ಬೆಳೆಸುತ್ತೆಯೋ, ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಈ 3 ಗಿಡಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಸಾದೃಶ್ಯವನ್ನು ತಾವು ಕಾಣಬಹುದು. ಇದನ್ನೇ ಋತುಚಕ್ರದಲ್ಲಿ ವಸಂತ, ಗ್ರೀಷ್ಮ, ವರ್ಷ, ಶರದ್, ಹೇಮಂತ, ಶಿಶಿರಾದಿಗಳಲ್ಲಿಯೂ ನಾವು ಕಾಣಬೇಕು. ಅದೇ ಋತುಚಕ್ರ, ಅದೇ ಸುದರ್ಶನ ತತ್ವ. 2 ಟ್ರಯಾಂಗಲ್, ಒಂದು ಶಿಖರ ಮೇಲೆ ಬರುವಂತೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಶಿಖರ ಕೆಳಗೆ ಬರುವಂತೆ ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸಿದರೆ 6 ಮೂಲೆಗಳು, 6 ಗೆರಳೆಗಳು ಏನು ಬರ್ತವೆಯೋ ಇದೇ ಸುದರ್ಶನ ತತ್ವ. ಮೊದಲನೇ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಹೀಗೆ 2 ಕೈ ಮೇಲೆ ಜೋಡಿಸಿದ ಹಾಗೆ ಮನುಷ್ಯನ ಪ್ರಯತ್ನ. ಕೈ ಮುಗಿದು ಸ್ವಾಮಿ ಕಾಪಾಡು ಅಂತ ಕೇಳುವುದು ಒಂದು ಭಾಗ ಸುದರ್ಶನದಲ್ಲಿ. ಅದು ಮೇಲಿನಿಂದ ಇಳಿದು ಬರುವುದು 2ನೇದು. ಮನುಷ್ಯ ಪ್ರಯತ್ನ, ದೈವದ ಕೃಪೆ, ಇದೆರಡೂ ಕೂಡಿದರೆ ಮಧ್ಯೆ ಇರುವ ಕಮಲ ವಿಕಾಸವಾಗ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಅರವಿಂದಾಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ಪಾಂಡಿಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಅರವಿಂದರು ತಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಚಿಹ್ನೆಯಂತೆಯನ್ನು ಧರಿಸಿದರು ನೋಡಿ. ಇದೇ ಸುದರ್ಶನ ತತ್ವ. ನೋಡೋ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಕಾಲಚಕ್ರ. ಮಹಾಭಾರತ ವಾಕ್ಯ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ನಿನ್ನೆ ದಿವಸ. ಆದ್ದರಿಂದ ವಿಶ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ನಾವಿದು 3 ಕಾಣಬೇಕು. ಪ್ರಕೃತದಲ್ಲಿ ಭಗವಂತ ಲಯವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಯಾತಕ್ಕೆ ಲಯ ಮಾಡ್ತಾನೆ? ಇನ್ನೊಂದು ವಿಷಯ ಹೇಳಬೇಕು. ವಿಶ್ವರೂಪ ಚಿತ್ರ ನೋಡಿದ್ದೀರಿ. ಆ ಚಿತ್ರ ಅನ್ನೋದು ಸ್ತಬ್ಧ ಚಿತ್ರ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಸ್ಟಿಲ್. ಅರ್ಜುನ ನೋಡಿದ್ದು ಬರೀ ಸ್ಟಿಲ್ ಅಲ್ಲ. ನೀವೆಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅದೇ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಅದೇ ಮುಖ ಹಾಗೆಯೇ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಇದ್ದ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಅರ್ಜುನ ನೋಡಿದ್ದು ಚರಾಚರ ವಿಶ್ವರೂಪದ ಡೈನಾಮಿಕ್ ವಿಶ್ವರೂಪವನ್ನು ನೋಡಿದ.
ನಮ್ಮ ಗತಿ ಏನಾಗಬೇಕು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೀವು ಅದರಲ್ಲಿದ್ದು ಅದು ಗಿರಿಗಿರಿಗಿರ ಅಂತ ತಿರುಗುತ್ತಾ ಒಂದು ಕಡೆ ನೋಡಿದ್ದು ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಇಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ದಿಲ್ಲ, ಈಗ ನೋಡಿದ್ದು ಮುಂದಿನ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿಲ್ಲ. ನಾಟ್ ಎ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಕ್ ವಿಷನ್ ಬಟ್ ಎ ಡೈನಮಿಕ್ ವಿಷನ್ ಆಫ್ ಗಾಡ್, annihilating evil and appropriating good forces to fight them for the establishment of the right order. ಹೊಸ ಸೃಷ್ಟಿ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಹಳೆಯದನ್ನು ಕಿತ್ತೊಗೆಯಬೇಕು, ಹೊಸದನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಬೇಕು, ಅದನ್ನು ನಿರಂತರ ಮಾಡ್ತಲೇ ಇರಬೇಕು. ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ತೋರಿಸಿದ. ಒಳ್ಳೆಯದು ಕೆಟ್ಟದ್ದು ಪರಸ್ಪರ ಓಡಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾವಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಇವೆರಡೂ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಉಪಕರಣಗಳು. ದುರ್ಯೋಧನನು ಒಂದು ಉಪಕರಣ, ಅವನು ಒಂದು ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟು. ಯಾತಕ್ಕೆ? ಅವನು ಕಲಿಪುರುಷ. ದುರ್ಯೋಧನ ಬಗ್ಗೆ ಇವತ್ತೆರಡು ಒಳ್ಳೆ ಮಾತನ್ನಾಡ್ತೇನೆ. ದುರ್ಯೋಧನ ಯಾತಕ್ಕೆ ಹಾಗೆ ಮಾಡಿದ? ಕಲಿಪುರುಷ. ಶಕುನಿ ಯಾತಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟೆಲ್ಲ ವಂಚನೆ ಮಾಡಿದ? ಅವನು ದ್ವಾಪರ ಪುರುಷ. ಕಲಿಯುಗ ಬರಬೇಕು, ತೋಳು ಉಜ್ಜುತ್ತಾ ಇದೆ, ನಾ ಬರ್ತೀನಿ ಸ್ಟೇಜ್ನಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಆಕ್ಟರ್ ನಿಂತಿದ್ದಾನೆ, ಸೈಡ್ ವಿಂಗಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಇದ್ದಾನೆ, ನೀ ಬೇಕು ಮುಗಿಸೋ, ನಾ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದಂತೆ. ಯುಗಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಕೆಟ್ಟದ್ದು? ನಾವು ಕಲಿ ಕೆಟ್ಟದ್ದು ಅಂತೇವೆ. ಆದರೆ ಭಗವಂತನ ಸಂಕಲ್ಪ ಪ್ರಕಾರ ಕಲಿಯುಗಕ್ಕೂ ಜಾಗವಿದೆ. ಅದನ್ನೇ ಮಾಡಿದ ದುರ್ಯೋಧನ. ಅವನು ಆ ರೀತಿ ಮೊಂಡು ಮಾಡದೇ ಇದ್ರೆ ಅವನ ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿ ದುಷ್ಟ ಶಕ್ತಿಗಳೆಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆ ಸೇರ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಕಸ ಗುಡಿಸಿ ರಾಶಿ ಹಾಕಿ ಸೇರಿಸಿಕೊಟ್ಟ. ತೋಟದಲ್ಲಿ ಕಸ ಗುಡಿಸ್ತಾರೆ ನೋಡಿ, ಶಿಶಿರ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ ಡಿಸೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೊಂದು ಎಲೆ ಬೀಳುತ್ತೆ. ತೋಟ ಗುಡಿಸೋರಿಗೆ ಇದು ಬರೀ ಇದೇ ಕೆಲಸ ಆಯ್ತು ನಮಗೆ. ಈಗ ತಾನು ರಾಶಿ ಹಾಕಿ ಒಂದು ಕಡೆ ಸೇರಿ ಬೆಂಕಿ ಹಚ್ಚಿದರೆ ಇನ್ನೊಂದಷ್ಟು ಬಿದ್ದಿರುತ್ತೆ ಆ ಕಡೆಯಿಂದ ಬರೋಷ್ಟರಲ್ಲಿ. ಎಲ್ಲ ಸೇರಿಸ್ತಾ ಕೃಷ್ಣ ಬೆಂಕಿ ಹಚ್ಚಿದ, ತಲೆಗೆರೆಗಳೆಲ್ಲ ಸುಟ್ಟು ಬಿದ್ದು ಹೋದವು. ಆದ್ದರಿಂದ ದುರ್ಯೋಧನನು ಲೋಕಕ್ಕೆ ಉಪಕಾರವನ್ನೇ ಮಾಡಿದ. ಹೇಗೆ? ಹಿಟ್ಲರ್ನಂತೆ, ನೆಪೋಲಿಯನ್ನಂತೆ, ಸ್ಟಾಲಿನ್ನಂತೆ. ಇದು ನೋಡುವ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಹೈಯರ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ನೋಡಿದರೆ ನಿಮಗೆ ನಾನು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ತೇನೆ, ಹಿಟ್ಲರ್ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ರೆ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಸ್ವತಂತ್ರ ಬರ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. 1,000 ಗಾಂಧಿಯವರು ತಪಸ್ಸು ಮಾಡಿದ್ರೂ ಬರ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಬ್ರಿಟಿಷರ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಶಕ್ತಿಯ ಕಾಲುಗಳನ್ನು ಕೊಕ್ಕರಿಸಿ ಕುಕ್ಕುವಂತೆ ಮಾಡಿದವನು ಹಿಟ್ಲರ್. ಮುಂದೆ ಹೇಳ್ತೇನೆ ವಿಷಯವನ್ನ. ಈ ಕಾಲಚಕ್ರ ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಭಗವಂತ. ಲಾರ್ಡ್ ಅಟ್ಲಿ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆಗಿದ್ದರು. ನಮಗೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಬಂತು ಅವರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ. 48ನೇ ಇಸ್ವಿಯಲ್ಲಿ ಆಗಸ್ಟಲ್ಲಿಯೋ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರಲ್ಲಿಯೋ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ನಿಶ್ಚಯವಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ 1 ವರ್ಷ ಮುಂಚೆಯೇ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಬಂತು. ಇದಕ್ಕೆ ಗಾಂಧಿಯವರು ಕಾರಣವಲ್ಲ ಅಂತ ಆಟ್ಲಿನೇ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಕಲ್ಕತ್ತಾ ಗವರ್ನರ್ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದ ಆಟ್ಲಿ. ಬ್ಯಾನರ್ಜಿ ಕೇಳಿದ್ರಂತೆ, ಇದನ್ನು R.C. ಮುಜುಮ್ದಾರ್ ಅವರು ದಿ ಸ್ಟೋರಿ ಆಫ್ ಫ್ರೀಡಮ್ ಸ್ಟ್ರಗಲ್ 3 ಸಂಪುಟದ 3ನೇ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ಅಂತ ನೋಡಿ, ಎಲ್ಲ ಇತಿಹಾಸ ದಾಖಲೆ. ಬ್ಯಾನರ್ಜಿ ಕೇಳಿದ್ರಂತೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಅಷ್ಟು ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಆಯ್ತೆ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಭಾರತವನ್ನು? ಗಾಂಧಿಯವರು ಕೊಟ್ಟ ಅಸಹಕಾರ ಚಳವಳಿ ಅಷ್ಟು ಹಿಂಸೆ ಆಯ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಅಂತ. ಆಟ್ಲಿ ನಕ್ಕರಂತೆ. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಗಾಂಧಿ ನಮ್ಮ ಹತೋಟಿಯಲ್ಲಿದ್ದರು, ಹೇಳಿದಾಗ ಕೇಳ್ತಿದ್ರು, ಗೊಂಬೆ ಆಡಿಸಿದಾಗ ಆಡಿಸ್ತಿದ್ವು. ನಮಗೆ ಭಯವಾಗಿದ್ದು ಸುಭಾಷ್ ಚಂದ್ರ ಬೋಸರಿಂದ, ಗಾಂಧಿಯಿಂದ ಅಲ್ಲ. ಅನೇಕರು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಸುಮ್ಮನೆ ಕೈ ಎತ್ತಿ ಮುಗಿತೇವೆ. ಗಾಂಧಿ ಮೇಲೆ ಭಾಷಣ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇನ್ನು ಕೇಳ್ತೀರಿ ನೀವೆಷ್ಟು ಕೇಳಿದರೂ ಇದ್ದದನ್ನು ನಾವು ಸುಮ್ಮನೆ ನಾವು ತಿಪ್ಪೆಗೂಡಿಸಿ ಸಾರಿಸೋದ್ರಿಂದ ಪ್ರಯೋಜನವಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಸುಭಾಷ್ ಚಂದ್ರ ಬೋಸ್ ಭಗವಂತನ ವಿಭೂತಿ ಅಲ್ಲವೇ? ಪಟೇಲರು ಭಗವಂತನ ವಿಭೂತಿ ಅಲ್ಲವೇ? ಅವ್ರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಹೋಮ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಆಗಿದ್ದಾರಲ್ಲ VP ಸಿಂಗ್ ಅಂತ, VP ಮೆನನ್ ಅಂತ ಮಹಾನುಭಾವರು, ಪುಡಿ ಆಗಿದ್ದ ರಾಜ್ಯಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟು ಸೇರಿಸಿದ್ರಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ನಾವು ನೀವೆಲ್ಲಿ ಕೂತಿರ್ತಾ ಇದ್ದು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ. ಇವತ್ತು ಮರೆತು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಲೆಸ್ ನೋನ್ ಪೀಪಲ್ ಆಫ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ, ದೇ ಆರ್ ಆಲ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಫಾರ್ ದಿ ಮೂಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್. ಆದ್ದರಿಂದ ಇದನ್ನು ಉಪನಿಷತ್ತಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಬ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದಿಟ್ಟರು. ಇಟ್ಸ್ ಎ ವೆರಿ ಗ್ರೇಟ್ ಇಂಟ್ಯೂಷನ್. ತಿಂತಾನೆ ಅಂದರೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಹೇಳಿಬಿಡ್ತೇವೆ, ಎಲ್ಲ ತಿಂತಾನೆ ಅಂತ. ತಿನ್ನುವುದಕ್ಕೆ ಗಂಭೀರವಾದ ಭಾಷೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನಲ್ಲಿ ಟು ಅಪ್ರೋಪ್ರಿಯೇಟ್ ಅಂತ. ಊಟ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲೆದರಿಗೆ, ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲ ಕೂತೇ ಇರ್ತಾರೆ ಸಾರ, ಎಲ್ಲ ಅನ್ನಗೆಲ್ಲ ಬಡಿಸಿದ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಕೂತ್ಕೋಬಹುದು. ಕೂತೇ ಇದ್ದಾರಲ್ಲ, ಕೂತ್ಕೋಬಹುದು ಅಂತ ಊಟ ಶುರು ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಅದು ಸ್ಮಾರ್ತರು ಮಾಧುರಲ್ಲಿ ಈ ಭಾಷೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಉಂಟು. ಆಪೋಷಣ ಕೊಟ್ಟ ನಂತರ ಗೋವಿಂದಾಯ ನಮಃ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂತ್ಕೋಬಹುದು ಅಂತ ಊಟ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ. ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನಲ್ಲಿ ಅಪ್ರೋಪ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಮಿಸ್ಅಪ್ರೋಪ್ರಿಯೇಟ್ ಅಲ್ಲ.
ಮಿಸ್ಅಪ್ರೋಪ್ರಿಯೇಟ್ ಅಂದರೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದ ಹಾಗೆ ಪಕ್ಕದವನ ತಟ್ಟೆಯಿಂದ 2 ಲಾಡು ತೆಗೆದು ಹಾಕೊಳ್ಳೋದು, ಅದು ಮಿಸ್ಅಪ್ರೋಪ್ರಿಯೇಟ್ ಅದಲ್ಲ. ನಿಮಗೇನು ಬಡಿಸಿರ್ತಾರೆ ಅದನ್ನು ಅಪ್ರೋಪ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡು, ಡೈಜೆಸ್ಟ್ ಇಟ್, ನಿನ್ನದನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೋ, ಉಪಯೋಗಿಸು ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಭಗವಂತನಿಗೆ ಎಲ್ಲವನ್ನ ತಿನ್ನುವನಾದ್ದರಿಂದ ಅತ್ತ ಚರಾಚರ ಗ್ರಹಣಾತ್ ಬ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರ, ಚರಾಚರಗಳನ್ನು ತಿನ್ನುತ್ತಾನೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ಅವನಿಗೆ ಸರ್ವ ಅತ್ತ, ಎಲ್ಲವನ್ನ ತಿನ್ನುವವನು ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೆಸರು. ಇದರ ಹಿಂದೆ ಶುಚಿವಾಕ್ಯ ಬರಬೇಕಲ್ಲ, ಇದೆ ಕಠೋಪನಿಷತ್ತಿನಲ್ಲಿ. ಯಸ್ಯ ಬ್ರಹ್ಮಚಕ್ಷತ್ರಂಚ ಉಭೇ ಭವತ ಓದನೆ ಮೃತ್ಯುರ್ಯಸ್ಯ ಉಪಸೇಚನಂ ಕಯಿತ್ಥಾ ವೇದ ಯತ್ರ ಸಹ. ಮಗು ನಚಿಕೇತ, ಯಸ್ಯ ಬ್ರಹ್ಮಚಕ್ಷತ್ರಂಚ, ಯಾವನಿಗೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಕ್ಷತ್ರಿಯ ಮೊದಲಾದ 4 ವರ್ಣಗಳವರು ಆಚೆ ಈಚೆ ಇರುವವರು, ಉಭೇ ಭವತ ಓದನೆ, ಓದನ ಅಂದ್ರೆ ಅನ್ನ, ಪರಿಶೇಚನೆ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ದೇವರು ಮೊದಲು ತಿನ್ನೋದು ಬ್ರಾಹ್ಮಣರನ್ನ. ಅನ್ನ ರೂಪದಲ್ಲಿ ತುಪ್ಪ ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ, ತೊವೆ ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ, ಆಮೇಲೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಖಾರ ಪದಾರ್ಥ ಬಡಿಸಿರ್ತಾರೆ. ಕ್ಷತ್ರಿಯ ವರ್ಣ ತಿಂತಾನೆ. ಹಿ ಯೂಸಸ್ ದೆಮ್, ಹಿ ಯೂಸಸ್ ಬ್ರಾಹ್ಮಿನ್ಸ್, ಹಿ ಯೂಸ್ ಕ್ಷತ್ರಿಯಾಸ್, ಇದು ಲಕ್ಷಣ. ಹಾಗೆಯೇ ವೈಶ್ಯರನ್ನು ಶೂದ್ರನ್ನು ಉಭೇ ಭವತ ಓದನೆ, ತಿಂತಾ 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 ಕೊನೆಗೆ ಯಮ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಕೊನೆಗೆ ತಿನ್ನುವುದು ನನ್ನ. ಮೃತ್ಯು ಯಸ್ಯ ಉಪಸೇಚನಂ, ಉಪಸೇಚನ ಅಂದರೆ ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿ. ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ತಾನಲ್ಲದೆ ಇತರ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಯಜಮಾನ ಬಾಯಿಗೆ ತಳ್ಳುತ್ತೆ. ಅದು 2 ಸೇರು ಅಕ್ಕಿ ಅನ್ನ ಊಟ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ, ಮೊಸರನ್ನ ಒಬ್ಬ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಸೇರಿದೆ ತಿಂತೀರಾ, ಅಯ್ಯಯ್ಯೋ ಬೇಡಪ್ಪ ಅಂತ. ಆದ್ರೆ ನೀವು ಮಾಹಿಷಂಚ ಶರಶ್ಚಂದ್ರಂ, ಎಮ್ಮೆ ಹಾಲಲ್ಲಿ ಹೆಪ್ಪು ಹಾಕಿದ ಒಳ್ಳೆ ಗಟ್ಟಿ ಮೊಸರು ಚಾಕುವಿಂದ ಕೊಯ್ಯಬೇಕು. ಚಂದ್ರಿಕಾಧವಳಂ ದಧಿ, ಚಂದ್ರನ ಬೆಳದಿಂಗಳಂತೆ ಶರತ್ಕಾಲದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಮೊಸರನ್ನು ತೋರಿಸಿ, ಆ 1 ಸೇರನ್ನವನ್ನು ತೋರಿಸಿದ್ರೆ, ಎಳೆ ನಿಂಬೆಕಾಯಿ ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿ ತೋರಿಸಿದ್ರೆ, ಕೊಂಡುವ 2 ಸೇರು ತಿಂದವನು ಆ 1 ಸೇರನ್ನು ಹಾಕ್ತಾನೆ, ಆ ಮೊಸರನ್ನು ಹಾಕ್ತಾನೆ. ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿ ಬಲದಿಂದ ಎಲ್ಲಿ ಮುಗಿದೋಗುತ್ತೋ ಏನೋ ಸ್ವಲ್ಪವೇ ತಗೊಂಡು ಮೊಸರನ್ನ ತಿಂದು ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಉಳಿದಿರುತ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಹೀಗೆ ತೆಗೆದು ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಏನು ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಚಿಕೇತ, ನಾನು ಕೊನೆಯ ಆಹಾರ ಕಾಣೋ ಭಗವಂತನಿಗೆ, ಅವನು ಇಂಥವನು ಅಂತ ಕಯಿತ್ಥ ವೇದ ಯತ್ರ ಸಹ, ಅವನು ಎಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ ಯಾರಯ್ಯ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಬಲ್ಲರು? ನಿನಗೆ ಯಾಕೆ ಗೊತ್ತು? ನಾನೇ ನನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಇದೆ. ನಾನೇ ಅವನು ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಊಟ ಆಗುವನು. ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿ ರೂಪದಲ್ಲಿದ್ದೇನೆ. ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿ ಪ್ರಧಾನ ಆಹಾರವಲ್ಲ. 1 ಸೇರು ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿ ಹಾಕ್ಬಿಡಿ, ಚೂರು ಅನ್ನ ಗಿನ್ನ ಆಮೇಲೆ ತಗೋತೀರಿ ಅಂದರೆ ಅದು ಅಲ್ಸರಾಗುತ್ತೆ. ಅದು ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಭಗವಂತ. ಅದು ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ಭಗವಂತ. ಎಲ್ಲ ಇದರ ತತ್ವ ಏನು? ಹಿ ಅಪ್ರೋಪ್ರಿಯೇಟ್ಸ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್, ಗುಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬ್ಯಾಡ್ ನಿಮ್ಮ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಆದರೆ ಯಾರ ಕೈಲಿ ಏನು ಕೆಲಸ ತಗೋಬೇಕು ಅವನಿಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಪಾರಿವಾಳದ ಮರ ಅಂತ ಒಂದು ಮರ ನೋಡಿರ್ಬೇಕು ನೀವು. ಪಾರಿವಾಳದ ದೊಣ್ಣೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದೀರೋ? ಅತ್ಯಂತ ಟೊಳ್ಳು, ಬರೀ ಮುಳ್ಳು. ಆ ಪಾರಿವಾಳದ ಕಾಯಿ ಪಗಡೆ ಆಟಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ, ಪಚ್ಚಿ ಆಟಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ಉಜ್ಜಿ ಕಲ್ಲಿನ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟು ನಮ್ಮನ್ನು ಚರ್ಮ ಸುಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಪಕ್ಕದ ಹುಡುಗರು ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ, ನೋಡಿದಿರಲ್ಲ? ಹಾಂ, ಆ ಪಾರಿವಾಳದ ದೊಣ್ಣೆನು ಕಳ್ಳನ್ನು ಹೊಡೆಯೋಕೆ ಬರುತ್ತೆ. ಅದೇನು ಬಿದಿರು ಕೋಲಲ್ಲ, ಗಟ್ಟಿ ಅಲ್ಲ, ಹಾರೆ ಅಲ್ಲ. ಕಳ್ಳ ಬಂದ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಬರೋದು ಬೇಡ. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಬಂದ, ಪಾರಿವಾಳದ ದೊಣ್ಣೆ ತೋರಿಸ್ತೀರಿ, ಅಯ್ಯೋ ಏನಿಗೆ ಹೆದರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಅಷ್ಟಕ್ಕೂ ಪ್ರಯೋಜನವಾಯ್ತಲ್ಲ ಅದು. ದೇರ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಯೂಸ್ಲೆಸ್. ಆದ್ರಿಂದ ಭಗವಂತ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಉಪಯೋಗ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತ ಇದರ ತತ್ವ. ಅರ್ಥ ಚರಾಚರ ಗ್ರಹಣಾತ್. ಪ್ರಾಸಂಗಿಕವಾಗಿ ಇನ್ನೊಂದು ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಬೇಕು. ಈಗಿರುವ ಜಗತ್ತನ್ನು ದೇವರು ಹೇಗೆ ಮುಗಿಸ್ತಾನಾಗಿದ್ರೆ, ಈಗಿರೋ ಜಗತ್ತು ಹೇಗಿದೆ? ವೆಸ್ಟ್ ಡಾಮಿನೇಟೆಡ್. ಇದು ಸುಮಾರು 4 ಶತಮಾನ ಕಾಲದಿಂದ, ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋ ಕಥೆ ಹೆಚ್ಚು ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ, ಆಶ್ಚರ್ಯವಾದ ವಿಷಯವಾದ್ರಿಂದ ಮಾತ್ರ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಈ ಔದ್ಯೋಗಿಕ ಕ್ರಾಂತಿ, ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ರೆವಲ್ಯೂಷನ್ ಅನ್ನೋದು ಯಾವತ್ತು ಶುರುವಾಯಿತು, ಆವತ್ತು ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಾದವು. ವೀವಿಂಗ್ ಮೆಷಿನ್, ಲಾಳಿಕೆ ಯಾವನೋ ಕಂಡುಹಿಡ್ದ ಪಾಪಿ. ಮುದ್ರಣದ ಮೆಷಿನ್ ಯಾವನೋ ಕಂಡುಹಿಡ್ದ. ಇದರಿಂದ ಏನಾಯಿತು? 100,000 ಜನಗಳ ಕೆಲಸವನ್ನು ಒಂದು ಯಂತ್ರ ಮಾಡುವುದರಿಂದ, ಯಂತ್ರವನ್ನು ಗುತ್ತಿಗೆ ಹಿಡಿದು 1000 ಜನರನ್ನು ಒಬ್ಬ ಗುಲಾಮನನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು. ಕ್ಯಾಪಿಟಲಿಸಮ್ ಹುಟ್ಟಿತು ಅದರಿಂದ. ಯಂತ್ರ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೇವೆ? ನೀವು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಯಂತ್ರ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಹೊಲಿಗೆ ಮೆಷಿನ್ನು, ಮತ್ತೊಂದು ಬೇಕಾದ್ದು ವಾಷಿಂಗ್ ಮೆಷಿನ್ನು.
ನೀವಿಟ್ಕೊಂಡು ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಗುಲಾಮಗಿರಿ ಮಾಡದೆ ನೀವು ಉಪಯೋಗ ಮಾಡಿದರೆ ಯಂತ್ರಗಳ ಸದುಪಯೋಗ. ಅಥವಾ ಎಲ್ಲರೂ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ವಾಷಿಂಗ್ ಮೆಷಿನ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅಗಸರವರಿಗೆಲ್ಲ ವೃತ್ತಿ ಇಲ್ಲದಂಥ ಒಂದು ಇಡೀ ವರ್ಗವನ್ನು ನಿರ್ವರ್ಗ ಮಾಡುವುದಾದರೆ ಅದು ತಪ್ಪಾಗುತ್ತೆ. ಸಹಕಾರದ ಮೇಲೆ ನಿಂತ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬನ ಕೆಲಸ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಮಾಡಬಾರದು. ಆದರೆ ಪಶ್ಚಿಮದವರು ಸಿಕ್ತಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಡೀ ಮಾನವ ಕೋಟೆಯನ್ನು ಹಿಡಿದು ಗುಲಾಮಗಿರಿ ಮಾಡಿ ಹತ್ತಿ ಬೆಳೆಯುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಲಂಕಾಶೈರಿನಲ್ಲಿ ಭಾರತದಿಂದ ಅನೇಕರನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋದರು. ಇಲ್ಲಿಯ ಹತ್ತಿ ಉದ್ಯಮವನ್ನು, ಬಟ್ಟೆ ಉದ್ಯಮವನ್ನು ಹಾಳು ಮಾಡಿದರು. ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಢಕ್ಕಾಪಟ್ನ, ದಕ್ಷಿಣದಲ್ಲಿ ಮಧುರೆ, ಇದು ವೀವಿಂಗ್ ಎಷ್ಟಿತ್ತು. ಔರಂಗಜೇಬನ ಮಗಳು ಬಟ್ಟೆ ಉಟ್ಕೊಂಡಿದ್ರು, ಏನಮ್ಮ ತೆಳ್ಳಗಿದ್ದೆ, ಬೆತ್ತಲೆ ಬಂದಿದ್ದೀಯಲ್ಲ ಅಂತ ಅವನು ಕೇಳಿದಂತೆ ಬೆಂಕಿ ಪೆಟ್ಟಿಗೆಯಲ್ಲಿ 24 ಗಜದ ಸೀರೆಯನ್ನು ಮಡಿಸಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ಬರುವಂಥ ಬಟ್ಟೆಯನ್ನು ನೇಯ್ತಾ ಇದ್ರು ಭಾರತದಲ್ಲಿ. ಮಿನು ಮಸಾನಿಯವರು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ, ಕಾಟನ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಇಂಡಿಯಾ ವಾಸ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಫೇಮಸ್ ಫಾರ್ ಒನ್ಸ್ ಅಪಾನ್ ಎ ಟೈಮ್. ಆ ವೀವರ್ಸ್ಗೆ ಬೆರಳನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಿದ್ರು ರಾಬರ್ಟ್ ಕ್ಲೈವನ್ ಕಾಲದಲ್ಲಿ. ಇಲ್ಲಿಂದ ಹತ್ತಿ ತಗೊಂಡೋಗಿ ಅವರದನ್ನು ಬಟ್ಟೆ ಮಾಡಿ ನಮಗೆ 1ಕ್ಕೆ 4 ಬೆಲೆಗೆ ಮಾರಿ ಇದು ಗುಟ್ಟು ಕಂಡುಕೊಂಡೆ ಗಾಂಧಿಯವರು ಚರ್ಖಾ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಬಾಯ್ಕಾಟ್ ಮಾಡಿದರು. ಉರಿಯೋ ಬೆಂಕಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಕು, ಫಾರಿನ್ ಕ್ಲೋತ್ಸ್ ನಮಗೆ ಬೇಡ, ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಬೇಕು ಅಂತ ಮಾಡಿದರು. ಅವರು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ರೆವಲ್ಯೂಷನ್ ಪುಂಡತನ ಮಾಡಿದರು. ಪಶ್ಚಿಮದಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಟೆಕ್ಸಾಸ್ ಎಂಬ ಪ್ರಾಂತದಲ್ಲಿ ಆಫ್ರಿಕಾದ ಕರಿಯರನ್ನೆಲ್ಲ ಗುಲಾಮರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿ ದನಗಳನ್ನು ಮಾರು ಹಾಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಟನ್ ಫೀಲ್ಡ್ಸ್ ಮಾಡಿದರು. ಆಮೇಲೆ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಬೇರೆ ಆಗ್ತೇವೆ ಅಂತ ಗಲಾಟೆ ಆಯಿತು. ಕೆನಡಿಯವರನ್ನು ಬಲಿ ತಗೊಂಡದ್ದು ಟೆಕ್ಸಾಸ್ನಲ್ಲಿ, ಕರಿಯರು ತಗೊಂಡ್ರು, ಅದು ಹತ್ತಿಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟರು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಉರಿತಾ ಇದೆ ಇದು, ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಮೇಲೆ ಬೂದಿ ಮುಚ್ಚಿಕೊಂಡಿದೆ, ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ರೆವಲ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡಿದಷ್ಟು ಹಾವಳಿ ಜಗತ್ತಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಯಾರೂ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಮನುಷ್ಯನನ್ನು ಗುಲಾಮಗಿರಿ ಮಾಡಿದ. ಅದರಿಂದ ಏನಾಯಿತು? ಇಂಪೀರಿಯಲಿಸಮ್ ಶುರುವಾಯಿತು, ಕಲೋನಿಯಲಿಸಮ್ ಶುರುವಾಯಿತು, ವಸಾಹತುಶಾಹಿ ಇಡೀ ಜಗತ್ತನ್ನು ಐರೋಪ್ಯರು ಆಳಿದರು. ಅದರಿಂದ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಏನಾಯಿತು? ಕಮ್ಯುನಿಸಮ್ ಉಂಟಾಯಿತು. ಯಜ್ಞದಲ್ಲಿ ಭೂತ ವೃತ್ರಾಸುರ ಬಂದ ಹಾಗೆ ಅವರವರನ್ನು ತಿನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ರಷ್ಯಾ ದೇಶದವರು, ಚೈನಾದವರು ಕೂಡಿ ಅಮೆರಿಕೆ ಇನ್ನೇನು ಹೊಡೆದಾಡಿ, ಇದು ಕೋಲ್ಡ್ ವಾರ್ ಬಹಳ ವರ್ಷ ನಡೆಯಿತು. ಕುತಂತ್ರದಿಂದ ರಷ್ಯಾವನ್ನು ಹೊಡೆದರು, ಸೋವಿಯತ್ ಯೂನಿಯನ್ ಹೊಡೆದರು. ಅಮೆರಿಕೆಯವರು ಇನ್ನೂ ಮುಗಿದಿಲ್ಲ. ಈಗ ಇರಾಕನ್ನು ಸುಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಆಫ್ರಿಕಾ ಸುಟ್ಟಾಯಿತು, ನಾಳೆ ಇರಾನನ್ನು ಸುಡ್ತಾರೆ, ನಾಡಿದ್ದು ಭಾರತವನ್ನು ಸುಡ್ತಾರೆ. ಇದು ದೈತ್ಯ ಶಕ್ತಿ. ಇವರಿಗೆ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ದುರ್ಯೋಧನ ಮುಗಿಸ್ತಾ ದೇವರು, ಇವರನ್ನು ಹೇಗೆ ಮುಗಿಸ್ತಾನೆ? ಇನ್ನೊಂದು ಯುದ್ಧ ಆಗುತ್ತೆ. ಆವಾಗ ಯಾರ್ಯಾರು ಬರ್ತಾರೋ, ಯಾರ್ಯಾರು ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ದಿ ನೇಮ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಇಟ್ಸ್ ಅನ್ ಆಟಿಟ್ಯೂಡ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಇಫ್ Americanism stands for the production of capitalism, then it has very little future in the world. ಯಾಕೆ? ಜಗತ್ತು ಸಹಕಾರದಿಂದ ಬದುಕಬೇಕಾದದ್ದು. ದೇವರ ಧರ್ಮ ಮನುಷ್ಯನನ್ನು ಶೋಷಣೆ ಮಾಡುವುದಲ್ಲ, ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಬದುಕಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾನೆ. 2 ಮಹಾಯುದ್ಧಗಳಾಯಿತು, ಎಷ್ಟು ಕೋಟಿ ಜನ ಸತ್ತರು, ನಾವಿನ್ನೂ ಪಾಠ ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಈಗ ಜಗತ್ತು ಇದನ್ನು ಪರಿಹಾರ ಹೇಗೆ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ, ಹೊಸ ಆರ್ಡರ್ ಹೇಗೆ ಬರುತ್ತೆ? ಈಗ ನಡೆಯುವ ಯುದ್ಧ ಇದು ವ್ಯಾಪಾರಾತ್ಮಕ, ವಾಣಿಜ್ಯಾತ್ಮಕ ಯುದ್ಧ. ಪೇಟೆಂಟನ್ನು ಅವರು ಹಿಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಕೂತಿದ್ದಾರೆ. ನೀವು ಅರಿಶಿನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಳಿಬಾರದು, ನೀವು ತುಳಸಿ ಬೆಳಿಬಾರದು, ನೀವು ಬೇವಿನ ಮರ ಬೆಳಿಬಾರದು, ಅದು ನಮ್ಮ ಸ್ವತ್ತು. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬೇವಿನ ಮರ ಬೆಳೆದರೆ ಅದು ಅಮೆರಿಕೆಯ ಸ್ವತ್ತು, ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಕೂತಿದ್ದಾರೆ ವ್ಯಾಪಾರ. ಆದರೆ ಇದರ ಅಂತ್ಯ ಶುರುವಾಗಿದೆ, ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಮುಗಿಯುತ್ತೆ ಅಂತ ಈ ಪುಸ್ತಕ ನಾನು ಒಂದು ದಿವಸ ಹೇಳಿದೆ. ಯಾರೋ ಮಹಾನುಭಾವರು ತಂದು ಕೊಟ್ಟರು ಈ ಪುಸ್ತಕ ನನಗೆ. ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಬೈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಕಲ್ಚರಲ್ ಕಾನ್ಗ್ರುಯೆನ್ಸ್ ಬೈ ಎಸ್ ಕೆ ಚಕ್ರವರ್ತಿ, ಅವರು ಇಂಡಿಯನ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಕಲ್ಕತ್ತಾದವರು. ಇದು ಪುಸ್ತಕ ಪಬ್ಲಿಷ್ ಆಗಿದ್ದು ಆಕ್ಸ್ಫರ್ಡ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಪ್ರೆಸ್, ಇಂಡಿಯನ್ ಪೇಪರ್ ಬ್ಯಾಗ್ಸ್. ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಓದಿದ್ದೇನೆ. ಆ ಓದಿದ್ರಷ್ಟಲ್ಲಿಯೇ ಒಂದು ವಿಷಯ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಕೇಳಿ. ಅಮೆರಿಕನ್ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, MBA ಮಾಡಿದವರಿಗೆ, ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ನಡೆಸೋರಿಗೆ. ಅಮೆರಿಕನ್ ವೇ ಆಫ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸಿಗೆ ಆತಕ್ಕೆ ಭವಿಷ್ಯವಿಲ್ಲ. ಇಂಡಿಯನ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಅಥವಾ ಜಾಪನೀಸ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್, ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಚೈನೀಸ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್, ಅದರಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಯನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಡಾಮಿನೇಟ್ ಆದರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ? ಯುದ್ಧ ಶುರುವಾಗಿದೆ ಈಗ. ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಅನ್ನುವುದು ಬೇರೆ, ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಅನ್ನುವುದು ಬೇರೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ತಲೆ ಚಿಟ್ಟು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಬೇಡಿ. ಭಗವದ್ಗೀತೆಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದಿದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಸೋದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಇದು ಮತ್ಸು ಶೀತ ಅಂತ ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕಂಪನಿ. ಮತ್ಸು ಶೀತ ಕೇಳಿದ್ದೀರಾ? ಅವರು
ಈ ಜಾಪನೀಸ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಕಂಪನಿಯವರು ಅದರಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾಸ್ಕೇಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಏಥಾಸ್ ಅಂತ ಇಬ್ಬರು ಸೇರಿ ವಿಶ್ವಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಪುಸ್ತಕ ಒಂದು ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರೆದಿದ್ದಾರಂತೆ. ಅದು ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಈ ಮಹಾನುಭಾವ, ರೆಫರೆನ್ಸ್ಗಳು ಒಂದು ಆಯುಷ್ಯ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಬೇಕು, ಕೌಶಲ. ಯಾವ ಕೌಶಲ? ಯೋಗ ಕರ್ಮಸು ಕೌಶಲಮಲ್ಲ. ಜಗತ್ತನ್ನು ಗೆಲ್ಲುವುದಕ್ಕೆ, ಇತರರನ್ನು ಕೊಲ್ಲುವುದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಚೆನ್ನಾಗಿರಬೇಕು, ಇತರ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗಳು ಸಾಯಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಶಬ್ದಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಥ್ರೂ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ, ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಶಬ್ದ ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಸರ್ವಿಸ್ ಅಂತಂದು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಫೇರ್ನೆಸ್ ಅಂತಾರೆ, ಹಾರ್ಮೋನಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಕೋಆಪರೇಷನ್ ಅಂತಾರೆ, ಸ್ಟ್ರಗಲ್ ಫಾರ್ ಬೆಟರ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಕರ್ಟ್ಸಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಹ್ಯುಮಿಲಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಸಿಮ್ಯುಲೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಗ್ರ್ಯಾಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ಪ್ರಫೌಂಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್. ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ ವೆದರ್ ಈವನ್ ಇನ್ಫೋಸಿಸ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬೀನ್ ಏಬಲ್ ಟು ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ದಿಸ್. ಈ ಭಾರತೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು, ನೀನು ಮೊದಲು ರಾಷ್ಟ್ರದ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡು ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ, ಅದರಲ್ಲಿ ಬಿ ಫೇರ್. ನೋಡಿ, ಫೇರ್ನೆಸ್ ಅನ್ನೋದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್, ಹೇಳೋಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಹಾರ್ಮೋನಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಕೋಆಪರೇಷನ್, ಸ್ಟ್ರಗಲ್ ಫಾರ್ ಬೆಟರ್ಮೆಂಟ್, ಕರ್ಟ್ಸಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಹ್ಯುಮಿಲಿಟಿ, ನಮ್ರತೆ ಇರಲಿ, ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಸಿಮ್ಯುಲೇಷನ್, ಗ್ರ್ಯಾಟಿಟ್ಯೂಡ್. ದೀಸ್ ಆರ್ ದಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ದಟ್ ದಿಸ್ ಫೇಮಸ್ ಜಾಪನೀಸ್ ಕಂಪನಿ ಎಕ್ಸ್ಪೌಂಡ್ಸ್. ಇದು ಬಂದದ್ರಿಂದ ಏನಾಯಿತು, ಅಮೆರಿಕನ್ರು ಹೊಡ್ತಾ ಬಿತ್ತು. ಅವ್ರು ಹೇಳುವ ಸ್ಕಿಲ್ ಯಾವುದು? ಅವರು ಇದು ಹೇಳು, ಅದು ಹೇಳು. ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಎ ಬಿಲೀಫ್ ಇನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್. ನಿಮ್ಮ ಪದಾರ್ಥ, ಯುವರ್ ಗುಡ್ಸ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್, ದೇ ನೀಡ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಲಾಸ್ಟಿಂಗ್. ಈಗ ಟಾರ್ಚ್ ಆನ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ಆನ್ ಆಯಿತು, ಕೆಳಗಿಟ್ರಿ ಆಫ್ ಆಯಿತು, ಸೇಲ್ ಆಗಬೇಕು ನಿಮ್ಗದು. ಈಗ ಬೆಸ್ಟ್ ಇದೆ, ಅದು ಚೀಪ್ ಇದೆ, ನಾಳೆ ಉಪಯೋಗ ಬರಬಾರ್ದು. ಬೆಸ್ಟ್ ಒಂದು. ಎರಡನೇದು, ಎ ಬಿಲೀಫ್ ಇನ್ ದಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಡೀಟೈಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಷನ್, ದಿಸ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಅ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಮೂರನೇದು, ಎ ಬಿಲೀಫ್ ಇನ್ ದಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಪೀಪಲ್ ಆಸ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ಸ್. ಹೋಯ್ತು, ನಾವು ಆಸ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ಸ್ ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ, ಆಸ್ ಎ ಕಲೆಕ್ಟಿವ್ ಗ್ರೂಪ್ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ನಾಲ್ಕನೇದು, ಎ ಬಿಲೀಫ್ ಇನ್ ಸುಪೀರಿಯರ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಸರ್ವಿಸ್. ಐದನೇದು, ಎ ಬಿಲೀಫ್ ದಟ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಇನ್ನೋವೇಟರ್ಸ್. ಹೊಸದನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರಬೇಕು. ಅಂದರೆ ಹಳೇದು ತಗೊಂಡವ್ರು ಸಾಯ್ತಾ ಇರಬೇಕು. ಒಂದು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ತಗೊಂಡ್ರಿ, 2 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಇಂಪ್ರೂವ್ಡ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ವರ್ಷನ್ ಬಂತು. ಹಳೇದು ನೀಗ್ತಾನೆ 50,000 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಟು ತಗೊಂಡವನು ಸತ್ತ. ನಾವೊಂದು ಹಳೆ ಚಪ್ಪಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ರಿಪೇರಿ ಮಾಡಬೇಕಂತೇವೆ. ನಮಗೆ ಸೆಂಟಿಮೆಂಟು, ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನೋಡಿ, ಅಪ್ಪ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಇರಲಿ, ಇಟ್ಟಿರ್ತೇವೆ ಅದನ್ನು. ನಾನು ಒಂದು ಟೈಲರಿಂಗ್ ಮೆಷನ್ ತಗೊಂಡು 40 ವರ್ಷ ಆಯಿತು. ಒಬ್ಬ ದರ್ಜಿ ಮೇಲೆ ಕೋಪದಿಂದ ಅವ್ನು 4 ತಿಂಗಳು ಅಲ್ದಾಡಿಸ್ದ. ಪದಾರ್ಥ ಕೊಡದೆ, ಒಂದು ಕೋಟು, 10 ರೂಪಾಯಿ ಬಟ್ಟೆ, 20 ರೂಪಾಯಿ ಹೊಲಿಯೋದಕ್ಕೆ ಅಡ್ವಾನ್ಸು ಕೊಟ್ಟಿಟ್ಟೆ. 3-4 ತಿಂಗಳು ಅಲ್ಲಾಡಿಸ್ದ. ಇಲ್ಲ ಬಟ್ಟೆ ನೀನೇ ಇಟ್ಕೋ, ಇಲ್ಲ ಬಟ್ಟೆ ವಾಪಸ್ ಕೊಡು, ನಮ್ಗೆ ಅವಮಾನ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದೆ. ನಿನ್ನ ಅವಮಾನಕ್ಕೆ ನಾನೇನು ಮಾಡಲಿ ಹಿಂದೆ. ಅವತ್ತೇ ಹೋಗಿ 200 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಟು ಉಷಾ ಟೈಲರಿಂಗ್ ಮೆಷಿನ್ ತಂದೆ. ನಮ್ಮ ಬಟ್ಟೆಗಳೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮನೆಯವರಲ್ಲೇ ಹೊಲಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ. 40 years we have preserved the machine. We have sentimental value. ಒಂದು ಟಿ ವಿ, ಒಂದು ರೇಡಿಯೋ, ಮತ್ತೊಂದಿದ್ರು, ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಮೇಡ್ ಟು ಲಾಸ್ಟ್ ಅಂತೇವೆ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಇಂಡಿಯನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಬಿಕಾಸ್ ಯು ಕಾಂಟ್ ಅಫೋರ್ಡ್ ಟು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಅಗೇನ್ ಅಂಡ್ ಅಗೈನ್. ಅಮೆರಿಕನ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಹೇಳುತ್ತೆ 5 ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ ಒಂದ್ಸಲ ಚೇಂಜ್ ಆಗಬೇಕು, ಬೇರೆ ಬರ್ತಿರಬೇಕು, ಅವನಿಗೆ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಫ್ಲೋ ಆಗಬೇಕು, ನಾವು ಸಾಯಬೇಕು. ಎ ಬಿಲೀಫ್ ಇನ್ ದಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮ್ಯಾಲಿಟಿ ಟು ಎನ್ಹಾನ್ಸ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್. 7ನೇದು, ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲಿಸಿಟ್ ಬಿಲೀಫ್, ಇಂಪ್ಲಿಸಿಟ್ ಅಲ್ಲ, explicit belief in recognition and importance of economic growth and profits. These are all skills, not one of them is a value. ಇದರ ಮೇಲೆ ಅವರು ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆ ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆಯ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಓದಿ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಕೋಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮ ಪತಂಜಲಿ ಯೋಗ ಸೂತ್ರದಿಂದ ಹಿಡಿದು ಭಾರತೀಯರು ನಂಬಿಕೊಂಡಿರುವ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ಅರವಿಂದರು, ವಿವೇಕಾನಂದರು, ರವೀಂದ್ರನಾಥ್ ಠಾಕೂರರು ಏನು ಪ್ರತಿಪಾದನೆ ಮಾಡಿದರು ಅದರ ಒಳಗಿಂದಲೇ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಹೇಗೆ ರನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ವಿವೇಕಾನಂದರ ವಾಕ್ಯ ಒಂದು ಹೇಳಿಡ್ತೇನೆ ನೋಡಿ. ವಿವೇಕಾನಂದರ ವಾಕ್ಯ, ಕಾಂಪಿಟಿಷನ್ಸ್ ಆರ್ ಓನ್ಲಿ ಮೊಮೆಂಟರಿ. ಅಲ್ಲೇ ಸತ್ರವರು. ಕಾಂಪಿಟಿಷನ್ಸ್ ಆರ್ ಓನ್ಲಿ ಮೊಮೆಂಟರಿ, unnecessary, extraneous efforts caused by ignorance. ನಾವು ಇದನ್ನೇ ವರ್ಣತತ್ವದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಕೋಆಪರೇಷನ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಅಲ್ಲ. ಈವನ್ ವೆನ್ ಆಲ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಸೀಸ್ಡ್, ದಿಸ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ನೇಚರ್ ಬಿಹೈಂಡ್ ವಿಲ್ ಮೇಕ್ ಅಪ್, ಗೋ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಅಂಟಿಲ್ ಎವ್ರಿ ಒನ್ ಈಸ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್.
ಪ್ರಕೃತಿಯಲ್ಲಿಯೇ ಋತುಗಳಿವೆ, ನಿಯಮ ಇದೆ. ವಸಂತ ಋತು ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಗ್ರೀಷ್ಮವೋ, ಗ್ರೀಷ್ಮದ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಶರದ್ ಋತುವೋ ಕಾಂಪಿಟಿಷನ್ ಮಾಡೋದು ಕಂಡಿದ್ದೀರಾ? ಕಾಲ ಸ್ವಭಾವದಲ್ಲಿ ಕಾಂಪಿಟಿಷನ್ ಇಲ್ಲ, ಸಹಕಾರ ಇದೆ, ಒಂದಕ್ಕೊಂದಕ್ಕೆ ಪೂರಕತ್ವ ಇದೆ. ನಿಮ್ಮ ಕಾಂಪಿಟಿಷನಲ್ಲಿ ನಿಂತ ಮೇಲೆಯೂ ಮನುಷ್ಯನನ್ನು ಅಮರತ್ವದ ಕಡೆಗೆ ಒಯ್ಯುವ ಶಕ್ತಿ ಕಾಲದಲ್ಲಿದೆ, ಪ್ರಕೃತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಅದು ಗುಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ರನ್ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ. ದೇರ್ಫೋರ್ ದೇರ್ ಈಸ್ ನೋ ರೀಸನ್ ಟು ಬಿಲೀವ್ ದಟ್ ಕಾಂಪಿಟಿಷನ್ ಈಸ್ ನೆಸೆಸರಿ ಟು ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್. ಇದನ್ನು ಪತಂಜಲಿ ಯೋಗ ಸೂತ್ರದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಬರೆದಿದ್ದಾರಂತೆ. ಅವರು ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ರಾಜಯೋಗ ಅನ್ನುವ ಪುಸ್ತಕ ವಿವೇಕಾನಂದರು ತಗೊಂಡು ಓದಿ. ಈತನ ಇನ್ನೊಂದು ಮಾತು ಹೇಳಿ ನಿಲ್ಲಿಸ್ತೇನೆ. ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಅವನು. ಈಗ ನಿಷ್ಠೆ, ಲಾಯಲ್ಟಿ. ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ನೀವು ಸೇರಿಕೊಂಡ್ರಿ, ಒಂದು 10 ವರ್ಷ 15 ವರ್ಷ ನೀನು ಸರ್ವಿಸ್ ಮಾಡಿದೆ ಒಂದು ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ. ನಾವು ಯುವರ್ ಫೈತ್ಫುಲ್ನೆಸ್, ಯುವರ್ ಲಾಯಲ್ಟಿ ಟು ದಿ ಕಂಪನಿ, ಈಸ್ ಇಟ್ ಅ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆರ್ ಎ ಡಿಸ್ವ್ಯಾಲ್ಯೂ? ಯು ಸೇ ದಿಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಯು ಆರ್ ಎ ಫೂಲ್ ಆಫ್ ಅನ್ ಇಂಡಿಯನ್. ನೀ ಭಾರತೀಯ ಆಗಿದ್ದೀಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀಯ. ಅವರ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 3 ವರ್ಷ ಒಬ್ಬ ಸರ್ವಿಸ್ ಮಾಡಿದ, ಅವನಿಂದ ದುಡಿಸ್ಕೊಂಡಾಯಿತು. ಇದು ಹಳೆ ಕತ್ತೆ, ಓಲ್ಡ್ ಆಸ್. ತಳ್ಳವನನ್ನ ಇನ್ನೊಬ್ಬರನ್ನ ತಗೋ ಆ ಜಾಗಕ್ಕೆ. ಡು ಯು ಸೇ ದಿಸ್ ಟು ಯುವರ್ ವೈಫ್? ಡು ಯು ಸೇ ದಿಸ್ ಟು ಯುವರ್ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್? ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತೇನೆ, ಅವ್ರ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಯಾಕೆ ಉಳಿಯೋದಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಕಾರಣ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಈಗ ನಾನು 40 ವರ್ಷ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ದುಡಿದೆ. ಸೇರಿಕೊಂಡು 5 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಐ ಹ್ಯಾಡ್ ವೆರಿ ಗ್ರೇಟ್ ಆಫರ್ಸ್ ಆಫ್ ಬಿಕಮಿಂಗ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಇನ್ ಸಮ್ ಕಾಲೇಜ್ ಅಟ್ ಕೊಲ್ಲಾಪುರ್, ಇನ್ ಬಾಂಬೆ, ಇನ್ ಅದರ್ ಪ್ಲೇಸಸ್. ಪೀಪಲ್ ಆಸ್ಕ್ ಮಿ ಟು ಕಮ್. ನಾ ಹೇಳಿದೆ, ಇನ್ನು ಹೊರಟ್ರೆ ದಕ್ಷಿಣಕ್ಕೆ ಹೊರಡ್ತೇನೆ, ಉತ್ತರಕ್ಕಲ್ಲ. ಬಿಕಾಸ್ ಐ ಆಮ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ದಿ ಎಜುಕೇಷನ್ ಆಫ್ ಮೈ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್. ಎಲ್ಲ ಸಣ್ಣ ಹುಡುಗರು. ಈ ಹುಡುಗರಿಗೆ ತಮಿಳಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೋ, ಆಳ್ವಾರಗಳಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಹೋಗ್ತಾರೆಯೋ, ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ ತಪ್ಪಿ ಬಿಡುತ್ತೆಯೋ. ನಾನೇ ಕೂತು ಕರೆದು ನಮ್ಮ ತಾಯಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋಳು ಪಾಠಕ್ಕೆ. ಧಾರವಾಡದಲ್ಲಿ ಕೂತು ನಾ ಮಾಡಿದ ಕೆಲಸ ಇದು. ಹುಡುಗರನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿದೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಫಾದರ್ ಹ್ಯಾಸ್ ನಾಟ್ ಗಿವನ್ ಮಿ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೂ ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಗಿವನ್ ಮಿ ಗುಡ್ ಕಲ್ಚರ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಎನಫ್ ಟು ಮೀ, ದಟ್ ಈಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಸಂಸ್ಥೆ ನನಗೆ ಆಹಾರ ಕೊಟ್ಟಿತು, ಪೋಷಣೆ ಮಾಡಿತು. ನಾನು ಮೈಕ್ರೋಫೋನಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ಅನ್ಫಾರ್ಚುನೇಟ್ಲಿ ದೇ ಡಿಡ್ ನಾಟ್ ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಮೈ ವರ್ತ್. ಬೆಲೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ. ಬೆಲೆ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ನಾನು ಇನ್ನೆಷ್ಟು ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿಸಬಹುದಾಗಿತ್ತು. ಆ ಕೆಲಸವನ್ನು ತಗೊಳ್ಳಿಲ್ಲ. ಏನು ಭಾಳ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಗಲಾಟೆಗಳಾದವು. ಒಬ್ಬ ವೈಸ್ ಚಾನ್ಸಲರ್ಗೆ ಹೇಳಿದೆ, ಮಿಸ್ಟರ್ ವೈಸ್ ಚಾನ್ಸಲರ್, ಐ ಆಮ್ ಹಿಯರ್ ಬಿಕಾಸ್ ಐ ಆಮ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಟು ದಿ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ವಿಚ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಫೆಡ್ ಮೀ. ನನಗೆ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಸಂಸ್ಥೆ ದ್ರೋಹ ಮಾಡಬಾರದು ಅಂತಿದ್ದೇನೆ. ಐ ಆಮ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟಿಂಗ್ ದಿ ಪೀಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಸೇಕ್ ಆನ್ ಮೈ ಕಾಲೇಜ್ ಗ್ರೌಂಡ್ಸ್. ಇಫ್ ಯು ಡೋಂಟ್ ಅಪ್ರಿಸಿಯೇಟ್ ದಿಸ್, ನೀವೇ ಒಂದು ಯಾವ್ದಾದ್ರು 3rd ರೇಟ್ ಕಾಲೇಜ್ನಲ್ಲಿ ನನ್ನಿರೋ ಸ್ಯಾಲರಿ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಕಳಿಸಿಬಿಡಿ, ಹೋಗ್ತೇನೆ ಅಂತ ಕಾಲಿಗೆ ಬಿದ್ದು ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿದ್ರು ಅವರು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಈ ವಿಷಯ ಹುಡುಗರಿಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರೋ ವಿಷಯ ಹೇಳ್ತೇನೆ ನಾನು. ಈಗ ಲಾಯಲ್ಟಿ ಡಸ್ ದಿಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಅದಕ್ಕೆ ಇವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ದಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಲಾಯಲ್ಟಿ ವಿಚ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಅಪಿಯರ್ ಇನ್ ದಿ ಲಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಎ ಅಂಡ್ ಬಿ ಇನ್ ಜಾಪನೀಸ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬೀನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ಡ್ ಬೈ ಪೆಗೆಲ್ಸ್ ಇನ್ ದೀಸ್ ವರ್ಡ್ಸ್. ಈ ಪುಸ್ತಕ ಜಪಾನ್ ಎಕಾನಮಿಯಲ್ಲಿ ಬರೆದ್ನಲ್ಲ, ಅವನು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಲಾಯಲ್ಟಿ ಬಗೆಗೆ ಏನು ವಿಷಯ ಅಂದರೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಲಾಯಲ್ಟಿ there is relatively little internal competitiveness in a Japanese firm. ಒಂದು ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ 4-6 ಜನ ಒಬ್ಬರ ಕೆಳಗೆ ಒಬ್ಬರ ಕಡೆ, ಅದು ABC ಗ್ರೇಡ್ಗಳಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ, ಗ್ರೇಡ್ 1, ಗ್ರೇಡ್ 2, ಗ್ರೇಡ್ 3. ಈಗ ಲಾಯಲ್ಟಿ ಎನ್ನುವುದನ್ನು, ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ನಿಷ್ಠೆ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ನೀವು ಪರಮ ಪ್ರಮಾಣವಾಗಿ ಒಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಮೌಲ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಆ ಮೇಲಿನವನು ತಳ್ಳಿ ಅವನ ಮೇಲೆ ಕಿತಾಪತಿ ಮಾಡಿ ರಾಜಕೀಯ ಮಾಡಿ ಕೆಳಗಿನವನ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕು. ಇವನನ್ನು ತಳ್ಳಿದ್ರೆ ನನ್ನ ಕಾಂಟ್ರಾಸ್ಟ್ ಕಾಣಿಸೋದ್ರ ಮೇಲೆ ನಾವು ನೀವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ರಾಜಕೀಯ ಕಿತಾಪತಿ. ಈ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ನೆಸ್ ಹೋಗುತ್ತೆ ಹೊಟ್ಟು. ಇವತ್ತು ನಿಮ್ಮ ವಿಧಾನಸೌಧದಲ್ಲಿರೋದೆಲ್ಲ ಇದೇನೆ. ಒಬ್ಬ ಸತ್ರ ಇನ್ನೊಬ್ಬನಿಗೆ ಅನುಕೂಲ ಅನ್ನುವಂಥ ಪೀಪಲ್ ಟ್ರೀಟ್ ಅದರ್ಸ್ ಆಸ್ ಇಫ್ ದೇ ಆರ್ ನ್ಯೂಸೆನ್ಸ್. ಒಬ್ಬರು ಇನ್ನೊಬ್ರಿಗೆ ಯಾವಿಲ್ಲ ಐಶ್ವರ್ಯ ಅಂತ ಒಬ್ಬರು ಬರದೇ ಇದ್ರೆ ಅವ್ರವ್ರ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಕೂತ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಯಾಕೆ ಬರಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ನನ್ನ ಕಣ್ಣು ಚುರುಕು ಓಡಾಡುತ್ತೆ ಅದು. ಬಿಕಾಸ್ ಟು ಮೀ ಯು ಆರ್ ಮೈ ವೆಲ್ತ್. ನೀವು ನಮ್ಮ ಐಶ್ವರ್ಯ. ನಾನು ನಿಮಗೆ ಐಶ್ವರ್ಯ ಇರ್ಬೋದು, ನನಗೆ ನೀವೇ ಐಶ್ವರ್ಯ. ಸರಿಯಾದವ್ರು ಕೇಳಬೇಕು. ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ದುಡಿಬೇಕು. ಮೇಲಿದ್ದವನು ದುಡಿಮೆದಾರನನ್ನು ನೋಡಿ ಅವನಿಗೆ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಕೊಡೋದು ಮುಖ್ಯವಲ್ಲ, ರಾಷ್ಟ್ರದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಮುಖ್ಯ. ABC ಗ್ರೇಡ್ನಲ್ಲಿರುವವರಿಗೆ ನೀವು ₹1 ಸಂಬಳ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಮಾಡಿ. ನೋಬಡಿ ವಾಂಟ್ಸ್ ಟು ಕಟ್ ದಿ ಥ್ರೋಟ್ ಆಫ್ ಅನದರ್ ಮ್ಯಾನ್. ಅದರಿಂದ ಜಾಪನೀಸ್ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ endeavor to utilize all their talents and skills in the workplace, not because they expect to receive praise individually,
but to increase the output and improve the quality of the products of their organization. Cooperation is the key word. The team approach in the Japanese organization is pervasive and requires that individualism must remain submerged. ನಿಮಗೆ ಹೆಚ್ಚು ವಿವರಿಸೋದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ವೇಳೆ ಇಲ್ಲ. ಜಪಾನ್ಗೆ ಹೋದವ್ರು ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತರು ಬಹಳ ಜನ, ನಾನು ಎಲ್ಲಿ ಸುತ್ತಾಡಲಿಲ್ಲ, ಉಂಡಾಡಿ ಗುಂಡ ಇಲ್ಲೇ ಕೂತಿದ್ದೇನೆ. ಜಪಾನ್ನಲ್ಲಿ ಈ ಲೇಬರ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ಸ್ ಬಹಳ ಇಲ್ಲ. ಯಾತಕ್ಕಿಲ್ಲ? ಮಾತೆತ್ತಿದ ಸ್ಟ್ರೈಕು ಲಂಡನ್ನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಡೆಯಿತು. ನಮ್ಮ ದೇಶ ಅಂತ ಕೇಳುವುದೇ ಬೇಡ, ಅದು ಮಾಡ್ತಕ್ಕದ್ದಲ್ಲ ಅಂತ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಿದರೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಕಲ್ಕತ್ತಾದಲ್ಲಿ ಇವರು ಜ್ಯೋತಿ ಬಸು 9ನೇ ಬಸ್ಸು, ಇವರು ಅಷ್ಟ ಬಸ್ಸುಗಳ ಜೊತೆ ಮೇಲೆ ಯಾಕೆ ಕೋಪ ಬರುತ್ತೆ? ಫೆಲೋಸ್ ಹೂ ಡೋಂಟ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದಿ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಆಫ್ ಲೈಫ್. ಸಿಟ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ನಮಗೆ. ಇದು ಇಷ್ಟು ಗಲಾಟೆ ಮಾಡಿದರು. ಒಂದೇ ಒಂದು ಸಲ ಜಪಾನ್ನಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ನಡೆಯಿತು. ಆವಾಗ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ನಡೆದಾಗ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಾರ್ಖಾನೆ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರಂತೆ, ಚಪ್ಪಲಿ ಕಾರ್ಖಾನೆ ನೋಡಿ, ಹೀರಿಜಿ ಪ್ರೂಫ್, ನಾವು ಸುಳ್ಳಾಡ್ತಿಲ್ಲ. ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ನಿಂತಿರಬಾರ್ದು, ರಾಷ್ಟ್ರಕ್ಕೆ ದ್ರೋಹ ಆಗಿರಬಾರ್ದು, ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಆಗಿರಬೇಕು ಅಂತ ಏನು ಮಾಡಿದರು, ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದೇ ಕಾಲು ಚಪ್ಪಲಿಯನ್ನು ಮಾಡಿದರು, ಜೋಡಿ ಜೋಡಿಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಅಂದರೆ, ನಾವು ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಇತರರಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಗಬಾರ್ದು, ಸಹಬಾಳ್ವೆ ಇದೆ, ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಇದೆ. ಈ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಜನರು 2ನೇ ಮಹಾಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಬಾಂಬ್ ಹಾಕಿ ಎಕಾನಮಿ ಹಾಳು ಮಾಡಿದರು. ಇವತ್ತು ಅಮೆರಿಕ ಅವರ ಡಾಲರ್ನ ಚಾಲೆಂಜ್ ಮಾಡುವಷ್ಟು ಅವರ ಹಣ ನಾಣ್ಯ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಅಟಕ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಈಸ್ಟರ್ನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್, ಓರಿಯೆಂಟಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್. ಜಪಾನ್ನವರು ನಮಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಬುದ್ಧಿವಂತರು, ನಮಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ವರ್ಷಿಪ್ ಮಾಡುವವರು, ಗೌರವಿಸುವವರು ಅಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ಆಯಿತು. ಇಲ್ಲಿ ಕಮ್ಯುನಿಸ್ಟರು, ನೆಹರು ಪರಂಪರೆ, ಅವರ ಗುಲಾಮಗಿರಿ ಪದ್ಧತಿ, ರಾಜ್ಯ ಆಡಳಿತ, ಇದು ನಮ್ಮನ್ನು ಹಾಳು ಮಾಡ್ತಾ ಕೂತಿದೆ. ನಾವು ಯಾವತ್ತು ಬಿಡಿಸ್ಕೊಳ್ತೇವೆಯೋ. ಆದರೆ ದೇವರೇನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ವಿಶ್ವರೂಪಿ ಭಗವಂತ ಅಮೆರಿಕವನ್ನು ಪಾತಾಳಕ್ಕೆ ತಳ್ತಾನೆ. ಇದು ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣು ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಇದು ದಿಸ್ ಅಮೆರಿಕನ್ ಮಾಡೆಲ್ ಪ್ಯಾರಡೈಮ್ ಆಫ್ ಎಕಾನಮಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಲಾಂಗ್. ಇದು ಕೊನೆಯದು. ಈಗಾಗಲೇ ಭಯ ಶುರುವಾಗಿದೆ ಅವರಿಗೆ. 1 among every 4 ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಇನ್ ಅಮೆರಿಕಾ ಈಸ್ ಅನ್ ಇಂಡಿಯನ್. ಪ್ರತಿ 4 ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ. ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಜಪಾನ್ದವರು ಇದ್ದಾರೆ. ಜಪಾನ್ನವ್ರಿಗೆ ಹೊಟ್ಟೆವರಿ. ದೇವರು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಶಕ್ತಿ ಅಂದರೆ ಬೌದ್ಧಿಕ ಶಕ್ತಿ. ಅರವಿಂದರು ಹೇಳ್ತಿದ್ರು, ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಅನ್ನೋದು ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ರಾಷ್ಟ್ರ, ಉಳಿದದ್ದು ವೈಶ್ಯ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು, ಕೆಲವು ಶೂದ್ರ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು. ಇಟ್ ಮಸ್ಟ್ ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಇಟ್ಸ್ ಓನ್ ಗ್ಲೋರಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಅಖಂಡ ಭಾರತ ಮೊದಲಾಗಬೇಕು. ಸನಾತನ ಧರ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರಧರ್ಮ ಆಗಬೇಕು. 2ನೇದು ಸಂಸ್ಕೃತ ರಾಷ್ಟ್ರಭಾಷೆ ಆಗಬೇಕು. ಅದಾದ ನಂತರ ಜಗತ್ತನ್ನು ಏಕೀಕರಿಸುವ ಮಹಾನುಭಾವರು ಬರ್ತಾರೆ. ನಾನು ನೋಡದೇ ಇದ್ರು ಜಗತ್ತು ನಡೆಯುತ್ತೆ ಹೀಗೆ ಅಂತ ಬರೆದಿಟ್ಟು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಅವರು. ಅದು ನಿಮ್ಗೆ ಯಾಕೆ ಹೇಳಿದೆ ಅಂದರೆ, ವಿಶ್ವರೂಪ ಇವತ್ತೇನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ನಿಮಗೆ. ಆವಾಗ ಭೀಷ್ಮನ್ ಬಿಟ್ಟರೆ, ದ್ರೋಣ ಬಿಟ್ಟರೆ, ಘಟಾನುಘಟಿಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಇವರೇ ಮಹಾನುಭಾವರು. ಅವನು ಪರಶುರಾಮನನ್ನು ಸೋಲಿಸಿದವನು, ಪರಶುರಾಮನಿಗೆ ವಂಚನೆ ಮಾಡಿದವನು, 2 ಕುಲಗಳಿಗೆ ವಿದ್ಯೆ ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟವರು ಇದ್ರು. ಅವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಬೆದರುಗೊಂಬೆಗಳಾಗಿ ಪಾಂಡವರಿಗೆ ಚಳ್ಳೆ ಹಣ್ಣು ತಿನ್ನಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು ಕೌರವರು. ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳಿದ, ಮಾಡು ಮಾಡು ಎಲ್ಲ ಮಾಡು, ಇವ್ರ ಕಡೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಇದೆ, ನಿಮ್ಮ ಕಡೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಿಟ್ಟೊತ್ತು ನಾನು ಅವ್ರನ್ನ ಹೇಗೆ ಮೇಲಕ್ಕೆ ತರ್ತೇನೆ, ತಂದ ಮಾಡಿದ ಮುಗಿಸ್ಬಿಟ್ಟ. ಕಾಲೋಸ್ಮಿ. ದಟ್ ಇಸ್ ಲೆಸನ್. ಜಗತ್ತಲ್ಲಿ ಒಂದು ಖಂಡ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ, ಒಂದು ಖಂಡ ಕೆಳಗೆ ಹೋಗ್ತದೆ. ಕಾಲಚಕ್ರಂ ಜಗಚ್ಚಕ್ರಂ ಯುಗಚಕ್ರಂಚ ಕೇಶವ ಆತ್ಮಯೋಗೇನ ಭಗವಾನ್ ಪರಿವರ್ತಯತೆ ಅನಿಶಂ. ಅದು ಸೂತ್ರ. ಅದೇ ಸುದರ್ಶನ ತತ್ವ, ಅದೇ ವಿಶ್ವರೂಪ ತತ್ವ. ನಿಮ್ಗೆ ಸಾಕು ಅಂತ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಏನೇನೋ ಹೇಳಿದೆ ಅಂತ ಬೇಜಾರು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡಿ. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಯಾತಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ, ಈ ಜಗತ್ತು ಭಯಪಡುವಂಥ ವಿಷಯದಲ್ಲಿಯೂ ನಮಗೆ ಕಾಣಿಸಬಹುದು, ಇದರಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷವೂ ಇದೆ. ಈಗ ಮುಂದೆ ಈ 11ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ ಉಳಿದ ಭಾಗಗಳನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಾರಾಂಶವಾಗಿ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಇದರ ಒಂದು 4-5 ಅಂಶ ಮಾತ್ರ ಉಳಿದೆ. ವಿಶ್ವರೂಪ ದರ್ಶನ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಕಾಲೋಸ್ಮಿ ಲೋಕಕ್ಷಯಕೃತ್ ಪ್ರವೃದ್ಧ ಲೋಕಾನ್ ಸಮಾಹರ್ತುಮಿಹ ಪ್ರವೃತ್ತ. ಸಮಾಹಾರ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಕಡೆ ಸೇರಿಸೋದು, ಹಾಳು ಮಾಡೋದಲ್ಲ. ಲೋಕಗಳನ್ನು ಒಗ್ಗೂಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಬೆರಕೆಯಿಂದ. ಇವರು ಭಿನ್ನ ಭಿನ್ನವಾಗಿ ನಾ ಬೇರೆ ನೀ ಬೇರೆ ಕಾಂಪಿಟ್ ಮಾಡುವಂಥ ಜಗತ್ತಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸೇರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಸಮಾಹರ್ತುಮಿಹ ಪ್ರವೃತ್ತ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ಅಲ್ಲೇ ಒಂದು ಡೋಸ್ ಕೊಟ್ಟ. ಲೇ ಮುಟ್ಟಾಳ ಮಗನೇ, ನೀನು ಯುದ್ಧ ಮಾಡದೇ ಇದ್ರು ನಾ ಕೌರವರನ್ನು ಕೊಲ್ತೇನೆ. ಋತೆ ಪಿತ್ವ ನ ಭವಿಷ್ಯಂತಿ ಸರ್ವೇ. ಋತೆ ಪಿತ್ವ ತ್ವಾಂ ಋತೆ. ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ ತ್ವಾಂ ಋತೆ, ನಿನ್ನ ಬಿಟ್ಟರು ನೀ ಯುದ್ಧ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹಿಂದೆಗೆದರು.
ನ ಭವಿಷ್ಯಂತೆ ಸರ್ವ, ಇವರೊಬ್ಬರು ಉಳಿಯೋದಿಲ್ಲ. ಅರ್ಜುನ ಯುದ್ಧ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ, ಹೇಳಿ ಅಂತ ಓಡಿ ಹೋದ. ಉತ್ತರ ಕುಮಾರನ ಕರ್ಕೊಂಬಂದು ಪಟ್ಟ ಕಟ್ಟಿ ಅವನ ಕೈಲಿ ಯುದ್ಧ ಮಾಡಿಸ್ತಾನೆ. ನಿನ್ನ ಮರ್ಯಾದೆ ಏನು ಉಳಿಯಿತು ಅರ್ಜುನ? ನ ಭವಿಷ್ಯಂತೆ ಸರ್ವೇ ಯೇ ಅವಸ್ಥಿತಾ ಪ್ರತ್ಯನೀಕೇಶು ಯೋಧಾ. ನಿನ್ನ ಕರ್ತವ್ಯ ನೀನು ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿನಗೊಂದು ಪಟ್ಟ ಕಟ್ಟಿ ಅರ್ಜುನ ಯುದ್ಧ ಮಾಡಿದ, ಅರ್ಜುನನಿಂದ ಯುದ್ಧವಾಯಿತು, ಪಾಂಡವ ವಿಜಯವಾಯಿತು, ನಿನಗೆ ಕೀರ್ತಿ ಕೊಡಬೇಕು ನಾ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಕೀರ್ತಿ ನೀ ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಹೋಗಿ ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಕಾಕೊಂಬರ್ತೇನೆ, ಬೇರೆ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ತಗೊಂಡ್ಬರ್ತೇನೆ. ಒಂದು ಪೆನ್ನು ತಗೊಂಡು ಬರೀತೇವೆ, ಯಜಮಾನ್ರು ಹಾಗೆ ಬರೀತಾರೆ, ನಾ ಇಂಕ್ ಕೊಡದೆ ಇದ್ರಿಂದ ಆ ಪೆನ್ನು ಮೊಂಡಾಗಿರಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬಿಸಾಕ್ತೇವೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಪೆನ್ ತಗೊಳ್ತೇವೆ. ಒಂದು ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ಹೋಯ್ತು, ಇನ್ನೊಂದು ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ಬಂತು. ಆದ್ದರಿಂದ ತಸ್ಮಾತ್ವ ಮುತ್ತಿಷ್ಠ ಯಶೋ ಲಭಸ್ವ ಜಿತ್ವಾ ಶತ್ರುನ್ ಭುಂಕ್ಸ್ವ ರಾಜ್ಯಂ ಸಮೃದ್ಧಂ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಅರ್ಜುನ ಇನ್ನೊಂದು ಡೋಸ್ ಕೊಡ್ತಾನೆ, ಇವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ನಾನು ಕೊಂದಾಗಿದೆ. ಮಯೈವೈತೆ ನಿಹಿತ ಸರ್ವಯೇತೆ ಪೂರ್ವಮೇವ, ಮೊದಲೇ ಇವ್ರನ್ನ ಕೊಂದು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. ಅರ್ಜುನನ ಬಿಟ್ಟು ಕೌರವರೆಲ್ಲರನ್ನೂ ಕೃಷ್ಣ ಮೊದಲೇ ಕೊಂದದ್ದಾಗಿದ್ರೆ ಅರ್ಜುನನ ಉಳಿದ ಕೆಲಸವೇನು? ಹೆಣಗಳನ್ನು ತುಂಡು ಮಾಡುವ ಕೆಲಸ ಅಷ್ಟು ಮಾಡೋದಿಲ್ಲವೇ ಅಂತ ಕೇಳಿದ. ಒಂದು ಕತೆ ಹೇಳ್ತೇನೆ, ಬೇಜಾರಾಗಿದೆ ನಿಮಗೆ. ಬೇಜಾರಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಡಿ, ಕತೆ ಹೇಳಬೇಕಾಗಿದೆ. ಈಗ ನಾನು ಒಬ್ಬ ಮೀಸೆ ಹೊತ್ತು ಹುಡುಗ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದಂತೆ. ಊರಿಗೆ ಬಂದ, ಸಾಯ್ದೆ ಬಂದಲ್ಲ ಅಂತ ಕೊರಳಿಗೆ ಹಾರ ಹಾಕಿದ್ರು, ಉತ್ಸವ ಮಾಡಿದ್ರು. ಏನು ಹಳ್ಳಿ ಜನ ಎಲ್ಲ ಸೇರಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ನೀ ಏನೇನು ಮಾಡಿದ್ಯಪ್ಪ ಯುದ್ಧ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ, ಸಾಹಸವನ್ನು ಹೇಳು. ಇವನು ಶುರು ಮಾಡಿದ, ಕೆಮ್ಮಿದ. ನೋಡು, 500 ಜನಕ್ಕೆ ಮೂಗು ಕೊಯ್ದೆ, 1000 ಜನಕ್ಕೆ ಕಿವಿ ಕೊಯ್ದೆ, 800 ಜನಕ್ಕೆ ಕಾಲು ಕತ್ತರಿಸಿದೆ, 5000 ಜನಕ್ಕೆ ಹೊಟ್ಟೆ ಕೊಯ್ದೆ, ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದ. 1 ಗಂಟೆ ಆಯಿತು ಉಪನ್ಯಾಸ. ಒಬ್ಬ ಮುದುಕ ಮೇಲಕ್ಕೆ ದಾಖಲಿಕೆ ಬಂತು, ಯಾರಿಗಾರು ತಲೆಗೆರೆ ಕೊಯ್ದ್ಯಾ ಅಂತ ಕೇಳಿದ. ಅವನು ಹೇಳಿದ, ನಾ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಿದ್ದೆ, ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ರು, ನಾನೇನು ಮಾಡಲಿ ನಂತೆ ಅವನು. ಅಂದರೆ ಹೆಣಗಳನ್ನು ಕೊಯ್ಕೊಂಡು ಮುಂದೆ ಹೊರತೀವನು. ಅರ್ಜುನ ನನ್ನ ಏನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾನೆ ಕೃಷ್ಣ ಮೂರ್ಖ, ನನ್ನ ಕಣ್ಣು ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಕೊಂದಿದ್ದೇನೆ ಕಾಣೋ ಇವರನ್ನ. ಬರೀ ಹೆಣಗಳು, ಡಿಂಬಗಳು, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಬಾಣ ಬಿಡೋದಕ್ಕೆ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀಯಲ್ಲ ಅಂತ ಎಷ್ಟು ಪರಿಹಾಸ್ಯ ಮಾಡ್ತಾನೆ ನೋಡಿ ಕೃಷ್ಣ ಅವನಿಗೆ. ನಿಮಿತ್ತ ಮಾತ್ರಂ ಭವ ಸವ್ಯಸಾಚಿನ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ದಿ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಮೆಸೇಜ್ ಆಫ್ ದಿ ಗೀತಾ. ಇದಕ್ಕೆ ಮೇಲೆ ವಾಕ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಯು ಜಸ್ಟ್ ಬಿಕಮ್ ಮೈ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್. ನಾ ಹೇಳಿದಷ್ಟು ಕೇಳು, ಯಾಕೆ ನಿಂಗೆ ತಿಳಿಯೋದಿಲ್ಲ. ತಿಳಿದ್ರೆ ನೀನೇ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನನ್ನ ಸಂಕಲ್ಪ ಹೇಗಿದೆ ನಡ್ಕೋ. ನಿಂಗೆ ತಿಳಿದೇ ಇದ್ರೆ ನಾ ಹೇಳಿದಷ್ಟಾದರೂ ಮಾಡು. ಆದ್ರೆ ಯಾರ್ಯಾರನ್ನು ಕೊಂದಿದ್ದೀಯೇ ಅಂತ ಕೇಳೋದಾದ್ರೆ ದ್ರೋಣಂಚ ಭೀಷ್ಮಂಚ, ಹೆಸರು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಇವರೆಲ್ಲ ಸತ್ತವರು ಈಗಾಗಲೇ. ದ್ರೋಣಂಚ ಭೀಷ್ಮಂಚ ಜಯದ್ರಥಂಚ ಸೈಂಧವ, ಕರ್ಣಂ ತಥಾ ಅನ್ಯಾನಪಿ ಯೋಧ ವೀರಾನ್ ಮಯಾ ಹತಾನ್. 2ನೇ ಸಲ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ತ್ವಂ ಜೈ, ನನ್ನಿಂದ ಕೊಲ್ಲಲ್ಪಟ್ಟವರನ್ನು ನೀ ಕೊಲ್ಲು, ಹೆಣ ಕೊಯ್ಯೋ ಕೆಲಸ ಮಾಡು. ಮಾ ವ್ಯಥಿಷ್ಠ, ಇದಕ್ಕೆ ಯಾಕೆ ಇಷ್ಟು ವ್ಯಥೆ ನಿನಗೆ ಹೆಣ ಕೊಯ್ಯುವುದಕ್ಕೆ? ಯುದ್ಧಸ್ವ ಜೇತಾಸಿ ರಣೇ ಸಪತ್ನಾನ್, ಶತ್ರುಗಳನ್ನು ಗೆಲ್ತೀಯೇ. ಯದ್ವಾ ಜಯೇಮ ಯಜವಾನೋ ಜಯೇಯು. ದೊಡ್ಡ ಪಂಡಿತರಾಗಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಲ್ಲ, ಮುಸುಡಿ ತಿಳಿದು ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಕೇಳಿದ ಅರ್ಜುನ, ಏತಚ್ಛುತ್ವ ವಚನಂ ಕೇಶವಸ್ಯ ಕೃತಾಂಜಲಿ. ಇಷ್ಟು ಬೈದರೂ ಬಯಸ್ಕೊಂಡ, ಯಾಕೆ ನಾಚಿಕೆ ಅನ್ನೋದು ಹೋಗಿದೆ. ವಿಶ್ವರೂಪ ದರ್ಶನ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಕೃತಾಂಜಲಿ, ತಲೆ ಮೇಲೆ ಕೈ ಮುಗಿದ. ವೇಪಮಾನ, ನಡುಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಕಿರೀಟ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಆಡ್ತಾ ಇದೆ, ಗಳಗಳ ಎಂಬುದಾಗಿ. ವೇಪಮಾನ ಕಿರೀಟಿ ನಮಸ್ಕೃತ್ವ, ಕೃಷ್ಣ ನಮಸ್ಕಾರ ಹಾಕಿ ಭೂಯೇವಾಹ ಕೃಷ್ಣಂ. ಮತ್ತೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಸಗದ್ಗದಂ, ಗದ್ಗದ ಸ್ವರದಲ್ಲಿ ಭೀತ ಭೀತ ಪ್ರಣಮ್ಯ. ಅವನಿಗಿನ್ನೂ ಭಯ ಹೋಗಿದೆಯೇ ಹೋಗಿಲ್ವೇ ಅಂದ್ರೆ ಭೀತ ಭೀತ, ಭೀತಿ ಇದೆ. ವಿಶ್ವರೂಪ ನೋಡಿದ್ದಾನೆ, ಇನ್ನೂ ಭೀತಿ ಇದೆ. ನಾ ಕೇಳ್ತಾಲೇ ಇದ್ದೀನಿ, ನಿಮಗೆ ವಿಶ್ವರೂಪ ನೋಡಿ ಭಯ ಆಗಿಲ್ಲವೇ? ದ್ವಂದ್ವಗಳ ಮೇಲಿದ್ದರೆ ಇಮ್ಮಾರ್ಟಾಲಿಟಿ ನೋಡಿದರೆ ಭಯ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಅಮೃತತ್ವವನ್ನು ಕೊಡುವ ಭಗವಂತ ನನ್ನನ್ನು ಹೇಗೆ ಬೇಕೋ ಹಾಗೆ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಭಯ ಪಡುವುದಕ್ಕೇನಿದೆ? ಭಯಪಟ್ಟಾಗುವುದೇನು? ಇಲ್ಲಿಂದ ಮುಂದಕ್ಕೆ 5 ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನನ್ನು ಕೊಂಡಾಡ್ತಾನೆ. ಆ ಶ್ಲೋಕಗಳನ್ನು ದಡದಡ ಓದ್ಬಿಡ್ತೇನೆ. ಸ್ಥಾನೇ ಹೃಷಿಕೇಶ ತವ ಪ್ರಕೀರ್ತ್ಯ ಜಗತ್ ಪ್ರಹೃಷ್ಯತಿ ಅನುರಜ್ಯತೆ ಚ ರಕ್ಷಾಂಸ ಭೀತಾನಿ ದಿಶೋದ್ರವಂತಿ ಸರ್ವೇ ನಮಸ್ಸಂಚಿತ ಸಿದ್ಧ ಸಂಘ. ವಿಷ್ಣು ಪಂಜರ ಅಂತ ಒಂದು ಗ್ರಂಥ, ತಂತ್ರಶಾಸ್ತ್ರ. ಅದರಲ್ಲಿ ಈ ಶ್ಲೋಕವನ್ನು ಉದಾಹರಿಸಿ ಯಾರಿಗಾದರೂ ಭೂತ ಪ್ರೇತ ಪಿಶಾಚ ಬೇತಾಳ ಕಾಟ ಇದ್ದರೆ, ಭಯ ಇದ್ದರೆ ಈ ಶ್ಲೋಕವನ್ನು ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಪಠಿಸಿದರೆ ಆ ಭಯ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ರಾತ್ರಿ ಮಲ್ಕೊಳ್ಳುವಾಗ ದಯವಿಟ್ಟು ಈ ಒಂದು ಶ್ಲೋಕವನ್ನು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಜಪಿಸಿದರೆ ಒಳ್ಳೆ ನಿದ್ದೆ ಬರುತ್ತೆ. ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಅಡರಿಕೊಂಡ ಭೂತ ಪ್ರೇತಗಳು ಹೋಗಿ ಹಿಸ್ಟೀರಿಯಾ ಇದ್ರೂ ಗುಣವಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದರ್ಥ ಕೃಷ್ಣ ನಿನ್ನನ್ನು ಎಲ್ಲರೂ ಕೊಂಡಾಡುವುದು ಅದು ಸರಿಯಾಗಿಯೇ ಇದೆ. ಸ್ಥಾನೇ ಹೇಗಿರಬೇಕೋ ಹಾಗಿದೆ. ರಾಕ್ಷಸರು ಭೀತರಾಗಿ ನಿನ್ನನ್ನು ಕಂಡು ಹೆದರಿ ಓಡಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಅದೂ ಸರಿಯಾಗಿದೆ. ಏನಾಯಿತು? ಇದು 36ನೇ ಶ್ಲೋಕ. ಸ್ಥಾನ ಅಂದರೆ ಅದು ಹೇಗಿರಬೇಕೋ ಹಾಗಿದೆ. ನೀನಿಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆದ್ದರಿಂದ ನಿನ್ನನ್ನೆಲ್ಲರೂ ಗೌರವಿಸೋದು, ನಿನ್ನ ಕಂಡ್ರೆ ಹೆದರುವುದು, ನಿನ್ನ ಆಜ್ಞಾಧಾರಕರಾಗಿರೋದು ಅದು ಯಥಾವತ್ತಾಗಿದೆ. ಮುಂದಿನ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡದೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎಂದ ಕಸ್ಮಾಚ್ಚತೆ ನನಮೇರನ್ ಮಹಾತ್ಮನ್ನೇ ಗರೀಯಸೆ ಬ್ರಹ್ಮಣೋಪ್ಯಾದಿ ಕರ್ತ್ರೆ. ಬ್ರಹ್ಮನಿಗೂ ತಂದೆಯಾದ ನಿನಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿದ ಯಾರು ಮಾಡಬೇಕೋಪ? ಅನಂತ ದೇವೇಶ ಜಗನ್ನಿವಾಸ. ಎಷ್ಟು ವಿನೀತಿಂದ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸ್ವಮಕ್ಷರಂ ಸದಸತ್ತತ್ಪರಂತತ್. ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳ ಆಚೆಗಿರುವ ಸ್ವಾಮಿ ನೀನು. ತ್ವಮಾದಿದೇವ ಪುರುಷ ಪುರಾಣ. ಇದೆಲ್ಲ ಸ್ತೋತ್ರ. ತ್ವಮಸ್ಯ ವಿಶ್ವಸ್ಯ ಪರಂ ನಿಧಾನಂ. ಜಗತ್ತು ಹೋಗಿ ಸೇರು ಜಾಗ ನೀನು. ವೇತ್ತಾಸಿ ವೇದ್ಯಂಚ ಪರಂಚ ಧಾಮ. ಜಗತ್ತು ಹೇಗಿದೆ ಅಂತ ಪೂರ್ಣ ತಿಳಿದವನು ನೀನೇ, ವೇದ್ಯವೂ ನೀನೇ, ಜಗತ್ತಿಗೆ ಆಚೆ ಇರುವವನು ನೀನೇ, ಜಗತ್ತಿಗೆ ವಾಸಕ್ಷಾನವೂ ನೀನೇ. ತ್ವಯಾ ತತಂ ವಿಶ್ವಮನಂತರೂಪ. ಹಾಸು ಹೊಕ್ಕಾಗಿ ನೀನು ಓತುಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಜಗತ್ತಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀಯೆ. ಎಲ್ಲ ದೇವತೆಗಳು ನಿನ್ನ ಅಂಶ. ವಾಯು ಯಮಃ ಅಗ್ನಿ ವರುಣ ಶಶಾಂಕ ಚಂದ್ರ ಪ್ರಜಾಪತಿ ಚತುರ್ಮುಖ ಬ್ರಹ್ಮ ಅವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ತ್ವಂ ಪ್ರಪಿತಾಮಹಶ್ಚ. ತಾತನಿಗೂ ತಾತ ನೀನು. ಈಗ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡೋಕೆ ಹೊರಟ, ದಿಕ್ಕು ತಿಳಿಲಿಲ್ಲ, ಪೂರ್ವಕ್ಕೆ ಮಾಡಬೇಕೆ ಪಶ್ಚಿಮಕ್ಕೆ ಮಾಡಬೇಕೆ? ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡೋ ಒಂದು ಪದ್ಧತಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹಿರಿಯರು. ಸೂರ್ಯ ಯಾವ ಕಡೆಗಿರ್ತಾನೆ ಆ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಿಸಿ ಹಿರಿಯರಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಬೇಕು. ಸಾಯಂಕಾಲ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡುವಾಗ ದೊಡ್ಡವರಿಗೆ ಪಶ್ಚಿಮಕ್ಕೆ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಪೂರ್ವಕ್ಕೆ ಕಾಲನ್ನು ನೀಡಿ ಅವರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿದರೆ ಸೂರ್ಯನಿಗೆ ಅಂತರ್ಯಾಮಿಗೆ ಸೇರುತ್ತೆ. ಬೆಳಗ್ಗೆ ಹೊತ್ತು ಪೂರ್ವದ ಕಡೆಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಬೇಕು. ದೇವಸ್ಥಾನವಾಗಿದ್ದರೆ ಒಳಗಡೆ ಗರ್ಭಗುಡಿ ಹತ್ರ ಧ್ವಜಸ್ತಂಭದ ಒಳಗಡೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಬಾರ್ದು, ಹೊರಗೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಒಳಗಡೆ ಏನಿದ್ರು ಕೈ ಮುಗಿಬೇಕು. ಭಗವಂತನಿಗೆ ಮಾತ್ರ ನಮಸ್ಕಾರ. ಇದೆಲ್ಲ ಶಾಸ್ತ್ರ. ಇದು ದೇವಸ್ಥಾನ. ಭಗವಂತ ಇದ್ದಾಗ ದೇವಸ್ಥಾನ ಅಲ್ಲದೆ ಏನು? ಇಲ್ಲಿ ಪೂರ್ವ ಪಶ್ಚಿಮ ನೋಡ್ತಾನೆ, ಕಣ್ಣು ಸೂರ್ಯ ಚಂದ್ರ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಇದೆ, ದಿಕ್ಕೆ ತಿಳಿಲಿಲ್ಲ ಅವನಿಗೆ. ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ನಮಸ್ಕಾರ ಹಾಕಿದೆ, ಪೂರ್ವ ಇದೆ, ಪಶ್ಚಿಮ ಇದೆ, ಉತ್ತರ ಇದೆ, ದಕ್ಷಿಣ. ನಮೋ ನಮಸ್ತೆಸ್ತು ಸಹಸ್ರ ಕೃತ್ವ 1000 ಸಲ. ಪುನಶ್ಚ ಭೂಯೋಪಿ ನಮೋ ನಮಸ್ತೆ ನಮಃ ಪುರಸ್ತಾತ್ ಅತ ಪೃಷ್ಠತಸ್ತೆ. ನಮೋಸ್ತುತೆ ಸರ್ವತ ಸರ್ವಯೇವ ಅನಂತವೀರ್ಯ ಅಮಿತ ವಿಕ್ರಮಸ್ತ್ವಂ ಸರ್ವಂ ಸಮಾಪ್ನೋಷಿ ತತೋಸಿ ಸರ್ವ. ನಿನಗೆ ಸರ್ವ ಅಂತ ಹೆಸರು. ಸರ್ವಶರ್ವಶಿವಸ್ಥಾನೋ ಭೂತಾಜನ್ನಿಧರವ್ಯಯ. ಎಷ್ಟು ಆಶ್ಚರ್ಯಕರವಾದ ಶ್ರೀರಾಮ. ಸರ್ವ ಅಂತ ಒಂದು ಶ್ರೀರಾಮ ಭಗವಂತನಿಗೆ. ಯಾತಕ್ಕೆ? ಸರ್ವಂ ಸಮಾಪ್ನೋಷಿ, ಎಲ್ಲವನ್ನ ವ್ಯಾಪಿಸಿರೋದ್ರಿಂದ ಸರ್ವ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೆಸರು. ಈಗ ಮುಂದಿನ ಶ್ಲೋಕದಿಂದ ಒಂದು 6 ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಅಳ್ತಾನೆ ಕೊಡೋಂಥ ಅರ್ಜುನ, ನಾ ಮಾಡಿದ ತಪ್ಪಾಯಿತು, ನಿನ್ನ ಮಹಿಮೆ ದೊಡ್ಡದು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳದೆ ನಿನ್ನ ಲೇವಡಿ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ, ಏಕವಚನದಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಿದ್ದೇನೆ, ನಂಗೆ ಕ್ಷಮಿಸು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸಖೇತಿ ಮತ್ವಾ ಪ್ರಸವಂ ಯದುಕ್ತಂ. ಹೇ ಕೃಷ್ಣ ಹೇ ಯಾದವ ಹೇ ಸಖೇತಿ ಅಜಾನತ ಮಹಿಮಾನಂತ ವೇದಂ ಮಯಾ ಪ್ರಮಾದಾತ್ ಪ್ರಣಯೇನ ವಾಪಿ ಯಚ್ಚಾವಹಾಸಾರ್ಥಂ ಅಸತ್ಕೃತೋಸಿ ಯಚ್ಚಾವಹಾಸಾರ್ಥಂ ಅಸತ್ಕೃತೋಸಿ ವಿಹಾರಶಯ್ಯಾಸನ ಭೋಜನೇಷು ಏಕೋಥವಾಪ್ಯಚ್ಯುತ ತತ್ಸಮಕ್ಷಂ ತತ್ಕ್ಷಾಮಯೇ ತ್ವಾಂ ಅಹಂ ಅಪ್ರಮೇಯಂ. ಪವಿತ್ರ ಶ್ಲೋಕಗಳು. ಇದನ್ನ ದಿವಸ ಹೇಳಿದರೆ ನೀವು ಶರಣಾಗತಿ ಮಾಡಿದ ಹಾಗಾಗತ್ತೆ. ಕೃಷ್ಣ ನೀನು ಬರೀ ಸ್ನೇಹಿತ, ಗೊಲ್ಲರ ಹುಡುಗ, ನಮ್ಮ ತಾಯಿ ಸಂಬಂಧದವನು,
ಇವನ ತಾಯಿ ಕುಂತಿದೇವಿ, ಕುಂತಿದೇವಿಗೆ ಅಣ್ಣ ವಸುದೇವ, ವಸುದೇವನ ಪುತ್ರ ಎಂಬುದಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಏಕವಚನದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ಪ್ರಭು ನಿನ್ನನ್ನು, ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನ ಸಖೇತಿ ಮತ್ವ. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಕೃಷ್ಣ ಸಖ ಅಲ್ಲವೇ? ಸಖ ಹೌದು. ಸ್ನೇಹಿತರು ಅಂದರೆ ಒಂದು ಸಲಿಗೆ ಇರ್ತದೆ. ಆ ಸಲಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಏನು ಬೇಕಾದರೂ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಊಟಕ್ಕೆ ಕೂತಿರ್ತೇವೆ, ಹಬ್ಬವಾಗುತ್ತೆ, ರಾಮನವಮಿ ಬಂತು, ಬೇಗ ಬಂದ್ಬಿಡು, ಇವತ್ತು ಭಜನೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇವಪ್ಪ ಅಂತ ಸ್ನೇಹಿತನಿಗೆ ಹೇಳ್ತೀರಿ. ಅವನು ಸಾಯಂಕಾಲ ಬಂದ, ಎಲ್ಲ ಆಗಿ ಪಾನಕ ಕೋಸಂಬರಿನು ಮುಗಿದು ಬಂದವರಿಗೆಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟು ಕಳಿಸಿ ಹೂವೆಲ್ಲ ದೇವರ ಮೇಲೆ ಬಾಡಿ ಬಂದವರೆಲ್ಲ ಭಜನೆ ಮಾಡಿ ಸೋತು ಮನೆಗೆ ಹೋದ ಮೇಲೆ ಬಂದ. ಈಗ ಬರೋಕ್ಕಿಂತ ಸತ್ಯದ್ರವಾಸಿ ಆಗಿತ್ತು. ಈ ಮಾತು ಉದ್ದೇಶ ಸ್ನೇಹಿತನಿಗೆ ಹೇಳೋದು ಅರ್ಥ ಅವನು ಸಾಯಬೇಕು ಅಂತಲ್ಲ, ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಬರಬೇಕು ಅಂತಿದ್ದ, ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಬರಲಿಲ್ವಲ್ಲೋ ಅಂತ ಹೇಳುವ ಹಾಗೆ. ಆದರೆ ನೀವು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಆಡಿದರು. ಅವನು ಅದನ್ನು ಬೇರೆ ರೀತಿ, ಅವನು ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ರಾಮನವಮಿಗೆ ಹೋಗಿರ್ತಾನೆ, ಅವನು ಸ್ವಲ್ಪ ನಗ್ತಾನೆ, ಏನೋ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಆಡಿಬಿಟ್ಟ ಅಂತ. ಆಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪವಾಗತ್ತೆ. ಸೇನೆಯೋರ್ಭಯೋರ್ ಮಧ್ಯೆ ರಥಂ ಸ್ಥಾಪಯಮೇಚ್ಯುತ. ಏನು ದುರಹಂಕಾರದ ಮಾತಿದು? ರಥ ಹೊಡೆಯೋನಿಗೆ, ಟಾಂಗ ಹೊಡೆಯೋನಿಗೆ ಜಟ್ಕಾ ಸಾಬಿಗಳ ಹಾಗೆ ಎರಡು ಸೈನ್ಯದ ಮಧ್ಯೆ ನಿಲ್ಲಿಸೋ ರಥವನ್ನ ನಿಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಹುಜೂರ್ ಅಪ್ಪಣೆ. ಏನು ಅಳಬೇಕಾಗಿದೆ? ಅಯ್ಯೋ ಇದೆಲ್ಲ ನೋಡಿ ಗೊಳವಂತ ಅಳೋದಕ್ಕೆ ಸೈನ್ಯವೇನೋ ಅಂತ ಉಪದೇಶ ಬೇರೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಕೃಷ್ಣ. ಆಗಲೂ ತಿಳಿಲಿಲ್ಲ. ವಿಶ್ವರೂಪ ತೋರಿಸಿದ ಮೇಲೆ ಸಖೇತಿ ಮತ್ವಾ ಪ್ರಸಭಂ ಯದುಕ್ತಂ. ಹೇ ಕೃಷ್ಣ, ಗೌರವದ ಮಾತಲ್ಲ. ಹೇ ಯಾದವ. ಯಾವ ಯಾದವ? ಲಾಲು ಪ್ರಸಾದ್ ಯಾದವ ಅಲ್ಲ, ಇವನೊಬ್ಬ ಯಾದವ, ಅವನೊಬ್ಬ ಯಾದವ, ಮುಲಾಯಂ ಸಿಂಗ್ ಯಾದವನೊಬ್ಬ ಯಾದವ. ಅವರಿಬ್ಬರು ಸೇರಿದ ಕಿತಾಪತಿ ಮಾರಾಮಾರಿ. ಕೃಷ್ಣ ಇದ್ದ ಕಡೆ ಮಾರಾಮಾರಿ ಇಲ್ಲ. ಹೇ ಯಾದವ ಹೇ ಸಖೇತಿ ಅಜಾನತ ಮಹಿಮಾನಂ ತವೇದಂ. ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳದೆ ಮತ್ತೆ ಯಾತಕ್ಕೆ ಆಡಿದೆ ಮಾತನ್ನ? ಮಯ ಪ್ರಮಾದಾತ್, ಎಚ್ಚರ ತಪ್ಪಿ ಆಡಿಬಿಟ್ಟೆ ಸ್ವಾಮಿ. ಅಥವಾ ಪ್ರಣಯೇ ನವಾಪಿ, ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಹೇಳಿದೆ. ಎಚ್ಚ ಅವಹಾಸಾರ್ಥಂ, ಲೇವಡಿ ಮಾಡೋ ಹಾಗೆ ಎಷ್ಟೋ ಮಾತಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಅಸತ್ಕೃತೋಸಿ, ಸತ್ಕಾರ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ನಿನಗೆ. ಎಲ್ಲಿ? ವಿಹಾರ ಶಯ್ಯ ಆಸನ ಭೋಜನೇಶು. ದಕ್ಷಿಣ ದೇಶವೆಲ್ಲ ತೀರ್ಥಯಾತ್ರೆ ಸುತ್ತಕೊಂಡು ಬಂದ ಅರ್ಜುನ. ಸುತ್ತಕೊಂಡು ಬಂದರೆ ಅವನಿಗೆ ಸನ್ಯಾಸಿ ವೇಷ ಹಾಕಿಸಿ ಸುಭದ್ರೆಯನ್ನು ಕೊಡಿಸಬೇಕು ಅಂಥೇಳಿ ಅದೆಲ್ಲ ಏರ್ಪಾಡಾಯಿತು. ಅದೆಲ್ಲ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇವನು ಗೌರವದಿಂದ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾನ ಮಾತು ಅವನಿಗೆ. ಕೃಷ್ಣ, ಬುದ್ಧಿಯವರೇ, ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದೀರಿ, ಪಾದಪೂಜೆ ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕು, ಪರಾಮರಿಸಬೇಕು. ಅರ್ಜುನನಿಗೆ, ಕಪಟ ಸನ್ಯಾಸಿಗೆ, ಲೇ ಸರಿಯಾದವನು ಕಳಿಸೋ, ಊಟಕ್ಕೆ ಹೀಗೆ ಮಾಡೋ, ಹಾಗೆ ಮಾಡೋ, ಎಲೆ ಹೀಗೆ ಬಡಿಸೋ. ಇವನು ಜಗದ್ಗುರು, ನಾವು ಜಗದ್ಗುರು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಬೇರೆ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣಾರ್ಜುನರು ಒಂದೇ ತಟ್ಟೆಯಿಂದ ಊಟ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಒಂದೇ ಹಾಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಮಲಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವನ ಮೇಲೆ ಇವನು ಕಾಲು ಹಾಕಿದ್ದಾನೆ. ಪ್ರಭು, ನನ್ನನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸು, ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಲಿಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಮಹಿಮೆ ಎಂಬುದಾಗಿ. ಏಕೋಥವ ಅಚ್ಯುತ ತತ್ಸಮಕ್ಷಂ ತತ್ಕ್ಷಾಮಯೇ ತ್ವಾಮಹಮಪ್ರಮೇಯಂ. ಅದು ಹೇಗೆ ಕ್ಷಮಿಸಬೇಕು? ಪಿತಾಸಿ ಲೋಕಸ್ಯ ಚರಾಚರಸ್ಯ ತ್ವಮಸ್ಯ ಪೂಜ್ಯಶ್ಚ ಗುರುರ್ಗರೀಯಾನ್ ನ ತ್ವತ್ಸಮೋಸ್ತಿ ಅಭ್ಯಧಿಕ ಕುತೋನ್ಯಃ ಲೋಕತ್ರಯೇಪಿ ಅಪ್ರತಿಮ ಪ್ರಭಾವ ತಸ್ಮಾತ್ ಪ್ರಣಮ್ಯ ಪ್ರಣಿಧಾಯ ಕಾಯಂ ಪ್ರಸಾದಯೇ ತ್ವಾಂ ಅಹಮೀಶಮೀಡ್ಯಂ ಪಿತೇವ ಪುತ್ರಸ್ಯ ಸಖೇವ ಸಖ್ಯೋ ಪ್ರಿಯ ಪ್ರಿಯಾಯಾರ್ಹಸಿ ದೇವಸೋಢುಂ. ರಾಮಾನುಜರು ಶರಣಾಗತಿ ಗದ್ಯದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ವಾಕ್ಯ ಜೋಡಿಸಿಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ನಿತ್ಯ ಅನುಸಂಧಾನಕ್ಕೆ ಬರಲಿ ಎಂಬುದಾಗಿ. ಸ್ವಾಮಿ, ಲೋಕಕ್ಕೆ ನೀನೇ ತಂದೆ, ಪಿತಾಸಿ, ಚರಾಚರ ಜಗತ್ತಿಗೆ ನೀನೇ ತಂದೆ. ಈ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಪರಮ ಪೂಜ್ಯನೂ ನೀನೇ, ಲೋಕಕ್ಕೆ ಗುರುವು ನೀನೇ, ಲೋಕಕ್ಕಿಂತ ದೊಡ್ಡವನೂ ನೀನೇ. ತ್ವತ್ಸಮಃ ನ ಅಸ್ತಿ, ನಿನಗೆ ಸಮವಾದವರು ಇಲ್ಲ, ನಿನಗಿಂತ ಮೀರಿದವರು ದೊಡ್ಡವರು ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಲ್ಲ. ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಹಾಗೆ ಬರ್ತಾರೆ. ಕುತೋನ್ಯಃ ಲೋಕತ್ರಯೇಪಿ ಅಪ್ರತಿಮ ಪ್ರಭಾವ, ನಿನ್ನಷ್ಟು ಪ್ರಭಾವಶಾಲಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇನ್ನೊಂದಿಲ್ಲ. ಆಶ್ಚರ್ಯಕರವಾದ ವಸ್ತು ನೀನು. ಆದ್ದರಿಂದ ಇದೆಲ್ಲ ತರ್ಕ ಮಾಡಿ ಇದೋ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತೇನೆ, ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ.
ಸುಗ್ರೀವನ ಹಾಗೆ ಗರ್ವಿ. ತಸ್ಮಾತ್ ಪ್ರಣಮ್ಯ, ತಸ್ಮಾತ್ ಅಂತಾನೆ, ಎಲ್ಲಷ್ಟು ದೊಡ್ಡವನು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡ ಮೇಲೆ ತಸ್ಮಾತ್ ಪ್ರಣಮ್ಯ, ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಷ್ಟಾಂಗವಾಗಿ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿ. ಸಾಷ್ಟಾಂಗ ಮಾಡೋದಂದ್ರೆ ಏನು? ಪ್ರಣಿಧಾಯ ಕಾಯಂ, ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಣಮ್ಯ ಸಾಕಾಗಿತ್ತು, ತಲೆ ಬೊಗ್ಗುವುದು ನಮ್ಯ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ. ಪ್ರಣಿಧಾಯ ಕಾಯಂ, ಕಾಲಿನ ಮುಂಗುಷ್ಟದಿಂದ ತಲೆ ತನಕ ಎಲ್ಲವೂ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಮುಟ್ಟುವಂತೆ. ಒಂದು ಸುಗ್ರೀವನ ಕೈಲಿ ಅಷ್ಟು ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಕೆರೆ ನೀರು ಕುಡಿದ ರಾಮಚಂದ್ರ. ರಾಮಾಯಣದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅರ್ಜುನನ ಕೈಲಿ ನಮಸ್ಕಾರ ತೆಗೆಯುವುದಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟೇ ಕೆರೆ ನೀರನ್ನು ಕೃಷ್ಣನು ಕುಡಿದ. ಪ್ರಸಾದಯೇ ತ್ವಾಂ ಹಮೀಶಮೀಡ್ಯಂ, ನೀ ಪ್ರಸನ್ನನಾಗು ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೇನೆ. ನೀ ಮಾಡಿದ ತಪ್ಪಿಗೆ ನಾನು ಹೇಗೋ ಪ್ರಸನ್ನ ಆಗೋದು ಅರ್ಜುನ. ಅವತ್ತು ನಿನ್ನ ಪತ್ನಿಗೆ ಅವಮಾನವಾಯಿತು ಅಂತ, ನಿನ್ನ ಪತ್ನಿ ಸಂಬಂಧ ಅಂತ ನೋಡಿ ಕೈಬಿಟ್ಟೆಲ್ಲ ದ್ರೌಪದಿಯನ್ನ, ಎಲ್ಲ ಮುಟ್ಟಾಳ, ಅವಳು ನನ್ನ ಭಕ್ತಳು ನಿನಗೆ ತಿಳಿಲಿಲ್ಲವಲ್ಲ, ಹೌ ಕೆನ್ ಐ ಫರ್ಗಿವ್ ಯು? ಸ್ವಾಮಿ ಕ್ಷಮಿಸ್ಬೇಕು, ಬೇರೆ ದಾರಿ ಇಲ್ಲ. ಪಿತೇವ ಪುತ್ರಸ್ಯ, ಮಗ ಮಾಡಿದ ತಪ್ಪನ್ನು ಅಪ್ಪ ಕ್ಷಮಿಸೋದು ಅಪ್ಪನ ಧರ್ಮವಲ್ಲವೇ? ಯಾತಕ ಧರ್ಮ? ತಂದೆ ಮಗ ಅಂತ ಸಂಬಂಧ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಆ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲದೇ ಇದ್ರೆ ಬೇರೆ. ಎಷ್ಟಾದರೂ ಆತ್ಮ ವೈಪುತ್ರ ನಾಮಾಸಿ ಸಂಜೀವ ಶರದ ಶತಂ, ಮಗನೇ ತಂದೆ ಇನ್ನೊಂದು ರೂಪ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಪಿತೇವ ಪುತ್ರಸ್ಯ ಸಖೇವ ಸಖ್ಯು, ಸ್ನೇಹಿತನ ತಪ್ಪನ್ನು ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಸ್ನೇಹಿತ ಬಸ್ಸಲ್ಲಿ ಕೂತಿರ್ತಾರೆ, ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಅವನು ಆ ಕಡೆ ಕಿಟಕಿ ಕಡೆ ತಂಬೂಲವನ್ನು ಉಗುಳಿದ, ಅದು ಇವನ ಮೇಲೆ ಬಿತ್ತು, ಒರೆಸ್ಕೊಳ್ತಾನೆ ಸ್ನೇಹಿತ. ಅಯ್ಯೋ ಐ ಆಮ್ ಸಾರಿಯಿಂದ, ಏನು ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಬಿಡು, ನಿನ್ನ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ, ನೀ ಸ್ನೇಹಿತ, ನೀ ಹೊಗಳಿದ್ರು ಅಷ್ಟೇ ಬೈದ್ರು ಅಷ್ಟೇ ಪ್ರೀತಿ ಮಾತುಕಣೆ ಅಂತಾನೆ ಅವನು. ಬೇರೆ ಯಾರೋ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಂತ ತಿಳಿದ್ರೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಕಾಲು ಜಗಳಕ್ಕೆ ಹೋಗೋರು. ಸ್ನೇಹಿತನ ಬಾಯಲ್ಲಿ ತಂಬೂಲ ಬಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಅಪರೂಪದ ಮಾತುಗಳು. ಪಿತೇವ ಪುತ್ರಸ್ಯ ಸಖೇವ ಸಖ್ಯು ಪ್ರಿಯ ಪ್ರಿಯಾಯ ಅರ್ಹಸಿ, ಪ್ರಿಯನಾದವನು ಪ್ರಿಯನಾದ ಇನ್ನೊಬ್ಬನ ತಪ್ಪನ್ನು ಮನ್ನಿಸುವಂತೆ ದೇವ ಸೋಢುಂ, ಸಹಿಸಿಕೋ. ಇದು ಕ್ಷಮೆ ಕೇಳಿದ್ದಾಯಿತು. ಆಮೇಲೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಪ್ರಭು ಇನ್ನೊಂದು ಮಾತು ಹೇಳುವಂದ. ಏನಿಲ್ಲ, ವಿಶ್ವರೂಪ ನೋಡಿ ಸಾಕಾಯಿತು, ಮೊದಲು ರೂಪಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕು. ಇನ್ನೆರಡು ದಿವಸ ಪ್ರವಚನವನ್ನು ಕೇಳಿ ನೀವೆಲ್ಲ ಕೇಳಬೇಕು, ದಯವಿಟ್ಟು ನಿಲ್ಲಿಸಬೇಕು ಅಂತ. ಕೇಳಿದ್ದು ಸಾಕಾಯಿತು, ದಯವಿಟ್ಟು ನಿಲ್ಲಿಸಿ. ಅದೃಷ್ಟಪೂರ್ವಂ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ವೇಳೆ ಆಗತ್ತೆ. ಇದುವರೆಗೂ ನಿನ್ನ ಇಂಥ ರೂಪವನ್ನು ನಾನು ನೋಡಿರಲಿಲ್ಲ ಕೃಷ್ಣ ಮಹಾರಾಯ. ಅಪ್ಪನಿಗಾದರೂ ಅಮ್ಮನಿಗಾರು ತೋರಿಸಿದ್ಯೋ ಇಲ್ವೋ? ಅರ್ಜುನ ನಿನಗೆ ಬಿಟ್ಟು ನಾ ಯಾರಿಗೂ ತೋರಿಸಿಲ್ಲ ಅಂದ ಅವನು. ಅವನು ಪ್ರೀತಿ ಎಷ್ಟು ಅರ್ಜುನನ ಮೇಲೆ. ಅದೃಷ್ಟಪೂರ್ವಂ ಹೃಷಿತೋಸ್ಮಿ ದೃಷ್ಟ ಭಯೇನ ಚ ಪ್ರವ್ಯಥಿತಂ ಮನೋಮೇ, ಬಾಯಿಬಿಟ್ಟು ಹೇಳಿದ. ಹರ್ಷವಾಗಿದೆ, ಭಯವೂ ಆಗಿದೆ. ಭಯಯುಕ್ತವಾದ ಹರ್ಷಕ್ಕೆ ಒಂದು ಶಬ್ದ ಇದೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ನಲ್ಲಿ, ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ. ಯಾರು ಹೇಳ್ತೀರೋ ಸಂಸ್ಕೃತ ಶಬ್ದ? ಭಯಮಿಶ್ರಿತವಾದ ಸೌಂದರ್ಯ, ಒಂದು ಅನುಭೂತಿ. ನೋಡೋಕೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಭಯವಾಗುತ್ತೆ. ಭಯದ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಸೌಂದರ್ಯವೂ ಅನುಭವಕ್ಕೂ ಬರುತ್ತೆ. ರುದ್ರ ಮನೋಹರ ಸರಿಯಾಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಇನ್ನು ಸರಳ ಶಬ್ದ ಭವ್ಯತೆ, ಭವ್ಯವಾಗಿದೆ ಇದು ಅರ್ಥ. ರುದ್ರ ಮನೋಹರ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತೀರಿ? ಸೂರ್ಯನ ಸೌಂದರ್ಯಕ್ಕೆ. ವಾಟ್ ಎ ಸಿಮೆಟ್ರಿಕಲ್ ಬ್ಯೂಟಿ ಸೂರ್ಯನ ಆ ಚಕ್ರ ನೋಡೋಕೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ನೋಡೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ, ಭಯವಾಗುತ್ತೆ. ಒಂದು ಗುಲಾಬಿಯನ್ನು ನೋಡ್ತೀರಿ, ಅದು ಭಯ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ, ಅದು ರುದ್ರವಲ್ಲ, ಬರೀ ಮನೋಹರ, ಅದು ರುದ್ರ ಮನೋಹರ. ಗೌರಿ ಶಂಕರ ಶಿಖರದ ಎದುರಿಗೆ ಒಬ್ಬರೇ ಒಬ್ಬರು ನಿಂತು ಸಾಯಂಕಾಲ ಸೂರ್ಯ ಮುಳುಗ್ತಾ ಇರುವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ. ಯು ಕಾಂಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಅಟ್ ಸೈಡ್, ಓಡೋಗ್ಬೇಕು ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಅಂಥ ದೃಶ್ಯ, ಈ ಭಯಂಕರ ದೃಶ್ಯ. ಅದರಲ್ಲಿ ಹೃಷಿತೋಸ್ಮಿ ಭಯೇನ ಚ ಪ್ರವ್ಯಥಿತಂ ಮನೋಮೇ ತದೇವ ಮೇ ದರ್ಶಯ ದೇವರೂಪಂ ಪ್ರಸೀದ ದೇವೇಶ ಜಗನ್ನಿವಾಸ. ತದೇವ ಮೇ, ನನ್ನ ರಥದ ಸಾರಥಿಯಾಗಿ ಮುಂಚೆ ಕೂತಿದ್ದೆಲ್ಲ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಚಾವಟಿ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಲಗಾಮ್ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಒಂದೊಂದು ಸಲ ಮಾತ್ರ ನನ್ನ ಕಡೆ ನೋಡ್ತಾ, ಆ ರೂಪದಲ್ಲೂ ಮುಂದ್ಗಡೆ ಇರುವವರನ್ನೇ ನೋಡ್ತಾ, ಯಾಕೋ ಈ ಕಡೆ ನೋಡೋದು ಅಪರೂಪವಾಗಿದ್ದ ಸೇವೆ ಇತ್ತಲ್ಲ, ಬೆನ್ನು ಸೇವೆಯೇ ಸಾಕು, ಹಾಗೆ ಕೂತ್ಕೋ. ಎಂಥ ರೂಪ ಅದು ಅಂದ. ಅದರ ಜ್ಞಾಪಕ ಇದೆಯೇನಯ್ಯ ನಿನಗೆ? ವಿಶ್ವರೂಪ ನೋಡಿ ನಾ ಮೊದಲು ಹೇಗಿದ್ದೆ, ಅದಾರು ಮರ್ತು ಹೋಯ್ತು ನಿನಗೆ ಅಂದರೆ ವರ್ಣನೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಕಿರೀಟಿನಂ, ಇದು ಸೌಂದರ್ಯ, ಕೃಷ್ಣನ ಸೌಂದರ್ಯ. ಅವನ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಿರೀಟವೇ ಒಂದು ಸೊಬಗು. ಕಿರೀಟಿನಂ ಗದಿನಂ ಚಕ್ರಹಸ್ತಂ, ಯುದ್ಧ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಕುಳಿತಿದ್ದಾನೆ ಕೃಷ್ಣ. ಅವನ ನಿಜ ಸ್ವರೂಪ ಹೇಗೆ? ಚತುರ್ಭುಜಧಾರಿ. ಇಲ್ಲಿ ಐತಿಹ್ಯವಿದೆ, ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ಭಾಷ್ಯಕಾರರು. ಅವನು ಬಂದೀಖಾನಿಯಲ್ಲಿ ವಸುದೇವ ದೇವಕಿಯರಿಗೆ
ಜನಿಸಿದ ಕೂಡಲೇ ಚತುರ್ಭುಜಧಾರಿಯಾಗಿಯೇ ಹುಟ್ಟಿದ. ತಮದ್ಭುತಂ ಬಾಲಕಮಂಬುಜಕ್ಷಣಂ, ಕೇಳಿದಿರೋ ಇಲ್ವೋ? ಶಂಖ ಚಕ್ರ ಗದಗಳನ್ನು ಹಿಡ್ಕೊಂಡೇ ಬಂದ. ಉಪಸಂಹರ ವಿಶ್ವಾತ್ಮನ್ ಅದೋ ರೂಪಮಲೌಕಿಕಂ. ಕಂಸ ಬರ್ತಾನೆ, ನನಗೆ ಭಯವಾಗುತ್ತೆ, ನಿನಗಲ್ಲ ಭಯ, ನಿನ್ನ ರೂಪವನ್ನು ಮುಚ್ಚಿಕೋ ಅಂತ ತಾಯಿ ಹೇಳಿದಳು. ರಾಮಾವತಾರದಲ್ಲಿ ತಾಯಿ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳುವುದಕ್ಕೆ 14 ವರ್ಷ ಕಾಲ ಕಾಯಬೇಕಾಯಿತು, ವನವಾಸ ಬಂದು ಮಾತ್ರದೇವೋ ಭವ. ಅದು ಬೇಡ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿಂದಲ್ಲೇ ಕೃಷ್ಣ ತಾಯಿ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳಿ ಗದೆ ಶಂಖಾಚಕ್ರ ರೂಪವನ್ನು ಮರೆಸಿಕೊಂಡು ಚತುರ್ಭುಜರ ಬದಲು 2 ಭುಜದಲ್ಲಿ ಇದ್ದು, ಎಲ್ಲಿ ತನಕ ಕಂಸ ಇರೋ ತನಕ ಇವಳಿಗೆ ಭಯ, ಕಂಸ ಸಾಯುವ ತನಕ 2 ಭುಜದಲ್ಲಿದ್ದವನು ಕಂಸ ಸತ್ತ ಗಳಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಚತುರ್ಭುಜಧಾರಿಯಾಗಿ ಶಂಖಚಕ್ರ ಗದಾಧಾರಿಯಾಗಿದ್ದನಲ್ಲ, ಅದೇ ರೂಪವನ್ನು ತೋರಿಸು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಅಂದರೆ ಒಂದು ಕೈಯಲ್ಲಿ ರಥ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಚಾವಟಿ ಹಿಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ, ಅಲ್ಲೇ ಶಂಖ ಇದೆ, ಚಕ್ರ ಇದೆ, ಗದೆ ಇದೆ, ಅದು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಅದಕ್ಕೆ ವರ್ಣನೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಕಿರೀಟಿನಂ ಗದಿನಂ ಚಕ್ರಿಣಂಚ ಚಕ್ರಹಸ್ತಂ ಇಚ್ಛಾಮಿ ತ್ವಾಂ ದ್ರಷ್ಟುಮಹಂ ತಯೈವ ತೇನೈವ ರೂಪೇಣ ಚತುರ್ಭುಜೇನ ಸಹಸ್ರಬಾಹೋ ಭವ ವಿಶ್ವಮೂರ್ತೆ. ನೀನು 1000 ತೋಳು ನೋಡೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ, ಚತುರ್ಭುಜವೇ ಸಾಕು. ಶ್ರೀರಂಗದ ರಂಗನಾಥ ಸ್ವಾಮಿಗೆ 2 ಭುಜ, ವೆಂಕಟೇಶ್ವರನಿಗೆ 4 ಭುಜ ಉಂಟು. ಆ ಪೂಲಂಗಿ ಸೇವಾದಲ್ಲಿ ಮರೆತು ಹೋಗುತ್ತೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಕಾಣಿಸೋದಿಲ್ಲ, ದೊಡ್ಡ ಮಾಲಿಕೆ ಹಾಕ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಶ್ರೀರಂಗದಲ್ಲಿ ಮಲಗಿರೋ ಸ್ವಾಮಿಗೆ 2 ಭುಜ. ಏನು ವಿಚಿತ್ರ ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ, 4 ಭುಜಗಳಲ್ಲಿ ಅನುಗ್ರಹ ಮಾಡುವ ಚತುರ್ವಿಧ ಪುರುಷಾರ್ಥಗಳನ್ನು 2 ಭುಜದಲ್ಲಿ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಮೋರ್ ಪವರ್ಫುಲ್ ಅಂತಾರೆ. ಆಗಮಶಾಸ್ತ್ರಗಳಲ್ಲಿ 2 ಭುಜದ ವಿಷ್ಣು ಮೂರ್ತಿಗೆ ತುಂಬ ಶಕ್ತಿ ಉಂಟು 4 ಭುಜಗಳಿಗಿಂತ. ಆಗ ಭಗವಂತ ಹೇಳಿದ, ಪೆದ್ದೆ ಎಂದ. ಇನ್ನಷ್ಟೊತ್ತು ನೋಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಬಿಟ್ಟು ಮುಗಿಸು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀಯಲ್ಲ, ನಮಗೆ ಆಕ್ಷೇಪಣೆ. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಉಪನ್ಯಾಸ, ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅದು ಒಂದೇ ಗೋಳು ಸ್ವಾಮಿಯವರು ಉಪನ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ. ಉಪನ್ಯಾಸ ಹೇಗಿತ್ತು? ಇವತ್ತು 10 ನಿಮಿಷ ಹೆಚ್ಚು ತಗೊಂಡ್ರಿ, ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಹೆಚ್ಚು ತಗೊಂಡ್ರಿ, ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಮಾತನ್ನಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಕೇಳಿದ್ದೇನೆ ನಾನು. ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಹಾಗಾದ್ಮೇಲೆ ನಮಗೆ ಏನಂತೆ ಯೋಚನೆ ಇಲ್ಲ. ಲೇ ಅರ್ಜುನ, ನೀನು ಸುಮ್ಮನೆ ನನ್ನಿಂದ ಇದು ನೋಡೋಕ್ಕಾಗುವುದು ಅಂತ ಅನಿಸಿದರೆ ತೋರಿಸು ಅಂತ ತಮಾಷೆ ಕೇಳಿದೆ. ನಾನು ಪ್ರಸನ್ನನಾಗದೇ ಇದ್ರೆ ನಿನಗೆ ದೊರೀತಾ ಇತ್ತೇನೋ ಮೂರ್ಖ. ಮಯಾ ಪ್ರಸನ್ನೇನ ತವ ಅರ್ಜುನೇದಂ ರೂಪಂ ಪರಂ ದರ್ಶಿತಂ ಆತ್ಮಯೋಗಾತ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಬೈ ಯುವರ್ ಎಫರ್ಟ್. ನಿನ್ನ ಪ್ರಯತ್ನದಿಂದ ನಾನು ಇಷ್ಟು ರೂಪಕ್ಕೆ ಬರಲಿಲ್ಲ. ಆತ್ಮಯೋಗ, ನಾನು ಸಂಕಲ್ಪದಿಂದ ತೋರಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಎಂಥದ್ದು ತೇಜೋಮಯಂ. ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ಇನ್ನೂ ಇವನು. ಕಣ್ಣು ತೆರೆಯೋ ನೋಡು ಅಂತಾರೆ ಕೃಷ್ಣ. ತೇಜೋಮಯಂ ವಿಶ್ವಂ ಅನಂತಮಾದ್ಯಂ ಯನ್ಮೇ ತ್ವದನ್ಯೇ ನನ್ನ ದೃಷ್ಟಪೂರ್ವಂ. ನಿನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಯಾರೂ ಈ ರೂಪವನ್ನು ದರ್ಶನ ಮಾಡಿರಲಿಲ್ಲ, ನನ್ನ ಬಿಟ್ಟರೆ ಭಕ್ತರಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಕೂತಿದ್ದಾನೆ. ಮುದುಗು ಭೀಷ್ಮ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಭೀಷ್ಮನು ತೋರಿಸಿದ್ನೆ. ನಿತ್ಯ ಅಷ್ಟಾಕ್ಷರ ಮಂತ್ರ ಜಪ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾನೆ ದ್ರೋಣ. ಯುದ್ಧ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಯುವಾಗಲು ಅಶ್ವತ್ಥಾಮ ಹೋದ ಅಂತ ತಿಳಿದರೆ ಬಾಣಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ತೆಗೆದು ಕೆಳಗೆ ಹಾಕಿ ದರ್ಭಾಸನ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಹಾಗೆ ಅದರ ಮೇಲೆ ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಮಹೋಪನಿಷದಂ ದೇವಾನಾಂಗುಹ್ಯಂ ಅಷ್ಟಾಕ್ಷರ ಮಂತ್ರ ಹೇಳ್ತಾ ಪ್ರಾಣ ಬಿಟ್ಟ. ದ್ರೋಣ ಅಂತಿದೆ ಮಹಾಭಾರತದಲ್ಲಿ. ಭೀಷ್ಮರು ಹಾಗೆ ಪ್ರಾಣ ಬಿಟ್ಟರು. ಅಂಥ ಯೋಗಿಗಳಿಗೂ ಕೊಡದೇ ಇರುವ ದರ್ಶನವನ್ನ ಯನ್ಮೇ ತ್ವದನ್ಯೇ ನನ್ನ ಅದೃಷ್ಟಪೂರ್ವಂ. ಯಾರಿಗೆ ತೋರಿಸಿಲ್ಲ? ಭಗವಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಪವಿತ್ರವಾದ ವಾಕ್ಯ. ಅಯ್ಯ, ಸಾಂಗ ವೇದಾಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದವರಿಗೆ, ಚತುರ್ವೇದಗಳನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದವರಿಗೆ, ಷಡಂಗಗಳನ್ನು ಕಲಿತವರಿಗೆ, ಷಟ್ಶಾಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ಕಲಿತವರಿಗೆ ಯಾರಿಗೂ ತೋರಿಸಲಿಲ್ಲ ರೂಪ. ನ ವೇದ ಯಜ್ಞಾಧ್ಯಯನ ಇರ್ನ ದಾನೈ ನ ಚಕ್ರಿಯಾಭಿ ನ ತಪೋಭಿರುಗ್ರೈ ಏವಂ ರೂಪ ಶಕ್ಯ ಹಂದೃಲೋಕೆ ದ್ರಷ್ಟುಂ ತ್ವದನ್ಯೇನ ಕುರು ಪ್ರವೀರ. ಅಂದರೆ ಇದರ ಬೆಲೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಉಪಸಂಹಾರವಾದ ಮೇಲೆ ಆದರೂ ಕೃಷ್ಣ ನನಗೆ ಈ ರೂಪ ತೋರಿಸಿದ್ದು ಎಂಥ ರೂಪ ಅನ್ನುವ ಸ್ಮರಣೆಯಾದರೂ ಉಳಿಯಲಿ. ಉಪನ್ಯಾಸ ಮುಗಿದೋಗುತ್ತೆ, ಸ್ಮರಣೆ ಉಳಿಯುತ್ತೆ. ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಯಾವ್ಯಾವುದೋ ವಾಕ್ಯಗಳು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಹೋಗಿರುತ್ತೆ, ಏನೇನೋ ಉದಾಹರಣೆಗಳು. ಜ್ಞಾನ ಧ್ಯಾನಂ ವಿಶಿಷ್ಯತೆ. ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಕೇಳುವುದಕ್ಕಿಂತ ಸ್ಮರಣೆಗೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಆನಂದದಲ್ಲಿ ಬರುವ ಸುಖ ಇನ್ನೊಂದರಲ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಹೇಳಿದ ಮಾತೇ ವ್ಯಥ. ನಿನ್ನ ಹೆದರಿಸಬೇಕು, ನೀನು ಅಳಬೇಕು, ಭಯಪಡಿಸ್ಬೇಕು ನಾ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಮಾತ ವಿಮೂಢ ಭಾವ. ಇದ್ಯಾವ ಭೂತ ನಿಂತ್ಕೊಂತು ಅಂತ ಮೂಢನಾಗಬೇಡ. ದೃಷ್ಟ್ವಾ ರೂಪಂ ಘೋರಮೀದೃಂಗಮೇದಂ. ಇದು ಘೋರ ಘೋರ ಅಂತ ಬೇರೆ ಹೇಳ್ತೀಯೇ, ಆಯಿತು. ವ್ಯಪೇತ ಭೀಹಿ. ಭಯವನ್ನು ಬಿಡು. ಪ್ರೀತಮನಾಹ
ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೀತ ಮನಸ್ಕನಾಗಿ ಪುನಸ್ತ್ವಂ ತದೇವ ಮೇ ರೂಪವಿದಂ ಪ್ರಪಶ್ಯ, ನೀನು ಬಯಸಿದ ರೂಪವನ್ನೇ ನೋಡು. ಉಪಸಂಹಾರ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟ ಸ್ವಾಮಿ. ಇನ್ನೂ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿದ್ದ ಅರ್ಜುನ. ಬೆನ್ನು ತಟ್ಟಿ, ಆಯಿತು ಹೇಳು ಹೇಳು, ಉಪನ್ಯಾಸ ಮುಗೀತು, ಮನೆಗೆ ಹೋಗೋಣ ಹೇಳಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಆಪರೇಷನ್ ಮಾಡುವಾಗ ಅನಸ್ಥೀಸಿಯಾ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಡಾಕ್ಟ್ರು. ಅನಸ್ಥೀಸಿಯಾ ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟೇ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅದಾದ ಮೇಲೆ ನಮಗೆ ಅರ್ಧಂಬರ್ಧ ಜ್ಞಾನ ಇದ್ದ ಮುಟ್ಟಿ, ಸಾಹೇಬ್ರೆ ಆಪರೇಷನ್ ಆಯಿತು ಹೇಳಿ. 2 ಸಲ 3 ಸಲ ಆಗಿದೆ ನನಗಿದು. ಕಂಡಕ್ಟ್ರು ಹೋದ ವರ್ಷ 15 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಈ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ಒಳಗಿದ್ದ ಲೆನ್ಸ್ ತೆಗೆದ್ರು, ಬೇರೆ ಹಾಕಿದ್ರು. ನಮಗೆ ತುಂಬ ವಿಶ್ವಾಸ ಇದ್ದವರು ಏನೋ ಹತ್ತಿದ್ರು. ಅವರು ಎಲ್ಲ ಆಪರೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಬ್ಯಾಂಡೇಜ್, ಒಂದು ಚೂರು ನೋವಲಿಲ್ಲ. ಡಾಕ್ಟ್ರೇ, ಹ್ಯಾವ್ ಯು ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ದಿ ಆಪರೇಷನ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದೆ. ವೆಲ್ ಸರ್, ಆಪರೇಷನ್ ಇಸ್ ಓವರ್, ಆಪರೇಷನ್ ಇಸ್ ಓವರ್, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೆಟ್ ಅಪ್, ಕ್ಯಾನ್ ಐ ಗೆಟ್ ಅಪ್, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೆಟ್ ಅಪ್, ಶೋ ಎಬ್ಬಿಸ್ತಾರೆ ಅವರು. ಕೃಷ್ಣ ತೋರಿಸಿದ ರೂಪ ಎಂಥ ಆಪರೇಷನ್ ಇದು! ಮನಸ್ಸಿನ ಸಣ್ಣತನಕ್ಕೆ ಎಂಥ ಆಪರೇಷನ್ ಇದು! ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ನೋಡು, ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ನೋಡು. ಸಿ ಡಿವಿನಿಟಿ ಇನ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್, ಸಿ ಮೀನ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್. ಅಪ್ಪ, ಇದು ಎಂಥ ಆಪರೇಷನ್! ಒಂದು ಕಣ್ಣು ಆಪರೇಷನ್ಗಿಂತ ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಆಪರೇಷನ್ನು. ಪುರೋಹಿತರು ಮಂತ್ರ ಹೇಳಿ ಗಾಯತ್ರಿ ಮಂತ್ರ ಕೊಟ್ಟು ಒಳಗಿನ ಕಣ್ಣು ತೆರೆದು ತೋರಿಸೋ ವಿಶ್ವರೂಪವಲ್ಲ, ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಭಗವಂತನೇ ಬಂದು ಉಪನಯನ ಮಾಡಿ ಕಣ್ಣು ತೆರೆಸಿದ ರೂಪ. ಭಯ ಹೋಯಿತಲ್ಲ, ನೋಡಿಯ ಅಂದಮೇಲೆ ಇತ್ಯರ್ಜುನಂ ವಾಸುದೆ, ಒಂದೇ ಒಂದು ವಾಕ್ಯ, ಸಂಜಯನ ವಾಕ್ಯ. ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಸಂಜಯ ಬಂದೇ ಇಲ್ಲ ಪಾಕಡ. ಕೊನೆಗೆ ಬರ್ತಾನೆ, ಏ ಮುದುಕ ಕುರುಡುಗೊರೆಯೇ ಕೇಳು. ಹೆದರ್ಕೊಂಡವನಿಗೆ ಧೈರ್ಯ ತುಂಬಿ ಬಿಲ್ ಎತ್ಕೋ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾನೆ ಕೃಷ್ಣ. ನಿನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ಬದುಕ್ತಾರೇನೋ ಮುದುಕ. ಇತ್ಯರ್ಜುನಂ ವಾಸುದೇವಸ್ತಥೋಕ್ತ ಸ್ವಕಂ ರೂಪಂ ದರ್ಶಯಾಮಾಸ ಭೂಯಃ. ಸ್ವಕಂ ರೂಪಂ ಅವತಾರೋಚಿತಂ ರೂಪಂ. ವಿಶ್ವರೂಪ ಸ್ವಕ ಅಲ್ಲವೇ, ಅವಂದಲ್ವೇ? ವಿಶ್ವರೂಪ ಅನ್ನೋದು ಟ್ರಾನ್ಸೆಂಡೆಂಟಲ್. ಅವತಾರ ಪ್ರಯುಕ್ತವಾದ ರೂಪ ಯಾವುದು? ಕೃಷ್ಣಾವತಾರ ಕುಚಿತವಾದ ರೂಪ ಯಾವುದು? ದೇವಿಕಿ ಪುತ್ರ ರೂಪ. ಸ್ವಕಂ ರೂಪಂ ದರ್ಶಯಾಮಾಸ ಭೂಯಃ. ಅದು ನೋಡಿನೂ ಹೆದರ್ತಿದ್ದಾನೆ ಅರ್ಜುನ. ವಿಶ್ವರೂಪ ತೋರಿಸ್ತವನು ಇವನೇ, ಆದ್ದರಿಂದ ಹಳೇ ಕೃಷ್ಣ ರೂಪವನ್ನೇ ತೋರಿಸಿದ್ರು ಹೆದರ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಆಶ್ವಾಸಯಾಮಾಸ ಚ ಭೀತಮೇನಂ. ಹೆದರಬೇಡ ಕಾಣೋ, ಆ ರೂಪ ಹೋಯಿತು. ಈಗ ನಾ ದೇವಿಕಿ ಮಗ, ನಿನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತ, ಒಂದೇ ಹಾಸಿಗೆಲ್ ಮಲಗಿದ್ದವರು. ಅರ್ಜುನ, ಕಣ್ಣೇ ಭಯಪಡವಾಂಡ, ಮುದ್ದು ಮಗುವನ್ನ ಕಲ್ಲ ಮುದ್ದಿಸುವಂತೆ. ಆಶ್ವಾಸಯಾಮಾಸ ಚ ಭೀತಮೇನಂ ಭೂತ್ವಾ ಪುನಃ ಸೌಮ್ಯ ಬಭೂರ್ಮಹಾತ್ಮ. ಅರ್ಜುನ ಹೇಳಿದ, ಈಗ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಫಲಶ್ರುತಿ. ದೃಷ್ಟ್ವೇದಂ ಮಾನುಷಂ ರೂಪಂ ತವ ಸೌಮ್ಯಂ ಜನಾರ್ದನ ಇದಾನೀಮಸ್ಮಿ ಸಂವೃತ್ತಃ ಸಚೇತ ಪ್ರಕೃತಿಂಗತಃ. ಈಗ ಧೈರ್ಯ ಬಂತು ನನಗೆ. ಸಚೇತ, ಮನಸ್ಸಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಸುತ್ತಾಡ್ತಾ ಇತ್ತು. ಪ್ರಕೃತಿಂಗತಃ, ವಿಕೃತಿ ಹೋಯಿತು, ಸ್ವಸ್ಥನಾಗಿದ್ದೇನೆ ಅಂದ. ಅಂದ್ರೆ ನೀನು ಹೇಳಿದ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅನ್ನಲಿಲ್ಲ ಇನ್ನು. ಅದೊಂದು ಬಾಕಿ ಹುಟ್ಟಿಸಿದಾನಲ್ಲ, ನುಂಗಿ ಮಾತಾಡ್ತಾನೆ ನೋಡಿ ಪಾಪಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಭಗವಂತ ಮತ್ತೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಇದ್ರ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಧ್ವನಿ ಎಷ್ಟಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ ಮಂಕೆಯಿಂದ ಭಗವಂತ. ಯಾರೂ ನೋಡೋಕ್ಕಾಗದೇ ಇದ್ದ ರೂಪವನ್ನು ದೇವತೆಗಳು ಕಾಣಬೇಕು ಅಂತ ಆಸೆ ಪಟ್ಟರು. ಆಗದೇ ಇದ್ದ ನಿನಗೆ ತೋರಿಸಿದ್ದೇನೆ, ಇದ್ರ ಮಹಿಮೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಲ್ವಲ್ಲ ನೀನು. ಸುದುರ್ದರ್ಶಮಿದಂ ರೂಪಂ ದೃಷ್ಟವಾನ್ ಮಮ ದೇವ ಅಪಿ ಅಸ್ಯ ರೂಪಸ್ಯ ನಿತ್ಯಂ ದರ್ಶನಕಾಂಕ್ಷಿಣ. ಬ್ರಹ್ಮನೇ ಮೊದಲುಗೊಂಡು ಎಲ್ಲ ದೇವತೆಗಳು ನಿತ್ಯವೂ ನೋಡಬೇಕು ಅಂತ ಆಸೆ ಪಡ್ತಾರೆ. ಆಸೆಪಟ್ಟು ನಿತ್ಯವೂ ನನ್ನನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ನಾಟ್ ಒಬ್ಲೈಜ್ಡ್. ಅವ್ರಿಗೂ ತೋರಿಸಿಲ್ಲ. ವೇದ ಓದ್ದವರೆಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ದಾರೆ. ನಾಹಂ ವೇದೈ ನ ತಪಸ, ಮಾಡ್ಕೊಂಬಿಡಿ ಶ್ಲೋಕನ. ನ ದಾನೇನ ನ ಚ ಇಜ್ಜಯ. ಇವೆಲ್ಲವೂ ಭಗವಂತನ ಕಾಣೋಕೆ ಸಾಧನ ಹೌದು, ಆದರೆ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಪಾಸ್, ಬಹಳ ವೇಳೆ ಹಿಡಿಯುತ್ತೆ. ಶಕ್ಯ ಏವಂ ವಿಧೋ ದ್ರಷ್ಟುಂ ದೃಷ್ಟುವಾನಸಿ ಮಾಮ್ಯತ. ನನ್ನನ್ನು ನೋಡಿದ್ದೀಯೇ, ಅವರೆಲ್ಲರಿಗಿಲ್ದೇ ಯೋಗ್ಯತೆ ನಿನಗೇನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ಅಂದರೆ ಭಕ್ತ್ಯಾತು ಅನನ್ಯಯ ಶಕ್ಯ. ಇದು ಲಾಸ್ಟ್ ವರ್ಡ್ ಆಫ್ ಭಗವದ್ಗೀತಾ. ಇದನ್ನು ಆಚಾರ್ಯರು ಗದ್ಯದಲ್ಲಿ ಈ ವಾಕ್ಯ ಹಚ್ಚಿ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ. ಅನನ್ಯ ಭಕ್ತಿ ಇದ್ದವರಿಗೆ ಇದನ್ನು ತೋರಿಸ್ತೇನೆ, ನೀನೊಬ್ಬ ಅಂಥವನಿದ್ದೀಯೇ ಅಂತ ತೋರಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಅಂದರೆ ಭೀಷ್ಮನಿಗೆ ಅನನ್ಯ ಭಕ್ತಿ ಇಲ್ಲ, ಉಳಿದವ್ರಿಗೆ ಯಾರಿಗೂ ಇಲ್ಲ. ಭಕ್ತ್ಯಾತು ಅನನ್ಯ ಶಕ್ಯ ಅಹಂ ಏವಂ ವಿಧೋರ್ಜುನ. ಭಕ್ತಿ ಇದ್ದವ್ರಿಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? 3 ಕ್ರಿಯಾಪದ: ಜ್ಞಾತುಂ, ದ್ರಷ್ಟುಂ, ಪ್ರವೇಷ್ಟುಂಚ ಪರಂತಪ. 3 ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಇದ್ರವೇ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ಅರವಿಂದ್ರ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ. ಜ್ಞಾತುಂ ದ್ರಷ್ಟುಂ, ಮೊದಲು ಇಂಥದೊಂದು ರೂಪವಿದೆ ಭಗವಂತನಿಗೆ, ಎಲ್ಲ ಅವನೇ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತ ಶಾಸ್ತ್ರ ಬುದ್ಧಿಯಿಂದ ನಿಶ್ಚಯವಾಗುತ್ತೆ. ಜ್ಞಾನ, ಟೆಕ್ಸ್ಚುವಲ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್.
ದ್ರಷ್ಟುಂ ಸಾಕ್ಷಾದನುಭವ, ಮೂರನೇದು ಭಕ್ತಿ ಪರವಶೆಯಿಂದ ಪ್ರವೇಷ್ಟುಂ ಅವನಲ್ಲಿ ಲೀನವಾಗುವುದು. ಮಗುವಿಗೆ ತುಂಬ ಪ್ರೀತಿ ಆಯಿತು, ಅಮ್ಮ 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 ತಡ್ತಿದೆ, ತಾಯಿ ಬಂದುಬಿಟ್ಲು. 1 ಗಂಟೆ ಹತ್ತಿದೆ, ಮಗು ಕಣ್ಣು ಕೆಂಪಾಗಿದೆ, ಅಮ್ಮ ಬಂದಳು. ಕಣ್ಣೀರು ಒರೆಸ್ಕೊಳ್ಳೋದನ್ನು ಮರೆತು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಅಳುವನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿ ತಾಯಿಯನ್ನು ಆಲಿಂಗನ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ, ತಾಯಿಯಲ್ಲಿ ಮಗು ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡುವಂತೆ ಈ ಸಾಯುಜ್ಯವೆಂಬ ಸೌಖ್ಯವಿದೆಯಲ್ಲ, ಆ ಸಾಯುಜ್ಯವನ್ನು ನನ್ನಲ್ಲಿ ಪಡೆಯುವುದಕ್ಕೆ ಭಕ್ತಿ ಒಂದೇ ಕಾರಣ ಕಾಣೋ ಅರ್ಜುನ. ಜ್ಞಾತುಂ ದ್ರಷ್ಟುಂಚ ತತ್ವೇನ ಪ್ರವೇಷ್ಟುಂಚ ಪರಂತಪ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಿನಗೇನು ಕೊನೆ ಉಪದೇಶ ಅಂದರೆ ಮತ್ಕರ್ಮ ಕೃತೆ, ಇದು ಮದ್ಮನಾಭವ ಮದ್ಭಕ್ತ, ಅದರದ್ದು ರೂಪಾಂತರ ಶ್ಲೋಕ. ಇದೊಂದನ್ನು ಮಾತ್ರ ಹೇಳಿ, ಮತ್ಕರ್ಮ ಕೃತೆ ಮತ್ಪರಮಃ ಮದ್ಭಕ್ತ ಸಂಗವರ್ಜಿತ ನಿರ್ವೈರಃ ಸರ್ವಭೂತೇಷು ಯಸ್ ಸಮಾಮೇತಿ ಪಾಂಡವ. ಇಲ್ಲಿ ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ವಿಚಿತ್ರ ಸಂದೇಶ. ನೀನು ನನ್ನ ಭಕ್ತನಾಗಿದ್ದೀಯ ಅಂದರೆ ನೀನು ದ್ರೋಣನನ್ನು ಭೀಷ್ಮನನ್ನು ಕೊಲ್ಲಬೇಕು, ಸಂಘವರ್ಜಿತನಾಗಿ ಅವರಲ್ಲಿ ವೈರ ಮಾಡಬಾರದು. ಎಂಥ ಟೆಸ್ಟ್ ಇದು! ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಭೀಷ್ಮ ಆಸ್ ಮೈ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್, ಬಟ್ ಯು ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಹೇಟ್ ಹಿಮ್. ಅದು ಹೇಗೆ ಅನ್ನೋದು ನಾನೊಂದು ಕನ್ನಡ ಪದ್ಯ ಬರೆದಿದ್ದೇನೆ, ಅದು ಓದಿ ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ಕಸ ಗುಡಿಸುವಾಗೆಲ್ಲ ಕಸದ ಮೇಲೇಕೆ ಕೋಪ. ಅರ್ಥವಾಯ್ತೆ? ಕಸ ತೆಗಿಯೋ ಕರ್ಮ, ದೇವ್ರ ಮನೆ ಕಸ ಗುಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ, ಕಸದ ಮೇಲೆ ಕೋಪ ಯಾಕೆ? ಕಸ ಗುಡಿಸುವಾಗೆಲ್ಲ ಕಸದ ಮೇಲೇಕೆ ಕೋಪ, ಅನ್ನವನು ಉಂಬಾಗ ಅನ್ನದ ಮೇಲೇಕೆ ಪರಿತಾಪ. ಅಯ್ಯೋ, ಇಷ್ಟೊಂದು ಅನ್ನ ನಾನು ಕವಳಧ್ವಂಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನಲ್ಲ, ಹೋಯ್ತಲ್ಲ ಹೋಯ್ತಲ್ಲ, ಯಾಕೆ ಅಳ್ತೀರಿ? ಅದು ದೈವ ಸಂಕಲ್ಪ. ಸ್ನಾನದಲ್ಲಿರುವಾಗ ಬೆವರಿನ ಮೇಲೇಕೆ ಕರುಣೆ. ಸೋಪ್ ಹಾಕ್ತೀವಿ, ಜೋ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಹೋಯ್ತಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಶರೀರದ ಬೆವರು. ಆಗ ನಡೆಯಲು ಬೇಕು ಭಗವಂತನ ಸ್ಮರಣೆ. ಆಗಬೇಕಾದ್ದು ಗೋವಿಂದೇತಿ ಸದಾ ಸ್ನಾನಂ ಗೋವಿಂದೇತಿ ಸದಾ ಜಪಂ. ಉಸಿರಾಟ ನಡೆದಿರಲು ನಿಶ್ವಾಸದಲ್ಲೇಕೆ ಮಮತೆ. ಒಂದು ಉಸಿರು ಹೊರಗಡೆ ಹೋಯಿತು, ಅಯ್ಯೋ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ಉಸಿರು, ಹಾಗೆಲ್ಲ ಮಾಡಿ ತಿರುಗಿ ಯಾರು ಬುಕ್ ತುಂಬ್ತಾರೆ ನೋಡಿ. ಉಸಿರಾಟ ನಡೆದಿರಲು ನಿಶ್ವಾಸದಲ್ಲೇಕೆ ಮಮತೆ, ಶ್ವಾಸವೇ ನಿಂತಾಗ ನೀನೇಕೆ ಅವನ ಮರೆತೆ. ಕರುಣಿ ಆಡಿಸಿದಂತೆ ಆಡು ನೀನವನ ಕೈಗೊಂಬೆ. ಕರುಣಿ ಆಡಿಸಿದಂತೆ, ಇದು ಸಾಯಂಕಾಲ ಗ್ರಂಥ ನೋಡುವ ಪ್ರೇರಣೆ ಆಯ್ತು, ಗೀಚಿಬಿಟ್ಟೆ. ಕರುಣಿ ಆಡಿಸಿದಂತೆ ಆಡು ನೀನವನ ಕೈಗೊಂಬೆ. ನೀ ಕರ್ತ ಅಲ್ಲದಿರೆ ಹೊಣೆ ಏಕೆ ಕೈಗೊಂಬೆ. ಕೈಗೊಂಬೆಗೆ ಬೇರೆ ಅರ್ಥ, ಕೈಕೊಳ್ಳುವುದು ಅಂತ. ನೀ ಕರ್ತ ಅಲ್ಲ, ನೀ ಹೊಣೆ ನೀನಲ್ಲ, ನೀ ಕರ್ತ ಅಲ್ಲದಿರೆ ಹೊಣೆ ಏಕೆ ಕೈಗೊಂಬೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಮತ್ಕರ್ಮ ಕೃತಿ, ಯುದ್ಧವೆಂಬುದು ನನ್ನ ಕರ್ಮ, ನಾ ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ನನ್ನ ಉಪಕರಣ ನೀನು. ಮತ್ಪರಮ, ಫಲಾಫಲವೆಲ್ಲ ಅವನಿಗೆ ಅಂತ ಬಿಟ್ಬಿಡು. ಮದ್ಭಕ್ತ, ಭಕ್ತಿ ಮಾತ್ರ ಮರೆಯಬೇಡ. ಸಂಘವರ್ಜಿತ, ಅಂಟಿಟ್ಕೋಬೇಡ. ಅವನು ನಮ್ಮ ತಾತ, ಇವ್ ನಮ್ಮ ಗುರು, ಈ ಪಾಶ ಇರಬಾರ್ದು. ನಿರ್ವೈರಃ ಸರ್ವಭೂತೇಷು, ಕರ್ಣನನ್ನು ಕೊಲ್ಲುವಾಗಲೂ ಯಾರನ್ನೇ ಕೊಲ್ಲುವಾಗಲೂ ಸೋದರರು ಬಂಧುಗಳು ಬಾಂಧವರು ಅವರ ವೈರವೂ ಬೇಡ, ಪ್ರೀತಿಯೂ ಬೇಡ. ಹೀಗೆ ಯಾರು ಮಾಡಿದರೆ ಇನ್ನೇನು ಒಬ್ಬನೇ ಇಲ್ಲ. ಯಹ ಸ ಮಾಮೇತಿ ಪಾಂಡವ. ಆ ಕರ್ಮಯೋಗದಿಂದಲೇ ನನ್ನನ್ನು ಭಕ್ತರೆಲ್ಲರೂ ಹೊಂದಬಹುದು. ಇದು ಆಕ್ಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಭಕ್ತಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಭಕ್ತಿ ಕರ್ಮಯೋಗಕ್ಕೆ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ ಅಲ್ಲ. ಇದು ಲೋಕಮಾನ್ಯರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅರವಿಂದರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ರಾಮಾನುಜರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಕರ್ಮಜ್ಞಾನ ಭಕ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ, ಯೋಗ ತ್ರಯಗಳಲ್ಲಿ ಅನ್ಯೋನ್ಯ ಸಂಶ್ರಯ, ಪರಸ್ಪರ ಸಂಬಂಧವಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಹಿಂದೆ ಒಂದು ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಆ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಲಿಲ್ಲ. ಕರ್ಮ, ಜ್ಞಾನ, ಯೋಗ ಈ ಮೂರರಲ್ಲಿ ಕರ್ಮಾಂಶ ಹೆಚ್ಚಿದ್ದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕರ್ಮಯೋಗ ಅಂತಾರೆ. ಜನಕಾದಿಷು ದೃಶ್ಯತೆ. ಜನಕರಾಜನಂತವರು ಕರ್ಮಜ್ಞಾನ ಭಕ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನ ಹೆಚ್ಚಿದ್ದರೆ ಅದು ಜಡಭರತನಂತೆ ಆಗ್ತದೆ. ಕರ್ಮಜ್ಞಾನ ಭಕ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿ ಹೆಚ್ಚಿದ್ದರೆ ಪ್ರಹ್ಲಾದಾದಿಷು ದೃಶ್ಯತೆ. ಇದು ಮೂರಲ್ಲಿ ಮೂರು ಇದೆ. ನೀವು ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿದ್ದಿರಿ, ನಾನೊಂದು ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ ಆಗಿದ್ದೆ, ನೀವು ಕೋರ್ಟಲ್ಲಿ ಜಡ್ಜರಾಗಿದ್ದಿರಿ, ನೀವೊಂದು ಬ್ಯಾಂಕಲ್ಲಿದ್ದಿರಿ, ನೀವು ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ಇದ್ದಿರಿ. ಆಗ ನೀವು ಮಾಡುವುದೆಲ್ಲ ಕರ್ಮಯೋಗ ರೂಪದಲ್ಲಿರುತ್ತೆ. ರಿಟೈರ್ ಆಯಿತು, ಒಂದು ಕಡೆ ಕೂತು ಏಕಾಂತದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಆತ್ಮಸ್ವರೂಪ ಎಷ್ಟು ಸುಖವಾದದ್ದು ನೋಡಿದ್ರಿ, ಜಡಭರತನಂತೆ ಆತ್ಮೋಪಾಸನೆ ಆಗ್ತದೆ. ಆಮೇಲೆ ಎರಡು ಕೈಯಲ್ಲಿ ತಾಳ ಇಟ್ಕೊಂಡು, ತಂಬೂರಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ರಾಮನಾಮ ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಭಜನೆಯಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾ ನೀವು ಆಂಜನೇಯನಂತೆ ಪರವಶರಾದರೆ ಪ್ರಹ್ಲಾದನ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಮುಟ್ತೀರಿ. ಆದ್ದರಿಂದ ತ್ರಯಾನಾಮಪಿ ಯೋಗಾನಾಂ
ಒಂದಕ್ಕೊಂದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ್ದು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಯೋಗ ಅಂತ ದಯವಿಟ್ಟು ಭಾವನೆ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಅದೇ ಅರವಿಂದ್ರ ಹೇಳುವ ಇಂಟಗ್ರಲ್ ಯೋಗ, ಸಿಂಥಸಿಸ್ ಆಫ್ ಯೋಗ. ಅಷ್ಟು ಅದ್ಭುತ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನಲ್ಲಿ ಕಲಿಯುಗದಲ್ಲಿ ಬರೆದ ಇನ್ನೊಂದು ಮಹಾನುಭಾವರನ್ನು ನಾನು ಕಾಣೆ. ನಾ ಹೇಳುವುದೆಲ್ಲ ಪರಸ್ಪರ ಒಂದಕ್ಕೊಂದಕ್ಕೆ ವಿಹಿತವಾದದ್ದು. ವಿಶ್ವರೂಪಾಧ್ಯಾಯ 2 ದಿವಸ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ, ತಾವೆಲ್ಲ ಕೇಳಿ ತೃಪ್ತರಾಗಿದ್ದೀರಿ. ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿರುವ, ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಕೂತಿರತಕ್ಕ ಸ್ವಾಮಿ ಕೃಷ್ಣ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಸನ್ನನಾಗಲಿ, ತಮ್ಮೆಲ್ಲ ಕೈ ಮನಸ್ಸು ಕರ್ಣಗಳನ್ನು ಸ್ಫುಟಗೊಳಿಸಲಿ, ಅವನ ಸೇವೆಗೆ ಉಪಯೋಗವಾಗಲಿ ಅಂಥೇಳಿ ಇವತ್ತಿನ ಮಂಗಳಾಚರಣೆ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ನಾಳೆ ಪ್ರವಚನದಲ್ಲಿ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಕೊಡ್ತೇನೆ. 12, 13ನೇ ಅಧ್ಯಾಯಗಳನ್ನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿಸ್ತೇನೆ. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಡೀಟೇಲ್ ಹೇಳಿ ಅದ್ಯಾಕೆ ಕ್ವಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂತ ಕೇಳಬೇಡಿ, ಹಾಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಇನ್ನೂ ದಿವಸ ಹೇಳಬೇಕಾಗತ್ತೆ. 12ರಲ್ಲಿ ಏನಂದ್ರಿ? ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕೆಲಸ ಇದೆ. 12ರಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿ ಮಾಡುವವನ ಭಕ್ತನ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಬಹಳ ಸ್ಫುಟವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಭಕ್ತ ಲಕ್ಷಣ ಅದ್ವೇಷ್ಟ ಸರ್ವಭೂತಾನಾಂ ಮೈತ್ರ ಕರುಣಯೇವಚ. 13ರಲ್ಲಿ ಕ್ಷೇತ್ರ, ಕ್ಷೇತ್ರಜ್ಞ, ಜ್ಞಾನ ಅಂದ್ರೇನು, ಜ್ಞೇಯ ಅಂದ್ರೇನು ಅದನ್ನು ಬಿಡಿಸಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ, ಸ್ಫುಟೀಕರಣ ಮಾತ್ರ ಅಂಥೇಳಿ ಇವತ್ತು ಮಂಗಳಾಶಾಸನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಪಾರಾಶರ್ಯವಚ ಸರೋಜಮಮಲಂ ಗೀತಾರ್ಥಗಂಧೋತ್ಕಟಂ ನಾನಾಖ್ಯಾನಕಕೇಸರಂ ಹರಿಕಥಾ ಸಂಬೋಧನಾಬೋಧಿತಂ ಲೋಕೆ ಸಜ್ಜನ ಷಟ್ಪದೈರಹರಾಪೇಪೀಯಮಾನಂ ಮುದಾ ಭೂಯಾತ್ ಭಾರತ ಪಂಕಜಂ ಕಲಿಮಲ ಪ್ರಧ್ವಂಸನ ಶ್ರೇಯಸೆ. ಸ್ವಸ್ತಿ ಪ್ರಜಾಭ್ಯ ಪರಿಪಾಲಯಂತಾಂ ನ್ಯಾಯೇನ ಮಾರ್ಗೇಣ ಮಹಿಂ ಮಹಿಷಾಃ ಗೋ ಬ್ರಾಹ್ಮಣೇಭ್ಯ ಶುಭವಸ್ತು ನಿತ್ಯಂ ಲೋಕಾಃ ಸಮಸ್ತಾಃ ಸುಖಿನೋ ಭವಂತು. ಮಂಗಳಂ ವಾಸುದೇವಾಯ ಮಂಗಳಂ ನಂದಸೂನವೇ ಮಂಗಳಂ ಪಾರ್ಥಸೂತಾಯ ಗೀತಾಚಾರ್ಯಾಯ ಮಂಗಳಂ ನಿತ್ಯಶ್ರೀರ್ನಿತ್ಯಮಂಗಳಂ ನಿತ್ಯಶ್ರೀರ್ನಿತ್ಯಮಂಗಳಂ.